Selamun Aleyküm saygılı teleseyircilerimiz. Efirde bugün yayını. Ve bugünkü yayınımızın misafiri Belkent Üniversitesi'nin profesörü, tarihçi Hakan Kırımlı. Selamun Aleyküm Hakan Hocam. Selam. Hakan Hocam, birkaç hafta evvel Kırım'da baskılar olup geçti ve Milli Hareketimizin faal iştirakçısını, Nariman Cilal'ını ve bizim fedakar vatandaşlarımızını Asan ve Aziz Ahtemavlarını yakaladılar. Buna ne için böyle ola ve tarih boyunca milletimizge ne için böyle baskılar yapıla ve nasıl siz olğan vakalarını izahatlarsınız? Bakınız, belki ben tarihçi olduğum için her şeyini bir 50 yıldan, 100 yıldan o güne koymaya mecburum. Hem de öyle ola. Bizim milli hareketimizin, isteseniz bunu İsmail Bey Gasprinski'den başlatayım. Ondan itibaren pek anık, herkesge belli bir yönelişi oldu. İsmail Bey Gasprinski, tek elbette ki bizim milletimizin yarıklandırıcısı olmasa da bütün Türkiye Müslüman halkları için yarıklandırgan bir lider olsa da ama bizim halkımızga da bizim milletimizge de pek balaban bir fikri manevi miras kaldırdı. Bu başka taraflarını çetke kaldırsak da şudur. Özü için istegenini bütün herkes için, bütün tek kardeşleri yakınları için değil de bütün insanlık için istegen, bütün milletlerge, bütün halklarga hürmetli olgan ve bunda samimi olgan, yürekten olgan, demokratik olgan ve her türlü zeminde meşru, kanuni esaslarga dayangan, sükengen bir hareket olmak. İsmail Bey Gaspralı özü böyleydi. Ama onun takipçisi olan milli hareketimizle, yani 1917'de milli kurultayımızını kurgan ve devam ettirgen milli hareketimizle bunu bu çizgide devam ettirdi. Hatırlayın Çelebican daha ilk çıkışlarında Kırım'da bir Şveysarya, adeta bir Şveysarya kurmak, bütün halklarga müsavi olmak, bütün halklarının hukukunu, haklarını tanımak emelinde olanlarını açıkça aytkan edi. Ve gerçekten de milli hareketimiz en güçlü vaktinde dahi kimseye zulüm etmedi. Aksine bütün halklarga aynı yakınlıkta oldu ve bu ona balaban hürmet kazandırdı. Sürgünden sonra, sürgünde peyda olan 50'li yılların sonrasında 60'lı yıllarda peyda olan milli hareketimiz de bu çizgini pek açık şekilde devam ettirdi. Biz taleplerimizni hiçbir şeyden korkmadan, haklarımızı hiç kimseden, o vakitki dünyanın süper gücü degen Sovyetler Birliği'nden hiç korkmadan açıkça, anık bir şekilde ayttık. Ama bunu yasayken de başka bütün milletlerge hürmetimizle, başka insanlarga olanın hukukuna hürmetimizle bir vakit çette kaldırmadık. Özümüz için ne istesek onlar için de onu tanıdık. Ve ne kadar Sovyetler Birliği dünyanın en çirkin diktaturalardan, totaliter devletlerinden biri olsa da, zulüm üstüne kurulgan olsa da, onun nasıldır o vakit olgan bütün kanunlarına, gereklerine de biz gelişip aittik. Yani o çizgilerinin dışından çıkmadık. Biz hiçbir vakit 1950'li, 60'lı, 70'li, 80'li yıllarda son derece haklı olsa da Kırım Tatar Milli Hareketi zulümge uğrayan mazlum halk olsa da bunu Sovyetler Birliği'ne aksettireyken de, dünyaya aksettireyken de bir geçerli olan nasıldır kanunlarının bir adım dışına çıkmadan, ikincisi hiçbir kimseye zulüm etmeden, üçüncüsü asla hiçbir şekilde şiddetke, terörge müracaat etmeden bunu yasadı.
Bir tek kişi bizden kote kaşamadı. Bir tek kişinin camını biz sındırmadık. İnanılır gibi de girdi ama böyle oldu. Ama bu bizge bütün dünya boyunca Kaspersky devrinde de dünyadaki ilk demokratik parlamentlerini kurganımız 1917-18 devrinde de ve sürgündeki Kırım Tatar Milli Hareketi devrinde de gerçekten bütün dünyanın balaban hürmetini kazandırdı. Sürgünden veteranlığa kaytu cereyanı içinde 80'lerinin sonları 90'ların başlarından itibaren 91'de Kırım'da ikinci milli kurultayımızı kurgandan sonra bu çizgimiz devam etti. Bizge Kırım'da o vakitte de bugün hala iktidarda olan Kırım'da Putin iktidarında da işini devam ettirgen çevreler, şovinist, faşist, komünist çevreler tarafından 30 yıl, 25 yıla yakın müddet boyunca gene zulüm edildi. Bizge Kırım yollarını kapatmak istediler. Ama o vakitte de Kırım Tatar Milli Hareketi ve onun endi şekil algan Kırım Tatar Milli Kurultayı, Kırım Tatar Milli Meclisi ve her türlü Kırım Tatar cemiyetleri, hareketleri, birlikleri bir kere bile terörge, şiddetke müracaat etmediler. Bizden öldürülgenler oldu. Bizden zulümge uğraganlar oldu. Hapske atılganlar oldu. Sayısız haksızlıklar yapıldı. Biz hakkımızda hiçbir vakit sinip de, korkup da, susup da beklemedik. Bunu kıçırdık, bunu ayıttık, bunu ovge sürdük, bayrağımızı da tepede tuttuk. Ama bunu yasayken de bir vakit kanunlarının dışına çıkmadık, bir kişinin camını sındırmadık, bir kişinin koluna, bacağına, başına zarar getirmedik. Hatta hiçbir kimseye sözle dahi hakaret etmedik. Bu inanılmaz bir şeydir. Ben tarihçi olarak baktığımda bile gerçekten inanıp olamayım. Çünkü başka bunun dünyada örneği misali aman aman yok gibi. Bu gerçekten de Kırım Tatar Milli Hareketi'ne evvelkiler gibi yani 90'lı yıllardan sonrakine de Kırım Tatar Milli Kurultayı'na meclisimizge balaban bütün dünya içinde hürmet kazandırdı. Hatta yani Ruslar, Ukraynalar başkaları arasından da akıllı olgan, vicdanı olgan insanların hepsinden hürmet kazandırdı. Gerçekten de birisi açsın mı? Kırım Tatarlar tarafından Kırım Tatar Milli Hareketi'nin nasıldır bir organı tarafından zarar görgen bir tane insan, bir tane mışık, bir tane köpek yoktur. Hayvan canlı yoktur. Hakan hocam ya niçin böyle yapılar? Niçin bizge mana Yekaterina zamandan beri bizge böyle baskılar olar yaparlar? Niçin? O ayrı mesele. O ayrı mesele ama ben asıl bizim çizgimizde korsetmek isteyeyim. O sizin soracağınız suallerinin cevaplarını daha evvelde verdik gene de veririz. Ama bizim çizgimiz hep bu oldu. Büyük liderimiz Mustafa Cemil Kırımoğlu'na Birleşken Milletler'den başka teşkilatlardan mükafatlar neler verilirken de hep bu husus işaret edildi. Hiçbir şekilde terörge müracaat etmeden milli hukukunu ama asla da boysunmadan hiçbir vakitten boysunmadan hiç kimsenin kölesi olmadan hukukunu korçalagan yekane milli hareketle tanıldık. Bu bizim için aslında nasıldır 1917 kurultayımız dünyadaki birinci demokratik parlamentlerden olganı bizim milletimizge balaban bir gurur verse, iftihar verse bu da ikincisi de bizim için aynı iftiharını verir. Ama tabii bu tek mesele manevi gurur, iftihar kopaymak değil. Bu bizim milletimizge düşmanlık etkenlerge de apaçık aytayıp bugünkü Putin rejimine ve onun gibi zalim, katil, cani rejimlerge de onların işini pek kıyınlaştıraydı. Çünkü eğer bizim şimdiye kadar ki
Kırım Tatar Milli Hareketi'nin metotları, yolları eğer şiddetli, terörlü, kanlı olgaydı, bunu korsetip, bunu bahane edip insanlarımızı taptamak, yok etmek pek çok daha kolay olacak idi. 1990'lı yıllarının Çeçenistan vakialarını hatırlayın. O vakialarda pek yakşı hatırlayın. 90'lı yıllarının ortasında dünyadaki hadiselerini takip etkenler, dışarıdaki insanların çokusu, hatta Rusya'da birçok adam Çeçenistan'ın yanındaydı. Olanı haklı olganını bile ve Kore'ydi. Ama ondan sonra nasıldır bir karanlık işler olmaya başladı. Onların içine dışarıdan korungen, çeşitli adamlar kırmege, onların terörge cukkanlı korsetken işler olmaya başladı. Hala da bu şeyler pek karanlık. Ondan sonra Rusya'nın çizgisi de, hususen Putin'den sonra onlar gerçi ne yapsa yapsın Putin onlarını taptamaya hazır edi ama onların içinde yasalgan provokasyalar, dışarıdan kırsetilgen adamlar onlarını tek Rusya içinde değil bütün dünyada da terörist hep korsetip Çeçenistan'ın yerle yeksan etilgeninin bahanesini teşkil etti. Tabii Çeçenistan'da olganlar bu kadar basit, kolay, adi açıklanacak şeyler değil ama bu faktörler de pek mühimdi. Ondan sonra dünyanın Çeçenistan'daki Çeçen mücahitlerge, olarga desteği, kol tutuğu da ya unutuldu, ya coyuldu, ya ortadan kötürildi. Bu hatta açık aytayım. Eğer bizim halkımız kolunda silahın, bombanın terörge müracaat etken olsa, ya ki bazılarının hayalinde olganı gibi balaban sakallı başında nasıldır ister İslami ister milli lozunglar atıp bir yerde bomba patlatıp kıçırsalar inanın Putin rejiminin pek hoşuna gidecektir. Çünkü onlarga mena işte sizge teröristler, klasik teröristler, İslami teröristler, bilmem ne teröristler nasıldır yalan aytmaga balaban imkan verecektir. Bütün dünyada da bunda biz tek insanlarga keder etken, zarar vergen teröristlerini temizleyimiz degen operasyonlarga kırmaya imkan verecektir. Ama bakınız Kırım'da 2014'ten beri devam etken caniyane işgalinin insanlık dışı, hukuk dışı işgal şeraiti aslında milletimizge neler yasalmadı ve hala da yasalı yatır. Allah bilsin neler bekleyi bizden. Allah korçalasın. Ama bütün bunlara bakmadan bakınız hiçbir Kırım Tatarı o 100 yıllık daha ziyade olan insani, vicdani, milli çizgisinden bir adım taypınmadı. Gene kimsemiz şiddetke, terörge cukmadı. Kimsemiz kanun dışına çıkmadı. Kimsemiz insanlık vicdan dışına çıkmadı. İnşallah da hiçbir vakit çıkmayacaktır. Çünkü bu bizim silahsızlığımız, bizim şiddetsizliğimiz, terörsüzlüğümüz hiç şüphesiz ki bizim milli hareketimizin en büyük silahıdır. En balaban kuçudur. Bu ise şimdiki Kırım'daki işgalci rejimini, Rusya'nın bugünkü diktatör rejimini son derece rahatsızlay. Buna karşı da dünyanın en terörsüz, en şiddetsiz halkından, milletinden terör çıkartmak için her şeyini yapmaya tırışarlar. Nariman Celal gibi ben eminim hayatında bir çıbınge zararı olmayan, başkaları da öyle insanlığı terörist gibi korsetmek gibi tarih o günde dünyanın en kulunç işlerinden birine bile ondan bile taypunmadılar. Elbette ki aytkanları her şeyi yalan. Bütün sistemaları gibi bu da yalan. Ama bu yok diversantlık, sabotaj, teröristlik gibi korsetkenleri şeyler bile
ahmak bir adamla bile güldürecek seviyede. Ve bunlara inanmak için ahmak olmak bile yetmez. Ahmaktan daha da ahmak olmak gerekir. Gerçek, samimi olarak anlatmak için. Ya da apaçık hıyanet olmak gerektir. Zaten bunu aytkanların her ikisi de bu iki grupta da kırgen insanlar. Bu bizim milletimizin aytkanım gibi bu en balaban kuçumuzunu, silahımızını yani silahsızlık, şiddetsizlik, terörsüzlük ve vicdanlılıkını her vakit saklamaya gerekmiz ve bu milletimizge yasalgan bütün bu ayın oyunlarını, hıyanetlerini boşka çıkartmanın başka yolu yoktur. Elbette bunu oturgan yerimizden aytmak pek kolay. İnsanlarımız türmelerge kapatılganda akıl alacak gibi değil. En karangı cinayetlerini yasagan adamlar gibi ve 10 yıl, 20 yıl, 25 yıl Stalin devri gibi ki zaten Stalin devrini hayranları o yerde töpede mahkum edilgende, hüküm edilgende elbette bu yerde etmemiz pek kolaydır. Ama onların da istegenlerini bu milletin sabrını patlatıp tap istegenleri gibi terörge, şiddetke yönetmektir. Biz bu oyuna asla gelmemek gerekmiş. Gelsek onların istegenlerini yasayacağımız. Ama bu oyuna gelmemek meselesi hiçbir vakit susup oturmak manasına gelmiyor. Hakan Hocam. Kanun sınırları içinde, meşruluk sınırları içinde Kırım'da da, diasporada da, anda da, bunda da, dünyada da elbette ki sesimizi kötürmeye mecburuz. Biz 10 yıllardır, 100 yıldan ziyadedir biz hep bunu yaptık. Bu bizim milletimizin mütehassıs olganı iştir. Hakan Hocam, malum olğanı gibi mına Kırım'da olğan bütün mimari yadikarlıkları yok ola ve yakında sizin kitabınız çıktı. Kırım'da Kırım mimari yadikarlıkları. Bu kitap hakkında, bu aslında Kırım'a nasıl mimari hususiyetler ait olğan idi ve bu kitap hakkında lütfen hikaye etiniz. Şunu etmek gerek ki bu bizim bu usta çıkan kitabımızın kimer yerlerinde düzeltüler yazılgan, kimer yanı fotolar ya ki kiçkene malumatlar koşulgan ikinci basılımıdır. Bundan bizim niyetimiz ben o grupların iki yol başçısından biriydim bunu bu kitapını hazırlayan. Kırım Tatar milli mimari yadigarlıklarından bugünkü yetken, yetebilgen ne varsa, en küçük bir şey varsa, olsa da bunlarını kayıtka geçirmek idi. Elbette ki tarihte bizim olan mimari yadigarlıklarımız bu kitapta kırsetilgenlerin kim bilsin, Allah bilsin 50 katı mıdır, 100 katı mıdır? Afsus ki bunların çoksu yok edilip kaldı. Ama biz istedik ki her şeye rağmen ayakta kalgan, kurtarılgan, belki yok edilmekten unutulgan, çette kalgan neyimiz varsa bunlarını mimari yaktan bunlarını kayıtka geçirerek dedik. Bunun sebepleri elbette ki her şeyden evvel herkes bilsin. Olganlarını bilsin. Konkret olarak ortada olganlarını bilsin ve korusun. İkinciden bizim milletimizin başından neler geçtiğini belli olganı için yarın bir gün neler olacağı da belgisiz olganından bunlar belki Allah kurcalasın. Yok edilecek olsa ya da keder edilecek olsa neler var kendini korsetmek istedik. Bunda düşününüz. Böyle bir iş 1920'lerin başında olsa ya da 1910'larda olsa düşününüz ki ne kadar bundan ne kadar daha çok eserimiz buna kırsetilecek idi. Ya ki 1800'lerin başlarında böyle bir inventariye gibi bir albüm ya ki bir cetvelimiz olsa neler yok edildiğini daha ziyade görecek idik. Afsus ki bunlar kolumuzda yok. Biz bunun hiç olmazsa kalgan soyunu hazırlamaya niyet ettik.
Ve şunu hep akılda tuttuk. En küçükene bir çeşmeni bile çette kaldırmayık, unutmayık. Elbette her şeye rağmen anlamında gözümüzden kaçkan vardır. İnşallah da vardır. O olsun tek. Ben razım. Keşke görmegenimiz 5 katı kadar eserimiz kalsın. Ha bir şeyini şunu tuttuk. Evlerini ya da insan yaşayan mimari yadigarlıklarını buna kırsetmedik. Çünkü böyle köylerimizde olsun, Başsaray'da, her şeye rağmen Karasu'da, Aluş'ta da, Alupka'da, çeşitli başka yerlerde, hatta Akmes'te, birçok yerlerde, Kezlev'de evler var. Bunlarını tek tek kırsetmeye bu kitabın sahası elbette yetmez dedi. Ama nelerini kırsettik? Elbette en baştan saraydan başlayıp her türlü bizden kalgan kale, köprü, cami, çeşme, başka hamam, başka buna oşagan her türlü mimari yadigarlıklı kervansaray, hamam nasıl olsa bunlarını kırsetmeye tırıştık. Kayıt aslına almaga ve adamlarga körsetmeye tırıştık. Bunlar ama şunu da aytayım. Bu abideler elbette Kırım Tatar halkının abideleridir. Ama aslında insanlıktan abideleri. Yani tarihten üzülgen kimge ait olsa bir şey. Belki Tunç Okyanu'ndaki Fiji adasında yaşayan adamını da Argentina'nın Patagonya'sında yaşayan adamını da meraklandırmak, kaygılandırmak gerektir. Bu Kırım'da yaşayan kaysı milletten olsa olsun insanlarının da aslında ortak yadigarlığıdır. Tek Kırım Tatar halkının değil. Kırım'daki kim olsa olsun kaysı dinden, kaysı cinsten ve başkalarınınkiler de bizim için öyledir. Bu şekilde bunların sahiplenilmesini istedik. Ve Kuanç'la Korem bu bizim işimiz dışında kısa bir müddet sonra Kırım'da da buna aşağıdan gene bazı teşkilatlar alınıp varıldı ve neşriyat çıktı. Bunda Balaban Kuanç'la takip ettiğimiz. Bunlar Rus dilinde çıktı bilesiniz. Ben son bilgim 3 ciltı çıkan idi. Ne kadar çıksa, bunlar ne kadar bilinse o kadar yakışıdır. Bizim bunlardan yapmadan maksadımız da her şeyden önce ilmi ve insanidir. Elbette ki bu bizim milli variyetimizge, varlığımızga inşallah yakşı tesir eder. Ama biz hakikatin ve ilimin peşindemiz. Onun altında yürürüz. Onun bilinmesini isterim. Hakan hocam daha bir mühim mesele var. Bilesiniz mi şimdi onlar Kırım'ını Tavrida'ya dönüştürmeye isterler. Böyle Allah'ında ne aytabilirsiniz? Bunda aytacak şey Yekaterina'dan beri nasıl bir emperyalist zulümcü bir sisteme takip ettiyse odur. Çünkü Kırım adı ne kadar gizleseler de Kırım Tatarlardan yani Türkiye halklardan kere. Eski Kırım şehrinden kere. Kırım şehrinden kere. Ve bizim dilimizde bilirsiniz o aslında nasıldır bir çeşit endek korçalayıcı istikam manasına kere. Tarihi manası. Onun her şeyini değiştirirken de İzmir sürgünden sonra yapkanları gibi tarihten nasıl tırışkanları gibi, ensiklopedyalardan, kitaplardan çıkartkanları gibi şimdi de onu yapmaya isteyenleri belli. Bunu aytayken de tabii olar degen de ben kimini kastetim? Olar degen de hiçbir vakit ben Rusya ki başka bir milletini aytmayayım, akılda tutmayayım. Kaysı milletten olsa olsun ama bugünkü halde Rus milletinin içinden çıkan kıyamet düşünceli, vicdanı olmayan, totaliter, zalim düşünceli insanlarını önünde tutan. Çünkü bu vicdanga, akılga, malumatka sahip kaysı milletten olsa olsun Rusya ki başka adamlar zaten bunlarını yapmaz. Bu şimdiye kadar ben daha evvelki çıkışlarımızda da ayttım. Onların nasıldır ortaya korsetmek isteyen Kırım tarihi kadim skiflerden başkalardan
dangalaklardan, Greklerden başlayıp nasıldır böyle bir 7. 8. asırga gelgen yani Türkiye halklarının peyda olumundan o civarlarda Toktap, ondan sonra 1783'te Gayrı'dan başlayan bir tarih. Yani 1000 yıldan ziyade bizim varlığımızı yok dep korsetken şey. Ben daha evvel de aytaydım. Kırım'da bir klasik bir kitapçıga kırsanız, tarih kısmına, historiyada baksanız hepsi öyledir. Drevniye Skifi, Drevne Greçeskiye bir şeyler Kırım'ı. Ondan sonra bakarsınız 1783'ten sonra Yekaterina, Çarlar, şular bular Velika Atечественная Vayna masalları, hikayeleri. Masalları diyeyim. Elbette ki 2. Dünyaca'daki masal değil ama onların korsetken şekli bütün masal, yalan ve iftiradan ibaret varyantlar olduğu için böyle aytam. Elbette ki bunlar balaban vakialar. İşte bu şekilde korsetip Kırım'dan bizim sürgün etilgenimizni bile o Mayıs 1944 yılını bile Asvabajdenye Kırım'a, Kırım'ın kurtuluşu, Kızıl Ordu'nun Kırım'ı gayrıdan basıp alımını Asvabajdenye Kırım'a deyip Kırım'ın azat etiliği de bile bizge inandırmaga, bizni ahmak yerine salıp buna inandırmaga tırışalar. Bizim milletimiz yok edilecek. Biz de ondan sonra Kızıl Ordu'nun Kırım'ı gayrıdan basıp alıp biz ne 2 hafta sonra sürgün ettiğinde biz kutlap, eğlenip hayırlayacağız. Bizim milletimiz her şey olabilir ama ahmak olmaz bu kadar. Böyle olmaz. Ve böyle sualimda bir sualim olacak. Bugün vaziyet kıyın, bunu devamlı aytamız ve tarihle tanıştırıyoruz. Ama bana tarihçi olarak nasıl siz düşünüyorsunuz? Faal gençlerimiz var. Onlara Kırım'da kalmak ya da Kırım'dan çıkmak nasıl siz düşünüyorsunuz? Böyle bir şey ayıtıp alamam. Herkesin şeraiti elbette ki farklıdır. Yani ne Kırım'da kalgan adam yanlış yasayı denebilir, asla demez. Aksine Kırım bizim vatanımız. Keşke bütün insanlarımız 100%'i de Kırım'da yaşasa. Hepimize aitacak şeyimizdir ve hele hele bugünkü günde böylesine zulümler aslında, böylesine baskılar aslında Kırım'da yaşayan her bir Kırım Tatarı benim gözümde kahramandır, batırdır. En balaban şerefke maliktir. Keşke bütün milletimiz onda yaşasa. Ama tarihi sebeplerden, siyasi sebeplerden elbette milletimizin birçok adamı da Kırım'ın dışında yaşamaya mecbur olan. Diaspora dediğin şey, bugün zaten Kırım'da gelebilecek, kayıtacak şeysi yok. Olgan yerinde yapabilecek her şeyini, kolundan gelgen her şeyini, hem milletin hakkını korçalamak, hem milli medeniyetini saklamak, onun için işler alıp varmak için kolundan gelgen her şeyi yapmak gerek. Ben burada bunlarını sizge aytam diasporadan çünkü diasporada yaşayayım, bunları rahat rahat aytam. Kırım'da olsam böyle aytmaya çarem olmayacak idi. Başkasında olmayacak idi. Yoksa belli zaten. Kırım'da olup da bunu aytıp olamayan insanlarımız daha farklı düşüncenin için susmaylar. Ama aytma çarelerle sesini duyurabilecek yer yok. Ya da olsa da insanlarımız gibi başlarına balaban belaların bekleyenleri olarga korsetiler. Ya ki halkımızın siyasi liderleri gibi Kırım Tatar Milli Meclisi'nin birçok azası gibi birçok inteligentlerimiz gibi ve hepsinin ötesinde bizim tarihimizin en büyük insanlarından birisi olan Mustafa Cemil Kırımoğlu gibi insanlarımız Kırım dışında yaşasa buna mecbur olanları için, ondan çıkartılganları için, kırsetilmegenleri için yaşayırlar. Zulüm olan halkta, memlekette buna karşı çıkan birçok insanın dışarıda olduğunda şaşırtacak bir şey yoktur. Çarlık Rusyası'nda, Sovyet diktaturasında buna karşı çıkan, azatlıkını, hürriyetini korçalagan pek çok Ruslar da dışarıda idiler. Bunlar mecbur kalgan için. Putin zamanında da şimdi de öyle olan birçok adam var. Bu klasik bir şeydir dünya tarihinde. Onun için dışarıya çıkanlar haindir, kaçkındır. Bu aytılacak şey değil. Bu da zaten klasik
bunun artına baksanız gene Putin rejiminin bizim için yapılan propagandalarıdır. Yani dışarıdakilerini halkımızın gözünden düşürmek için. Ama dışarıdakinin de, içeridekinin de, diasporadakinin de, vatandakinin de hepsinde özüne göre milletimizi ayakta tutmak, korçalamak için yapacakları çok şey var. Birinciden diasporası da vatanın içindeki de dinini ve dilini ve medeniyetini ayakta tutmaya mecbur. Bu birinci iş. Bu olmadı mı her şeyini başka yapsak da bizim milletimiz yok olur yeter. Putin'li de yok olur, Putinsiz de yok olur. Hatta yarın bir gün bizge azatlık verilse ve biz bunu korçalamasak gene de yok olup yetermiz. Eğer din ve medeniyetimizni, menligimizni korçalamazsak. Tilimizni coyarsak, bizim vatanımızı basıp alganlarının tilinde laf edip de öz tilimizle coyarsak, dünya bakışımızı öz bakışımız değil de onların bakışına göre belgilersek biz zaten bittik. Başkasına yapmaya gerek yok. Başkasının bizge zulüm etmesine gerek yok. Birinci biz bunu korçalayacağız. Ve Aytkanım gibi bizim tarihten gelgen insani, milli metotlarımızla, yollarımızdan taypınmayacağız. Çünkü bu bizim en balaban gücümüz. Ve biz mutlak yeneceğiz. Bakınız gene bir tarihçi olarak aytayım son şeyde. 1800'lü yılların başlarında bizim hakkımızda İngilizlerin, Fransızların, Rusların, başkalarının yazgan çeşit şeylerini Kocagüm'de bulunduran. Mesela ne yazarlar bilirsiniz mi? Tamam bu Kırım Tatarların işi bitti. Bunlar hepsi Osmanlı Devleti'ne göç edip getirdiler. İşte birkaç adam bunda kaldı. Onlar da irip getirler. Kırım Cenki'nden sonra şey ayetler. 1900'lü yılların başlarında ya bunlar küçükede bir azınlık kaldı. Bunlar işi bitti. Böyle bakarlar. Böyle bakan adamlarga Türk İslam dünyasının birinci demokratik parlamentini bu millet kurdu. Bu millet dünyada en birinci demokratik parlamentlerden birini kurdu ve ayakta durdu. Stalin Rusyası üstümüzden geçtik. Sovyetler Birliği üstümüzden geçti. 20. 30. yıllarda Raskulaçivaniyeler, represiyalar hepsi başımızdan geçti. Bütün aydınlarımız yok edildi. Halkımız mahvedildi. Gene sönmedik. Sürgün edildik. Daha nasıl olsun? Bir kişi kaldırılmadı Kırım'da. Bir Ahmet Han Sultan'dan başka. Gene yok olmadık. Hepsi diyedi ki tamam bunlar Orta Asya'da özleri gibi az çok birbirlerine hoşlanan Özbekler başkaları arasında coyulup geçecekler. Hani şimdiki şeydeki Koreistler gibi Orta Asya'daki. Gene yok olmadı bu halk. Onun için bizi yok etmeye ne Çarlar, ne Sovyetler, komiserler, ne Putinler, ne de onların adamları gene de muvaffak olamayacaklar. Ama bizni bir tek şey yenebilir. Bizni değil, bütün dünyadaki böyle halklarını. Eğer öz içinden çizilirse yener. Öz tilini coyarsa yok olur. Öz dinini coyarsa, öz menlik medeniyetini coyarsa yok olur. Yoksa ertemi keçme ve inşallah en erte şekilde olur biz kazanacağımız. Tarih böyle korseti. Sağ olun Hakan hocam. Amin diyeceğim sizge. Sağ olun Hakan hocam. Amin, ben de amin diyeyim. Canlı bağımızla bizlerle bağlanğanız için ve daima bizlerini ruhlandırğanız için biz sizge can yürekten minnettarmız. Çok sağ olunuz. Saygılı teleseyircilerimiz, bizlerinin canlı bağımızda Türkiye'den Bilkent Üniversiteti'nin profesörü, halkımızın tarihçisi Hakan Kırımlı olğan idi. Ve şimdi bizlerinin canlı bağımızda endi gençlerimizin fikirlerini dinleyik. Bu bizim genç jurnalistimiz Timur Kurtumer. Kelini sonra selamlayık. Selam aleyküm Timur Bey. Aleyküm selam. Timur Bey, mana biz şimdi Hakan hocamızla hatırladık Yekaterina zamanlarını ve ilahre. Ya mana siz nasıl düşünüyorsunuz? Mana biz yaşayan vaziyette boysunmayıp nasıl etip inkişaf edebiliriz? Men belirteyim en esası bugün yapkan işimizni yapmağa ve esası bu sebeple buna kıymet bölük etmeyimiz.
ama dilimizni, medeniyetimizni unutmamak, onu inkişaf etmek gerek Mustafa. Ana tilimiz biz için silah olabilir mi? Evet olabilir bu. Çünkü aytalar da bir sözden yaşattırmağa insan. Şimdi teknik meselelerimiz var. Timur Bey'e tekrar telefon açarlar. Ama şimdi men sizlerge Nariman Ağa Cilal'ın güzel çıkışlarını biz daima gösteremiz, hatırlatamiz ve Nariman Cilal Gasprinski hakkında ne aytkanını, kelini sonu fikirlerini dinleyik. Sonra Timur Bey'nin sübyetimizine devam ederek. Одни говорят: «Эй, вы что, в Крыму совсем хвосты поджали? Боитесь показать свое несогласие, миритесь с несправедливостью, молчите, когда нужно говорить. Скоро мир поверит в то, что крымские татары довольны нынешней жизнью. Восторгаются Тавридой, развивают новый бизнес, торжественно провожают детей служить в российскую армию, устраивают концерты и ярмарки». Им отвечают: «Вы сбежали и уже не понимаете, каково это жить сегодня в Крыму. Каково это ждать, что к тебе рано утром в дом начнут ломиться вооруженные люди. За честное слово могут уволить с работы, разрушить бизнес, посадить в тюрьму. Вы не можете указывать, как нам здесь жить. Вот вернитесь и сами делайте то, чего ждете от нас». И этот диалог повторяется изо дня в день, из года в год. Он легко увлекает нас. Стороны находят новые аргументы в свою защиту, десятки лайков, репосты и комментарии. Мы без сожаления бьем болевые точки друг друга, обвиняя кого в трусости, а кого в бегстве. Но большинство из нас боится признать, что наш оппонент в этом споре может быть и прав. Ведь то, что наш собеседник живет в иных обстоятельствах, не подвергнут нашим рискам, но и не имеет наших возможностей, не делает его автоматически неправым. Не стоит забывать, что мы, по обе стороны, адаптируемся к обстоятельствам. Мы перестаем замечать уродство, проникающее в нашу жизнь, остро реагировать на него, начинаем принимать его как норму жизни. Соглашаемся на общество недостойных людей, лицемеров и лжецов. Более того, нас к этому активно подталкивают, стирая моральные границы и поощряя предательство собственных убеждений. Мы позволяем себе насмехаться над слабостью другого, даже не попытавшись узнать ее причину. Мы начали радоваться неудачам и ошибкам друг друга, лишь бы оказаться правыми. И окрик со стороны вполне может помочь осознать нам, что мы стоим не на твердой земле, а стремительно погружаемся в трясину. Не стоит забывать ставить себя на место тех, к кому мы так категорично апеллируем. В своей погоне доказать правоту мы можем окончательно разорвать связующие нас нити, чего и добиваются наши недруги. Гораздо правильным и полезным было бы использовать возможности друг друга. То, чего не можете вы, могут они. То, чего нет у них, есть у вас. Нам давно пора научиться достигать синергии, умножать наши возможности и энергию. Но для этого необходимо научиться вести правильный диалог. Saygılı teleseyircilerimiz, yayınımızına devam ettiğimiz Nariman Cilal'ın fikirleri daima düşüncege daldıra ve bizlerine canlı bağımızda Timur Bey Kurtumer. Timur Bey, yani bu böyle sualim olacak. Ana dilimiz biz için silah olabilir mi? Evet, ana tilimiz biz için silahlı. Çünkü aytalar da bir sözün hem de öldürmek mümkün hem de güç vermeye, ruhlandırmaya mümkün insanlar. Onun için ana tilimiz bu silah ve biz onu hiçbir vakit unutmamak gerekmez. Çünkü bu ana tilimiz, bu manası ana, bu anamız, bu kim bu en bizim yakın insandır. Onun için bizim Kırım Tatar tilimiz bizge ana olmak gerektir. Biz hiçbir vakit unutmayımız da
öz analarımızны, öz карт аналарымызны, onun için tilini de. Ве білесізім, біздің әдебиятымыз ве тарихымыз біздерге чоқ шелеріні қатырлата. Ама халқымызда білмемне үшін базы вақытлары, ама еміна яны несілді бір чоқ первасызлық пейда ола, ве халқымыз тырышмай тілімізні өгренмеге, ве бұйлелікнен тілімізні өгренмек үшін, ве біздің тарихымызны білмек, әдебиятымызны білмек үшін, бұна севгі дачық әдебиятқа севгі ашламақ үшін не yapmaq керекміз? Birinçiden men bilesem, insan, Kırım Tatar, Kırımlı nasıl aytsa aytsın, ama özüne hürmet etmek gerek. Özüne Kırım Tatar dep saymak, duymak gerektir. Evet, bizim edebiyatımız bu sahada, bu sahada böyle diyek, büyük rolünü oynay. Bağayıq bizim belli yazıcılarımızga, şairlerimizge, onlar her vakit tıl hakkında, öz milleti hakkında yazaydılar. Ve tırşaydılar Kırım Tatarlar hakkında aytmağa. Şimdi ise bilmiyorum. Şimdi edebiyat ne içindir? Bizim milli edebiyatımız yaşlar arasında böyle mod, böyle popüler değil. Belki de çünkü yanı nasıldır bir janrlar, yanı eserler peyda olmay, meydana çıkmay. Men bilesem şu sebepten. Men nasıl aşlamak, men bilesem bu edebiyatını çoğaştırmak, onların aytalarda Rusça жанровое разнообразие, onu çoğaştırmak gerektir. Ya bizde öyle var mı? Mına Zimanevi edebiyat inkişaf etti mi? Zimanevi edebiyat? Şairlerimizni koruyamaz ama yazıcılar. Nasıl siz düşünüyorsunuz? Men bilesem bu büyük problemdir. Evet, men bir kimsege akıl öğretmege ya da bir şey aytmağa istemeyim. Ama yazıklar olsun, bizde en büyük, evet, bu büyük faciamız ve biz onu hiçbir vakit unutmamak gerekmez. Sürgünlük mevzusu her yerde yankıray desem, eşiteli demege mümkün. Ama sürgünlükten gayrı da başka çok mevzular da var. Men bilesem, onlarını da kötürmek gerek. Misal olarak ne için bizde fantasy gibi, fantastika gibi, anti-utopiya, utopiya gibi janrlar yok. Men anlamayım bunu. Bu doğrusunu aytsam. Ve bundan sebep yaşlarımız edebiyatını, men bilesem, bu sebepten de yaşlarımız edebiyatını okumay. Kitaplarını okumay. Çünkü çoğusu bir mevzuda. Doğru, men sizden razım Timur Bey, ama da bir mühim meselelerinden biri var. Bu milli matbuat. Milli matbuat neni ifade etmek gerek? Milli matbuat, men bilesem, halkımızın problemleri hakkında, halkımızın istekleri hakkında ifade etmek gerek. Ve bu en esası. O matbuatımız halkımızla beraber olmak gerek. Ve bugün nasıl neticelerge bu sahada bizler erişemiz, eriştimiz mi? Men bilesem, bakayız bizim milli matbuatımızga.
Misal olarak men çalışkan Kırım gazetasına bakayıq. Onun tirajı 3,5 bin. Aman aman şimdi. Bakay halkımızga, halkımız sayısı nasıl? Men bilesem en azı Kırım'da yarım milyonga yakın bardır. Ve yarım milyon insandan tek 3,5 bin bizim gazetemizin ağa. Diğer mecmualar, gazetler aynı vaziyette. Bazılarda bunda ter vaziyeti. Onun için men bilesem matbuatımız şimdi pek ağır ağda. Çünkü insanlara o merakı değil belki de. Bilmeyeyim ne için. Men doğrusu aytsam bilmeyeyim kaç insan sizin bizim kanalımızın atlarını baka. Doğrusunu aytsam bu hakkında aytıp bilmeyeyim ne aytmağa. Ama men bilesem ziyade evet ama çok nasıl ziyade Yani sayısı. şimdi sizin fikrinizge göre halkımız biraz sonu halda, öyle mi? Men bilesem Ve böyle etip halkımızga ne yapmak da gerek, nasıl halkımızı uyattırmak gerek, nasıl siz düşünüyorsunuz? Buna öyle vakayalar var, tarihimiz var, o kadar çok şey var ki Kırım Tatarlığını yaşatmağa ne için öyle ola? Ya da bu propagandanın neticesinde ne için öyle biz daha çok Ruslaşmağa insanlar aşıqalar, Kırım Tatarlaşmağa değil de ne için öyle ola? Neden o bağlı? Düşünmediniz mi? Düşündüm evet çok düşünceler bu hakkında var. Çok düşündüm. Men bilesem, bilirsiniz, biz zemanevi vasıtalarını kullanmayız. Misal olarak internet vasıtalarını kullanmak gerekmez. Çünkü evet gazetelerini, televizyonunu kim baka, onlarını baka uyken ve uyken netil. Yaşlar ise çokça internette, onlar gadget vasıtasının her şeyini bakıp, okup görürler. Biz ise bu sahanı tekrardan unuttum sözünü, отпустили. Biz onu unuttuk tekrardançık. Men bilesem şimdi biz çeşit smartfonlarga çeşit belki de приложение kullanılarını, çeşit saytlarını bilmeyeyim, onlarını yapmak gerekmezdir. Çokça internetke kirmege, çokça böyle medya ya da internet vasıtasıyla biz çalışmak gerekmez. Ve bakam gençlerimiz tırışarlar çeşit resurslar yapmağa ve öyle resurslardan biri nefes resursu. Fikrinizge göre mana halkımız meraklana mı? Böyle gibi kontentмен. Anda çok vatanla bağlı kontent. Men bilesem onlarını kun meraklandırmağa ama her şeyge asılsanırsınız da reklama gerek. Reklama olmasa bu misal olarak nefes hakkında bilema bin insan onlar tek bilecekler. Ama öyle neler nefes gibi işler var evet gerekler. Onlarını popülerleştirmek gerek. Ama onlarını popülerleştirmek gerek. Sağ olsunlar, onlar pek meraklı projelerine, çeşitli leyhalarını yaparlar. Çok sağ olsunlar. Ben de onlarını sevinip bakam. Ama mana sizin tanışlarınız, sizin yakınlarınız meraklanalar. Mana bazı insanlar bilesiz, meni çok taciplendirip bilmeler. Ne ola?
Asıl da meraklanmaylar, ama mına sizin etrafınız, daireniz meraklanamı? Böyle gibi kontentten, olğan vakayalarla? Білесіңіз, менің жақынларым, менің достарым, evet олар мейракланалар, ama мен dostlarımdan gururlanam ki, çünkü onlar böyle milletsever, milletperver, ana tilde belki de bazıları yaxşı laf etmeyler, ama onlar tırışalır laf etmege, onlar tırışalır ana tilini öğrenmege. Onun için benim yakınlarım evet bunu bakmaya tırışarlar ve her vakit yanı leyhalarga kol tutmağa da tırışarlar. Ama Yani bu devam ediniz. ama men bilesem bu nasıl diyeyim objektif değil. Çünkü bu tek benim dostlarım. Bu onun için men bilesem çeşit köylerde şehirden uzak olan insanlar bu böyle şeylerden meraklanmaylar. Demek halk ne çalışmağa Ulan uzak gerek? var. Ya milletseverlik nasıl peyda ola? Mına siz vatansever gençlerimizden biri olasınız. Bu neden peyda ola? Aileden, neden? Bilgilerden, okugan kitaplardan, neden? Men bilesem bu umumi bir şey. Evet, birinciden bu aileden ketmek gerek. Eğer ailede sana aşlatsalar sen Kırım Tatar olğanı, senin tilin Kırım Tatar olğanı, bu senin milli bayrağımız, marşımızı aşlatsalar, evet sen öseceksin böyle. Ama sen mektepke barasın, üniversitede okuyasın, işe çıkasın ve bu faktörler de büyük rolünü oynay. Eğer senin yakınların balıktan bunun uğraşmasalar, bu hakkında bir şey aytmasalar, sana bu hiçbir vakit meraklı olmaz. Onun için bu evet korantadan, balıktan ve senin yakınlarından ketedir. Timur Bey, mına genç jurnalist olarak, faal genç olarak gençlerimizge nasıl tilekleriniz olur? Tileklerim var. Evet, birinciden ana tilimizni unutmamak, onu öğrenmek. Yazıklar olsun, böyle vakitka geldik, ana tilimizni öğrenmek gerekmez. İkinciden evet, bu tamırlı ikinci temelimiz bu medeniyetimizni de bilmek, tarihimizni de bilmek. Bu için evet bağışlanız bir küçük reklama yapayım ama Kırım gazetasını da okumak çünkü biz tırışamız yaşlarımız için, okuyucularımız için biz işlemeye tırışamız ve mevzularını da kıdıramız herkesini meraklandırmak için. Elbette öz korantalarını benim yaşımda olan kızlar ve oğlanlar endi balalı olanlar. Onun için men bilesem onlar ana tilimiz ile öz balalarını öğretmek, östürmek gerekler. Çok sağ olunuz Timur Bey, sağ olunuz fikirleriniz Siz de için. çok sağ olun. Bizge hoşulğanınız için biz sizge can yürekten minnetdarmız.
Сайгылы телесердилерimiz, bu güzel noktada yayınımızı yekünleyimiz. Hatırlatam, yayınımızın musafırı genç jurnalist Timur Kurtumer olgan edi ve men şunu ayrıca hatırlamak isteyim. YouTube kanalımızga abone olunuz, bundan da gayrı Patreon korantasına kırınız ve böyle etip kanalımızga destek gösteriniz. Ve şunu da ayrıca hayt etmege isteyim, bütün bizim mabuslarını unutmanız ve onlarga hol tutunuz, onların ailelerine ve mahkemelerge kelip destek gösteriniz. Böyle etip biz ille bu ağır günlerini yenerik. Men ise yayınımızını yekünle meslektaşlarım yayınlarımızını devam edecek. Biz ile olunuz. Олерісем Дефне Еленас мені қабірде. Азиз Украинамнан кеніш чөлі торынды. Ишітілеп ве көрініп тұрсын. Озы өйле кең чөллер, қайнақ нер еңілдісі, ұчырымлы сайылер. Озы душман қаныны ақызған сон деңізге, чеменлерні ве қырларны терк етіп ер yüzünde. Мен Tanrıға yol tutarım, kalben dua etmek için. Şimdi ise Yaradanны bilmeyim ben akçın. Defne eyleniz ve kalkınız, buğavlarını uzunuz. Halis düşman kanını hürriyet üzerine suzunuz. Ulu serbest ailenizde unutmanız meni de. Hayriyetli sözünüzde tutunuz hep hatırda. Eşitesiniz mi? Meni hata unuttunuz mu? Men mundam. Bu mening toprağım. Mening Kırımım. Kırım toprağı nece kordu, nece dayandı. Nece koz yaş, kar dertler başından geçti. Nece Tatarның kanları toprakka sındı. Kan tamçıları karanı alga çevirdi. Al toprakka düşken kandan terekler oser. Al toprakka baskan düşman peşmanlar eder. Al toprakны tutup algan sabasını көрмес. Al topraktan Kırım Tatarının izi silinmez. Ah vatanım,
Сорғы сорған жевап істемей. Әр шей дайым текрарланса, аят деңішмей. Кағытқа ятқан сөзлеріні девірлер сүртмес. Артта қалғанларны заман тоқтап беклемес. Огде ярық. Шубесіз дырдайым қыш олмас. Озыну сайып санған инсан yolundan kalmaz. Gelir bahar. Yat bayraklar geçmişke batar. Mavi kokte, sarı tamga, yıltırap, yanar. Селам алейкум, хайрлы күнлер, сайғылатыр телеканалының телесерділері бүгін информацион программасыны сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова чалшам ве невбеттеки 5 саат бұл студияда мұсафірлерінен. Яйнымызға қошылажақ ве мында тешлеу бұйрajақ мұсафірлерінен күн девамында юзберген адиселеріні ве әлбеттеки işgal етілген қырымны мұзакире етежекміз. Мен хатырлатам ке, біз жанлы яйында чалышамыз, экранларыңызға режиссерларымыз вақтынжы телефон номерасын тақдим еті. Оны экранларыңызға чықаралар 067-63-46-130 біздерге Viber вастасы или қошыла білесіңіз. Яда скайп адресімізні қоланыңыз atr.tv. Бұйырыңыз біздерге телефон ачыңыз, сызын сесіңіз біздер үшін чоқ мұйым. Егерке айта жақшыйыңыз олса, біз сізлеріні әрдайым діңлемеге азырмыз. Ве студиямызға тешілі бұрған мұсафирлер сізлерге де суалеріңізге жауапларыны сеслендіре біле. Бұйым бераберлікте ATR телеканалына дестекні әрдайым бұны яйынларымызда айтамыз ве текрарламақтан усанмайым, чүнки бұл біздер үшін ақатенде чоқ мұйым. Біздің YouTube сайфемізге абоне олсаңыз, бұл Қырым иле бағлы хаберлерінің YouTube-нің ilk сайфелеріне чықмасына ярдым етежектір. Бұл есе біздің информацион женкімізде бұйық бір дестектір біздерге, чүнки информацион селямызны біз инсанларны да чоқ білгелендіргенімізнен құлана білеміз. Не қадар чоқ инсанлар Қырым ақында білсе, огренселер, не қадар чоқ инсанлар анда юзбергенлер ақында малюматлары олса, бұл информацион жебеде алып барған көрешімізге шубесіз чоқ ярдым етежектір. О себептен YouTube сайфемізге абоне олмаға ұнытмаңыз, сайғылар қадашлар. Бұнен бераберлікте ATR телеканалына маневи ве маддей дестекні біздің сайтымызға ве патреонымызға абоне ола білесіңіз. Патреонның адресіні режиссерларымыз телефон экранларыңызға шығара. Бұл адрес бойынша кірсеңіз сайтқа линк бойынша анда чешіт дестек севийлеріні сеше білесіңіз. Ве ATR телеканалына бойлеже қоранда азасы олып дестек ете білесіңіз. Мен се бойлы хаберден башламаға істер едім. Әлбетте ки біз işgal етілген Қырымда сонки репрессиялар далғасы или бағлы меселелеріні музакире етмеге девам етеміз. Ве Нариман Бей Джалал, милимежис рейсіміздің бірінші муавені аписханеде невбеттеки мектубыны язды ве украин тілінде yazılған мектубынде, біз оны рус тіліне де тержіме еттік, ама анда бұл меселенің репрессиялар меселесінің халқара тешкілетларға көтерілгені ве музакире етілгені үшін Украина президенті Владимир Зеленскийге тешеккүрлер білдіре. Бұнен бераберлікте Бірлешкен Миллетлерінің баш ассамблеясында Қырымны дестек етіп чықышта бұлынған Түркия Жұмырбашқаны Эрдоганға да дестеклеріні білдірген Нариман Бей Джалал, оның бұл мектубынден күчік бір қысымны біздің муаррирлеріміз азырлады оқуды. Келіңіз берабердіңлейік. Как известно, при непосредственном участии президента Эрдогана были освобождены мои друзья и коллеги Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров. Он продолжает это дело и сегодня, пытаясь освободить других политзаключенных. Выражаю благодарность президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану за неизменную позицию Турецкой Республики о территориальной целостности Украины, постоянное участие в поддержке и защите интересов крымско-татарского народа.
Марлеріміздің бізге қайд еткеніне көре шымды бізле жанлы бағда Қырым бар екен ве хусусан сеси мабюс Асан Ахтемовның өмір архадашы Репика Ахтемова бізле жанлы бағда. Репика ханым, селям алейкум, мерабаныз. Селям алейкум. Селям алейкум. Репика ханым, шымды Нариман Бей Джилалның мектубыны бераберліктен діңледік. О Украина Жұмырбашқаны ве Эрдоганға да бойле мұражат етіп тешекерлеріні білдірген. Бұл меселерінің халқара тешкиятларға көтерілгені себебінден. О себептен сізге де сормаға істер едім. Сізім фікіріңіз жымны Қырымдан тыш бөлгелерде Украина олсын, халқара тешкиятлар ве илахире. Насыл көзіңізге көріне, сізже бұл етерлі ме япылғанлар, яда башқа бір yardımlar bekler ediniz. Bağışlan sayılar arkadaşlar galiba. Bağımız uzuldu. Repika hanım nen sualimni eşitti mi bilmeyeyim ama biraz galiba teknik problemler meydanға келді. Мен ise Recep Tayyip Erdogan'ın айтқанын şimdi daha bir kere dinlemeye teklif ettim. Sonra biz Repika hanımға қайтacağımız umut ettim en azından. Ми вважаємо за необхідне зберігати територіальну цілісність і суверенітет України, включаючи територію Криму, анексію якого ми не визнаємо. Необхідно докладати більше зусиль в питанні захисту прав кримських татар. Bağışlan sayılar arkadaşlar galiba. Erdogan'ın çıkışını dinledik sayılı arkadaşlar. Birleşken Milletler'in baş asambleyasında çıkışında o Kırım işgalini hiçbir vakit ve hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin kabul etmeyeceğini aytıp geçti ve şunu kaydetmeye isteyeyim ki bularının episi şimdi Recep Tayyip Erdogan'ın Rusya'ya ziyaretinden evvel olup geçe. Malum olğanı ki birkaç haftadan sonra Recep Tayyip Erdogan Moskvaga barmalı ve anda Rusya Prezidenti Vladimir Putin böyle bir koruşuf gerçekleştirilmeli. Ve demek Erdogan'ın Birleşken Milletler Teşkilatı'nın tribunasından bu gibi sert, şiddetli şekilde Kırım işgalini kabul etmegeniyle bağlı çıkışını Kreml'de çok böyle bir açıvlı şekilde kabul ettiler. Çok açıklandılar. Bunu Peskov da birçok kereler, birçok defalar aytıp geçti. Türkiye'nin bu tutumu, Kırım ile bağlı tutumu kabul edilmez deyip aytıp geçti ve elbette ki onlarını bu açıklandırdı. Diğer taraftan biz bilemiz ki Türkiye Cumhurbaşkanı Erdogan'ın 2017 senesi Kırım Tatar siyasi mabuslarımızın azat etilmesine büyük bir hissesi olgan idi ve elbette ki bu mesele etrafında umutlarının peyda olmaması da mümkün değildir. Çünkü malum olganı ki bu Kırım işgal etilgeninden sonra bugüne kadar aman aman 8 yıl olacak ve bu 8 yıl içerisinde çeşit türlü mabuslarının Donbass'tan harbi esirlerinin azat etilivini gördük. Fakat meraklısı şunda ki bu yüzlerce insan arasında sadece, tekrarlayayım, sadece 3 bizim semeddeşimiz azat etilgenidir. Onlardan ikisi zaten İlmi Umerov ve Ahtem Çiygos Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'ın yardımıyla azat edildi. Diğeri Edem Ağabekirov 2019 senesi 7. sentyabr günü Zelenskiy'nin Putin ile anlaşmaları neticesinde onun da fiyatı ne oldu da bilmeyimiz sonuna kadar ama en azından yüz bergen bu anlaşmalar neticesinde Edem Bekirov de azat etildi. Yani böyle bir neticeye gelmek mümkün ki bu tendensiyalarga bakar eken de Rusya Prezidenti Putin mahsus Kırım Tatarlarını azat etmeye istemey, mahsus böyle şekilde halkının korkutup siyasetini daha da sürüklemeye tırışa ve bu elbette ki bu tendensiyanı görmemek mümkün değil. Ve bularga bakar eken de 3 kişinin azat etilivine bakar eken de ki onlardan ikisi Türkiye'nin yardımıyla oldu. Şimdi de belki de bir şekilde bu gibi anlaşmalar kene yüz verir degen umutlar meydanға geldi. Çünkü malum olğanı ki bu Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskiy Birleşken Milletler Baş Asambleyası çerçevesinde Recep Tayyip Erdogan'a Kırım Tatar siyasi mabuslarının de olğanı cedvelini bergen. Anda 450 kişinin adı soyadı yazıldı ve şimdi de Nariman Ağacelal bunu da bir kere kaydeterek onun mektubunda ayta ki işte onun meslek
тектешлері бір вақытлар азат етілді ве тешекерлерінің білдіре Түркия Жұмырбашқанына. Әлбетте ки, бұл меселелер этрafında böyle суал мейданға келе. Я Эрдоганның шымда қатенде Путинге тесір етме имканлары, алетлері бар ма? Belki de bardır, biz olarını bilmeyimiz, vakit geçtikçe belki de bir neticelerini korermiz ki buna umutlarını da beslemekteyimiz. Galiba biz Repika Hanım Ahtemova ile bağlanıp olamadık muharirlerinin mana kaydetkenine göre ne yazık ki. Çünkü laf etmege isteredik elbette ki Hasan Ahtemовның sağlığı, vaziyeti, şimdiki fikirleri, düşünceleri, onun hissetülüvü meselesini fakat öyle ola ki bak ne yazık ki Kırım ile bağlanğanımız vakit üzülüyor ve bunun tesadüf olmağını ne yazık ki sonki vaxtları yüz bergen tendensiyalar sebebinden görmekteyimiz. Ama mana muharirlerinin aytkanına göre advokat Rustem Kamilov bizle şimdi canlı bağda eken malum olğanı ki bu saygılı arkadaşlar işgal etilgen Kırım'da memori protokollar davalarının bakılması devam ediyor. Çünkü 4. sentyabr günü FSB idareciliği yanında semetdeşlerimizini desteklemek için toplaşkan 58 vatandaşımızını elbette ki anda daha çok idi ama 58 vatandaşımızını tuttu işgalci polis xadimleri ve onlara karşı memori protokollar tizildi. Sanki dersin koronavirus şaraitlerinde kurallarga, kaidelerge uymaganlara, bilmem maska giymegenleri için olmayacak böyle kabahatlavlarla böyle memori protokollar tizildi ve şimdi hala da onların Bakılova keti anlaşılğanına göre Rusiyanın devlet bütçesine Kırım Tatarlardan alıngan paralar düşecek. Rustem Kamilov advokat bizle şimdi canlı bağda. Rustem Bey, selamun aleyküm, merhabanız. Selamun aleyküm. Rustem Bey, Kırım'da şimdi mahkemelerle vaziyet nedeni bariyet bu memori davalarının bakılması devam ete mi? Sizin haberleriniz nedeni bariyet siz kimlerini şimdi korçalaysınız? Административные дела рассматриваются до сих пор, и по той информации, которая есть, и на сайте суда она есть, эти суды по привлечению граждан, которые находились возле здания ФСБ, они будут проходить до конца октября месяца. Вот, предварительно мы уже просматривали, и, естественно, готовы к защите этих людей. Как все понимают и видели, и уже говорили об этом, эти дела однотипные. Судьи очень много времени не уделяют, так скажем, рассмотрению этих дел. Вот, ходатайства, допустим, из 11 ходатайств, которые заявляются общественными защитниками или профессиональными юристами, из 11 ходатайств рассматривается всего 3, может рассмотреться, а могут вообще отказать в любом, во всех 11. Поэтому видим предвзятый характер рассмотрения этих дел, и некоторым судьям заявляются отводы, однако отвод рассматривается самим же тем же судьей, который рассматривает дело. Как он может рассмотреть отвод к себе, когда он заинтересован, да, то есть замкнутый круг получается. Поэтому с этой позиции эти дела и то, что назначают большие штрафы, это показатель того, что пытаются наказать и строго наказать тех людей, которые были возле здания ФСБ, вот, и якобы не подчинились требованию сотрудника полиции о соблюдении норм статьи 20.6.1. Однако мы из материалов дела видим и из показаний людей, и тех свидетелей, которые там присутствовали непосредственно, они говорят о том, что вот как только, и не как только, а вообще у нас уже у всех выработано до автоматизма, мы маски носим, приспустив их немножко ниже подбородка. В нужный момент при входе в общественное место или куда-то в магазин мы одеваем маску, и вот таким образом практически люди, основная масса передвигается. Вот. А на улице не запрещено стоять, разговаривать без масок, передвигаться и так далее. Поэтому здесь мы видим предвзятый характер, здесь мы видим заказной, так скажем, уклон
этих дел и то, что назначают большие штрафы, конечно же, это показатель. Потому что в основе своей обращались с консультациями по этому вопросу другие граждане совершенно, которых привлекали по этой же статье. Предупреждением ограничивается суд, либо назначением штрафа в 1000 рублей. Здесь же мы видим минимальный порог в 5000 рублей. Старикам назначают 5000 рублей, там постарше, допустим, за Айрагаз-Медля 30 тысяч назначили. Человеку, который вообще не присутствовал возле ФСБ, но снимал, когда людей выгружали возле опорного пункта «Центральный» на футболистов, его просто ОМОН скрутил, свинтил, так скажем, грубо говоря, и затащили в отдел полиции, составили протокол по этой статье и сказали, что ты там находился. Каким образом доказательства были представлены, вообще полный абсурд, да, в этом деле. Суд, конечно же, не услышал это, и в апелляции мы это будем использовать. Никто не питает надежд, конечно, по поводу того, что апелляции там отменят. Может быть, уменьшат штрафы немножко, так скажем. Эркесма шикает бере, яғни біз білеміз ки әлбетте ки шикает берілсе біле, яғни апелляцион дава чықса біле, ешғалжы қадылар берілген үкімден вазгечмейжеклер, белки де сылдан да 500 000 рубле қадар азлаштырырлар чықарған үкімлеріні, фақат іште қабыл етежеклеріні, шикаетлеріні санмайым. Асылда манасы бар ма сізінже? Evet, манасы бар. Эти дела мы, естественно, отдельным кейсом будем готовить для представления в международные инстанции по тому, каким образом преследуются люди здесь, как нарушаются в грубейшей форме права, минимальные, которые заложены, так скажем, в законодательстве, и так далее. Да? То есть это все, и, естественно, Европейский суд по правам человека, потому что люди собрались мирно, люди не нарушали норм, не нарушали законодательство такого. В момент, когда полицейский объявлял, основная масса практически начала расходиться. Поэтому пока так. Я Рустем бе шуны сұрайжақ едім, Қырымда, шымды işgal етілген Қырымда көремізге онларжы давалар açılас еменде шерімізге қаршы. Асылда бұл сонке 7 yıl içerisinde vatandaşlık korçalayıcıları, advokatlарының миғдары бойлы сияси даваларını ала білейжек cesaretке сайып olған advokatlарының миғдары чоқлаша мы, яда аксине? Конечно же, количество таких людей увеличивается, естественно. Может быть, не такими темпами, как мы хотели бы, много и быстро. Олар чохлаша, и мы видим, что общественные защитники сегодня, которые люди вообще без юридического образования, защищают не хуже профессиональных юристов, и готовы отстаивать. И готовы учиться. Да, эти люди готовы учиться на юристов, чтобы в дальнейшем в ситуациях, которые происходят, и то бесправие, которое оно порождает у людей такие чувства, и, естественно, чувства, не только просто чувства, а именно действия для того, чтобы защищать. Таким образом. Рустем бей, шымды бұл сонки даваларға бақажақ, олса хусусан Нариман Ағажилалының тұтулығы ве еләқіре. Мұна біздің яйынымызда көпір программасында кечінлері адвокат Николай Полозовның айтқанына көре, демек руслар шымды бұл дава есасында Қырым татар темсили органы, яғни межлисіні бойлы террористик тешкелят оларақ илан етмеге істейлерді. Sonra bunu aynen Hizbut Tahrir olғаны кебі сөзді
Хизбут Тахрир олғаны кебі қолланып, әркімні алып бұл даваға террористик тешкілатқа айт олғаныңызға дайыл етіп, бойле әркімні ала білелер, ве оларны бойле терроризмде қабатлай білелер, айнен шымды Хизбут Тахрир бойынша япқанлары кебі. Бойле фікірні Николай Полозов айтып кечті, ве дегеніне көре бұл бойле да күтлеви, да шиддетлі бір шекілде бойле гибрид бір депортацияға чевіріле біле. Сізін жете ақатендемі ойле, яғни руслар ақатендемі темсілі органы шымды будавалар вастасылы бойле террористик тешкілят оларақ илян етіп, чешіт әркесіні будаваға дайыл етіп, яда дигерлеріні қовдырып, бір дигерлеріне дачық басқы япып, сесет көзлемеге тырышалар. Конечно, такая мысль присутствует, и я думаю, что она имеет место быть. Почему? Потому что сегодня мы, когда наблюдали, как людей, сотрудники ФСБ, это уверенно можно сказать, почему? Потому что все те, вот эти три, так скажем, задержанных человека, которых Нариман Джелял и Ахтемовы, братья, там присутствовали сотрудники ФСБ, и у них были шевроны. То есть родственники, семья видела именно сотрудников ФСБ. Когда адвокаты пытались попасть к ним, им говорили, что их якобы нету и так далее. То есть ФСБ пытается создать какой-то прецедент для того, чтобы завтра под этим соусом, под эту статью, извините, брать кого угодно, задерживать, пытать, выбивать показания, то есть неправомерными способами. Поэтому и то, что сегодня прогнозирую этот момент, конечно же, мы можем предполагать, а дальше действия властей будут показывать, что они хотят вернее, хотели, и хотят в дальнейшем, и как будут вести эту политику в отношении крымско-татарского народа, естественно, и мусульманского народа здесь, да, преследуя по религиозному и национальному признаку, да, в этот момент. Поэтому прогноз вполне себе может быть и подтвердиться, и иметь место. Мына біздің мәліматларымызға көре Туневін Қырымда бойле онлайн шекілде Қырым бердемлігі тешкілатының топлашывы олып кечті. Менің білгеніме көре сіз де анда иштирак еттіңіз, белки де яңлышам, ама алынған мәліматларға көре сіз де анда bulundыңыз, онлайн шекілде қошылдыңыз. Насыл олып кечті, демек Қырым бірдемлігінің тешкілат топлашывы, анги меселер музакире етілді ве анги бір нетижелерге келінді? Да, прошла встреча Крымской солидарности в онлайн формате, естественно. Я принимал участие посредством онлайн-связи. Николай Полозов был, естественно, и жены политзаключенных ребят, тех, которых задержали. В частности, жена была Наримана Джеляла. Естественно, рассказали о тех проблемах, которые сегодня существуют. Затронули информацию о тех политзаключенных, которые сидят, в частности, в Салавате, в других колониях по России, и оговорили эти проблемы, естественно. И Крымская солидарность всегда говорит о том, чтобы, и мы всегда говорим это, те, кто участвует и не участвует, нужно поддерживать друг друга, нужно бросать тяжелые ситуации. Кто как может, кто чем может, словом, делом, как бы то ни было. В стороне оставаться нельзя. Сегодня, если человек считает, что он, оставаясь в стороне, находится в безопасности, я бы посоветовал не обманываться этому человеку. Потому что мы сталкиваемся в силу своей деятельности со случаями, которые вообще о них не говорится, о них умалчивают люди. Люди боятся сказать об этом. Поэтому вот эта позиция, она нехорошая на самом деле. Да? И сегодня активных, так скажем, забирают,
которые могут прийти и так далее, которые могут посадить. А завтра придут за теми, кто тихо сидит. Да? То есть это тоже факт, да, и он имеет место. Поэтому вот это самый главный призыв и самый главный лозунг, чтобы мы не оставались в стороне от чужих проблем. Это наши проблемы, это не проблемы одного конкретного человека. Это наш народ, мусульманский народ, христианский народ, который нуждается в помощи тех, которые находятся на свободе, которые могут сказать слово истины минимум, да, вот, и таким образом мы можем вот так вот поддерживать своих соотечественников. Аллах разы болсын. Я Рустем Бей, шуну сұрайжақ едім. Асылда, әлбетте ке, гүрілтілі давалар бар, әрбіріміз білгені, айтқаны яйынларда информацион жеттеніште ярдым еткенлері вейләхре, ама evинlerine kelip de айтмаға қорыққанлар insanlar çok mu Kırım'da mı? Айтmayım, tıntuf oldu, keçti, haber vermeyeyim, sonra işte informasyon böyle gürültü olmasın, belki de işte burada dokunmazlar, gelmezler. Böyle тенденция var mı? Насколько я понимаю, этого, конечно, может быть немного, да? Опять-таки из всех тех обращений, которые были и которые мы слышим, да, может быть, это небольшой процент, но это нехорошая тенденция может стать, да, потому что люди, вот, отсидевшись, пытаются, как скажем, отвести от себя огонь, да, или же обезопасить себя, да, вот. Или же, например, когда забирают человека, я не знаю, с границы, пытаются выбить с него показания, рисуют ему всякие картинки нехорошие, говоря о том, что с тобой может произойти вот это, или с семьей и так далее, угрожая, психологически оказывая давление. Вот. Человек, естественно, идет на поводу этого, вот, и, может быть, где-то начинает сотрудничать, а может быть, каким-то образом просто предоставив даже вот, безобидную, на его взгляд, в тот момент информацию, но эта информация может обернуться против тех, которых задержали, которые сегодня находятся в застенках. Вот. То есть мы можем даже, имея в виду благое и пытаясь совершить благое, мы можем навредить человеку вот таким образом. То есть сказав что-то лишнее, может быть, а может быть, умолчав, я не знаю. То есть вот эти моменты для каждого из нас, естественно, порог свой, да, и он должен этот порог понимать. Но, как говорить о том, чтобы... Алло? Алло? Uzuldu galiba bağımız Rüstem Bey Kamilov'nin advokat Rüstem Kamilov bizle canlı bağda edi. Galiba birisi telefon açtı. Совсем böyle vakitlarda ay böyle ola birisi telefon açqanı vakit ama Rüstem Bey advokat olğanı için ve ne yazık ki işgal etilgen Kırım'da siyasi davalarla uğraşkan büyük böyle kütlevi şekilde advokatların çok olmağını sebebinden onların da omuzları üzerinde çok fazla işler var. Biz bunlarını anlayımız ve onlara teşekkürlerini bildiremiz yapkan faaliyetleri için, siyasi davalarını alıp barganları destek etkenleri, yardım etkenleri için ve elbette ki bu mesele etrafında biz elbette yayınlarımızda milletvekillerinin laf edeceğimiz Ukrayna tarafından nasıl şekilde siyasi mabuslerinin davalarını alıp bargan advokatlarga devlet olarak yardım etmeye mümkün. Çünkü hakikaten bu çok mühim sual. Ukrayna için devlet seviyesinde advokatlarının fiyatlarını advokatlarının işte faaliyetleri ve işleri için para tölef meseleleri, siyasi mahpuslarının ailelerine destek meseleleri, yani bu mali cihetten çok mühim sualler ve Ukrayna devlet olarak, hükümet olarak bu meseleler etrafında ne yapabilir mi, ne yapacak, siyasi ile mahpuslar ile bağlı kanun lehası ne vakit peyda olacak degen suallerini növbetteki yayınlarımızda koşulacak siyasi mahpuslarının diğer advokatları ve elbette ki Ukrayna milletvekilleriyle müzakere edeceğimiz ve onlardan da soracağımız. Muharirlerinin mana kulakka aytkanına göre fark etkendirsiniz. Bizle şimdi canlı bağda Repika Ahtemova var. Bizle bağlanıp olgan. Kendini son selamlayıq. Repika Hanım, selam aleyküm.
Алло. Ешітмеймін. Selam aleyküm. Şimdi eşitemiz. Aleyküm selam. Alo, selam aleyküm. Aleyküm selam Repika Hanım. Sonki kere siz omur arkadaşınızla ne vakit görüşüp oldunuz, onu nasıl hissetiydi? Alo. Alo. Alo, eşitesiz? Alo. 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 Alo, eşitesiz? Alo. Endi eşiteyim aytınız. Repika Hanım, sonki kere siz ömür arkadaşınızla ne vakit görüşüp oldunuz? Yani onu nasıl hissetiydi? Belki de halkına bir mesajları var edi. Ну, мы виделись последний раз 2 недели назад, больше 2 недель назад в здании ФСБ. На тот момент он был в плохом состоянии. Yok, ne yazık ki teknik problemler sebebinden biz bağlanıp olamaydık Repika Hanım ya nasıl da. Çünkü 8 saniyelik böyle bekletov müddeti ola. Men sual berem kenede galiba kayıttı. Alo. Alo. Yok. Yok, galiba teknik problemler neticesindeyim. Men şimdi yazışam muharrirler ve rejissörlerle ama galiba kenede bağlanıp olamayız teknik problemler neticesinde. Çünkü suallarımızı eşitmeyi көргеніңізге көре Repika Hanım eşitse de çok büyük bir müddet sonra sadece sesi bizlerge kele. Ama biz növbetteki yayınlarımızda onun bağlanmağa tırışacağımız ve devam eder ekende işte yayınımızga ve növbetteki misafirlerimizni bekler ekende kaydetmege ister edim ki şimdi çeşit türlü halkara teşkilatlarda bu meseleler meydana getirile, müzakere etile ve işgal etilgen Kırım'da yüz bergen sonki represiyalar dalgası bütün dünyanı koterdi dep aytmaga mümkün ve bu mesele etrafında elbette ki çeşit türlü sualler peyda olmağa başladı ve hususan Ukrayna devletine ve Ukrayna devletinin teşebbüslerine. Çünkü bilgenimizge göre növbetteki bu represiyalar dalgası saygılı arkadaşlar Kırım platformasından sonra olup başladı. Çünkü Kırım platforması hakikaten muvaffakiyetli bir şekilde geçken inaugurasyon summit olganından sonra bütün dünya yani 46 temsilci devlet temsilcileri halkara teşkilatlar Kırım platformasına böyle destek etkenleri sebebinden Kreml buna çok açıklanganını zaten gördük ötkerilmezden evvel bile ve işte bundan sebep Kırım'da represiyalar dalgası başlandı dep çeşit türlü böyle siyasi kıymet kesuvlerini siyasetçiler ve hususan Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy'nin nutkundan eşittik ve mında elbette ki mühim sualler sırasında ya şimdi Kırım platformasının Rusya'ya cevabı nasıl olacak? Çünkü Kırım platforması tezilgeni vakit anda Nariman Bey Celali ve diğer Kırım'dan misafirler gelgeni vakit Rusya'nın böyle oturup bunu izlemeyeceği zaten anlaşılaydı ve Kırım platformasının da vazifeleri sırasında elbette ki böyle esas vazife, esas maksat, esas amaç bu Kırım'ın azat etülüvü, işgalden kurtuluvu ve serbestligidir. Yani Ukrayna heyetindeki serbestligidir ve bu Kırım platformasının esas maksadı olsa da Kennedy böyle humanitar ve içtimai meselelerinin çözülüvü etrafında ne yapabilir, hangi bir istikametini seçecek şimdi ve siyasi mahpuslarımızdan azat etülüvü yönelişinde Kırım platformasının rolü nasıl olacak sualleri de elbette ki peyda olmaması mümkün değil. Olarını biz Kırım platformasına dahil olan mütehassıs insanlarga elbette ki verecekmiz yayınlarımız devamında. İşgal etilgen Kırım'da ise mında işte çeşit türlü stratejik hareketler
адымлар ишлеп чыгарылганы вакыт не языкке ишгал этилген Кырымда репрессиялар токтамай көргенімізге көре ачылган мемори протоколлар боюнча давалар бакылмасы девам этеби бызым семеттеш жеримизге бойлы буюк пара жөремелери жазалары чыгарылашымды мемори протоколлар себебинден ве малюм болганы кеби тутулган 58 ватандашымыз сырасында 4 сентябрь күнү корумлуу кырым-татар саясатчылары да бар эди. Олсун кырым-татар курултайынын меркези сечим комиссионунун рейиси Зайра Гасмидля, Милли Межлис азасы Ибраим Бейчигертма, бизим Кырым Бирдемлиги тешкилатынын фаалдери ве дабыр саясий дабыр Милли Межлис азамыз Ленбар Бей Юнусов. Onun da memori davası bakıldı ve ona da para jözeme kararı çıktı. Bu haqda onun advokatı Hatice Hanım Mamut bildirdi ve o bizle şimdi canlı bağda advokat. Hatice Hanım, selam aleyküm. Aleyküm selam. Selam aleyküm. Hatice Hanım. Telekanalımızın seyircileri. Алейкум селям, біз де сізні көрмеге çok memnunмыз. Хатиже ханым, тариф етіңіз, лütfen bizlerge tavsiyatlыca. Марбей Юнусовның mahkeme davası nasıl geçti? Hangi bir karar çıktı ve siz nasıl delillerini, nasıl o'zingizning argumentlerini bu dava esasında seslendirdiniz? Lemaragan mahkeme oturuşu işte öyle beklenilmegen tarzda geçmedi. Her şey beklenilgen gibi oldu. Aslında bu davaların başında Çigirtma İbrahim Ağa'nın davası olup geçti. Onların birleştirgen, Lemaragan davasının beraber birleştirgen bir şey var. Onlar ikisi de ve daha iki insan araba içinde oturabilir. Sokakta değil, Bulvar Franco sokağında değil, FSB yanında bir arabada toktap durgan araba içinde oturabilir, sübet alıp barabilir ve advokatlardan haber bekleyebilir. Bu hepsinin bildirir ki izinsiz bir kütlevi aksiyada onlar iştirak etmediler. Zaten kimse iştirak etmedi o aksiyada ama aynı şu hareketini yaptınız deyip kabatlaylar insanlarını. Siz izinsiz kütlevi aksiyada iştirak ettiniz ve bu aksiya pandemiya devrinde kanunsuz ve pek haflıydı. İnsanlara zarar getirebilirdiniz. O için sizge Memuri Kodeks boyunca böyle bir ceza uyarıdan предупреждение 1000'den 30.000'e kadar. Bu 4 insan şu cümleden Lemaraga oturaydılar araba içinde. Onların yanına geldi politsiya AMON ve onların mecburen çıkınız arabadan ve oturunuz mına bu biz getirgen avtobuska. O avtobusdan biz sizni politsiya bölümüne alıp baracağımız deyip öyle ayttılar. Onların çıkmamak ve bu talapların yerine getirmek imkanları yok idi bu politsiya. Bu neyini bildirir ki bu insanlar değil tek kanun bozmadılar. Onlar öz işinden oturaydılar, özlerin sübdetlerini alıp baraydılar, iştirak etmeydiler. Onlarga gelip sataşıp onların kabatladılar. Demek ne istediler? Bu insanların andan kuvalamak birinciden. Onların boyunlarına bu Memori Kodeks boyunca mesuliyet takıp da onlardan ceza çekip, onların cezaga çekip de onlardan para alıp gelecekte işte bir vakit böyle barıp da birey joyulsa ya da bireyge kol tutulacak olsa böyle hareketlerge koşulmasınlar deyip korkutmak istekleri var edi deyip men eminim bu şeyde ve bu hareketleri hepsi hakimiyet tarafından kanunsuz deyip sayam. Elbette aynı bu delillerini, bu anlatılarını, bu isteklerini mesela bu insanların çağırınız. Menle beraber Şevket Ağa Kaybulayev, İbrahim Ağa Çigirtma bar ediler. Onlar sizge bu şeylerini ispatlayabilirler deyip talaplarını koydu. Ondan başka savcını çağırayım. Hiç olmanım değil tek men ve hakim ve men yardımcım. Olsun devlet tarafından daha bir memur kaysı kanunlarını işletmesine nazaret edip
hiç olmanda bir objektif şekilde bir mahkeme oturuşu olup geçsin dep talapları da hepsi reddetildi. Bir tanesini yerine getirmedi hakim. Ve başkaları da mesela çağırınız bu polislerini. O polisler birisi beni çıkardı arabadan. Başkası şu protokolun tuzdu üstünden. Onlar da bu şeylerini sizge anlatabildiler. Ve beni aklı olganını tasdiqlaybildiler. Bu istegi de yerine getirilmedi. Hakim kadı yani özün de öyle al bara bilesin. Böyle şeye hiç de alışık olamazsın. O Lemar Yunusov çağırgan şartlar hiç de bir şeyini anlatıp olamaz dep öyle sözlerini aytadı kadı. Nasıl bunu kabul edebilirsin? Ya sen kandan bilesin, o ne izbatlar, ne izbatlamaz. Sen hiç olmandın bu insanın, sen onu mesuliyetke çekesin, sen onun üstünden davan al barasın. Hiç olmanın ek söz onu özün korçalamasına imkan ver, ruhsat ver, izin ver. Niçin onu yapmayasın? Yok, onlar özlerine, başlarına bu meseleni çıkarma istemiyorlar. Onlar sımarış aldılar menimce. Hakimiyet tarafından bu meseleler, bu davalar böyle bakılsın. Bunların hepsini cezalarınız, onların üstünde ortak karar, birkaç hüküm kararlar 30.000 civarında buna Zairaga'dan başlandı. Mikhail Nikolaevich Belousov degen kadı 30.000'i oturgan yerinden yapıştıra Zairaga'ga, sonda Kurtsiytagaga, o asıl da akılga sığacak şey değil. O Kurtsiytaga'nın asıl mahkeme oturuşuna çağırmayıp Atak etmedi bile. Çağırmayıp haberde olmagan edi onun meselesi, onun davası bakılganına. Ondan başka da Belousov'un galiba pek içinden de insan olarak, şahs olarak açılattıra da bu bizim halkımızın bu cesareti, bu bizim halkın birliği ve çalışkan insan, çalışkan çağında olan insan da kimsin neler yapıp yürü, çalışmayı deyip garip Kurtsiytaga'nda çalışkan çağında işsiz yürü deyip o garip endi 7 yıl mı, 6 yıl mı endi nefakacı aslında. Aytacağım hatta böyle yanlış ya da yalan malumatını şu kararlarga körsetip o şeylerden değiremeyip işte öyle kararlar çıkarılı. Aytacağım Lemar Aga'nın da davası öyle bakıldı. Biz bütün isteklerimizin aydınlattık. Onların hepsini reddettik. Birisini yerine getirmedi. Onlar hepsi birleşip kadılar. Mesuliyetke çekilgen insanlarımızın hepsine izin verirler. Ay birbirinizin fotoresimlerinizin mahkeme oturuşunda çekebilirsiniz. Sağ olsunlar. Böyle şey bizge izinle biz birbirimizin başka yer tapmamız da biz fotosessiya yapmağa işte. Ya Hatice Hanım, şunu soracağım. Körgenimizge göre kadılar, sözde kadılar bu sözde mahkemelerde zaten endi kelgen sizlerge ve kabatlangan kişilerge böyle 10 yargılı şekilde endi bakalar. Endi işte körgenin sonuçlarının nasıl olacağına ve hangi bir hüküm çıkaracaklarını bileler. Benim anlağanıma göre sizin sözlerinizden, diğer advokatlarının sözlerinden, yani bu yerli hakimiyetten olarga kelgen emirini mi olar böyle şekilde bildiriler, hiç mi bilmeyeyim böyle mahkeme bakacağım deyip böyle bir korunuş bile mi yapmayılar, işte bakam delillerini dinleyeyim ve ilahri bu korunuş bile yok mu? Bu manzaranı bile mi yaratmayılar? Niçin onlar üzerine koz boyama için onlar bizim dinleyler, bizim isteklerimizin dinleyler, son dinleyip reddetirler, son ayda da anlatacak bir şeyiniz var ise ona aytınız dep aytalar, insanlar aytalar işte olğanı gibi. Ondan son bizlerin işte kanun boyunca koridorga çıkarıp ayda men hazırlayacağım endi hüküm kararını siz bekleyiniz dep. Ama o kararını biz endi dinlegende elbette anlayınız bu hepsi sımarışnen yapıldı, ebel emirnen yapıldı. Ne kanun ne başka bir uluslararası kanunlarga esaslanmak yok, öyle şey yok.
Olarda böyle kaskatlı polis tuzlu mu protokol polis hata yapmaz. Demek siz suçlusunuz, siz kabahatlısınız. Biz poliske inanamız, polisini çağırmamız, şartlarını çağırmamız. Siz kabahatlısınız. Mına en iyisi sizge mına bu kadar verebiliriz deyip böyle satırlar arası böyle biz eşitemiz. Mesela sert olsa da ben Lemarağa da ettim dedim. Haydi bu hakim bu konu herkesge yıgırım yapıştırıp sizge hiç olmanın 10 verdi. O jesne evet sizin eşitti. O jesne eşitti. Onlar anlaylar. Onlar anlaylar. Bu insan boş yerde oturmaz da yalan aytıp ben arabada oturaydım. Ben bir yerge kırışıp bir aksiyada iştirak etmedim degende onlar anlaylar. Gerçeği bu. Lakin onlar şu verilgen emirden dış çıkıp olamaylar. Demek onlarga cezalamağa gerek ama o ceza içinde aytam da 1.000 rublenin 30.000 arasında biraz farkı var. İşte münasaga olsun. Ben de ne olmam hakimiyet o günde sen de 10.000 alırsın ama o da nas. Ama mesela Zudiyev bir esli başlı bir insan garip. Onun pensiyası nefakası 10.000 olganda oğa 20.000 koydu. Ama açılandı. Aynı şu kadı. Açılandı çünkü onlar Zudiyev ve onun yardımcısı, onun tarafında olan arkadaşımız, onlar atvot sudiye degen anlam var. Kadıga inanmayımız, başka kadı olsun deyip öyle bir istekini bildirirler. Öyle istekini bildirdiler onlar da açılanıp bana siz mi öyle özünüzün aklınızın kullangan ve böyle istek aydınlatkan mına sizge 20.000 olsun deyip. Ya Hatice Hanım, yalar nege göre karar verirler işte kimge 20.000 vereceklerine, kimge 5, kimge 30, kimge 15-10. Bu buğa diler içindeki olgan duygu ve özün nesi. O kanunda da öyle внутреннее убеждение, внутреннее kadını. Onlar bakarlar davaga, bakarlar insanға. Son sen ne kadar kadı ol, memur ol, bir şey ol ama şahsi bir duyguların var. Özün dünya bakışın var, özün bir bilgin, işte hayat tecrüben. Oğa esaslanıp öyle bir ne. Mesela Çigirtma İbrahim Ağa'nın ve Şevket Ağa Kaybulayev'in davaların da bekim biraz sertçe bir çetten sertçe kadılar alıp bardı ama onlar da anlaylar, onlar da peşittiler. Bu insanlar gerçekten de ne kanun bozdular ne bir şey. Onlarga 5.000 koyuldu. Lakin bu biraz daha sert eken. Hatice Hanım ve bu emrini böyle edayet. Ve böyle sualim da var sizge. Eğer ki bakacak olsak sonki 8 yılga temsili organ yani Milli Meclisimizge karşı yapılgan böyle şiddetli işgalciler tarafından hareketler sırasında elbette ki bu liderlerimizin temsili organımızın reisi ve liderimizin vatandan evden çıkmasına mecbur etuf ve bundan sonra işte böyle davalar yapılgan edi hususan Elvira Ametovga karşı işte dava açılgan edi sanki evde silah saklagan meselesi. Bekir Ağa Mahmutqa Milli Meclis Azamızga da Kırım gazetasında işte Birleşken Milletler'nin baş katibi Antonio Guterres'nin dokladını demek beyanatını yayınlaganı için baskı yapılgan edi. Yani herhalde böyle küçük baskılar yapılgan edi fakat böyle şimdi şiddetli şekilde diversiyada kabatlaf gibi böyle davalar açılganını görmedik ve şimdi sonki bu yılda böyle bir şekilde şimdi temsili organga işgalciler daha da büyük savaş ilan etti de aytmağa mümkün. Sizin fikrinizce ne değişti? Yani bu sadece Kırım platforması ile bağlı olan bir yani represiyalar dalgası mı ya da bunda başka böyle bir maksatını başka bir böyle stratejik siyasetini şimdi izleyici işgalci hükümet? Zaten menimce bu повод ve причина değillerdi. Bu повод gibi bu işte böyle davranmak, özlerine alıp barmak bu gerçekten de Kırım platforması ve bizim
faallerimizin o platformaga barıp katılıp iştirak etүүлeri sebep oldu. Ama büyük sebeplerden bu sır değil ki bizim milletimizin münasebeti Kırım'ın işgal edilüğüne, Kırım'da bizim halkımızga münasebet işgalciler tarafından kelgenlerinden bizim gençlerimizin kırslap kimsin kaydalarga aleda nice bizim gençlerimizin kırslaganlardan haber yok. Nerede ne kırısı ne olusu ve ondan son Müslümanlarımızga böyle katlı münasebet bu onların olmayacak şeylerde kabatlap da hapislerge tıkıp kimsin bilmeyeyim 19-18 yıl hapislerge tıkıp onlar ne yaptılar? Şu arada biz göremiz neler yapılar da Rusya'nın özün içinde de nasıl cinayetler yapılar. 8-9 ya da подписка bir şeyge oturalar evlerinde rahat. Bunlar harpçıklar da aleda laf etken ekenler telefondan bir şeylerin netken ekenler bilmeyeyim. Bu mu gerçek cinayetçilik? Bu mu terörizm? İşte bu politika двойных стандартов ve bizge aslında onlar bizni istemiyorlar. Menimce bizni korkutma mümkün derecede isteyirler. Bizim bundan kaçkanımızın isteyirler. Korkuzup mümkün derecede kaçarlar. İn böyle bir neleri dep. Menimce bu süreçli böyle bir uzun devamlı alып барган siyasetlerinin bu bir patlağı işte bu Kırım platformaga esaslanıp anda iştirak etkenler için öyle bir üstlerinde öyle iş alып barmak. Lakin onlar da anlayırlar şu platformada iştirak etken için onların ballarımızın kabatlama akılları, çareleri yoktur. O için in olmayacak, in aşağı, in böyle bir akılga sığmagan bir cinayette onların kabatlap da uydurma neler koyup da ortaga çıkarıp sanki böyle yapkanlar, öyle adamlar ne görüşkenler, hazırlanıp alıp bargan ekenler bilmem olmayacak şey de adamların ballarını çöküştürüp bu hem de işte onların usulları, onlar ne gördüler, nasıl neler üstünde onlar büyüdüler, nasıl oku yurtlarında işte görgen küteler. Çok sağ olunuz Hatice Hanım. Bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz ve birçok meselelerini aşikar etkeniz için seyircilerimizge büyük teşekkürler. Advokat ve Milli Hareket iştirakçımız Hatice Hanım Mamut bizle canlı bağda edi. Malum olğanı ki biz saygılı arkadaşlar 26 sentyabr günü işgal etilgen Kırım'da Kırım Birdemligi Teşkilatı'nın növbetteki toplaşığı o'tkerildi. Ular bu gibi toplaşuvlarını ayda birkaç kere yapmaktalar ve bu toplaşuvlarda işgal etilgen Kırım'da yüz bergen hadiselerini da bir kere birlerini aytıp geçip online şekilde diğerlerinin görmesi için imkanlar da yaratmaktalar ve növbetteki böyle Kırım Birdemligi Teşkilatı'nın toplaşuvunda tönevin çeşit türlü işgal etilgen Kırım'da siyasi mabüslerinin davalarına bakan advokatlar iştirak etti. Tutulgan semeddeşlerimiz şu sırada Milli Meclis Reisimizin birinci muavini Nariman Celal, Hasan ve Aziz Ahtemov kardeşlerinin ömür arkadaşları, Nariman Celal'ın ömür arkadaşı Leviza Hanım ve da birçok diğer demek korçalayıcılar ve vatandaşlık korçalayıcıları iştirak etti ve hususan bizle şimdi növbetteki vatandaşlık korçalayıcısı Ayderbey Süleymanov bağlanmalı. Bizim musafir muayirlerimiz ona telefon açtı ve bizden bağladı. Ayderbey, selam aleyküm, merhabanız. Aleyküm selam. Ayderbey, tünevinsiz de Kırım Birdemligi Teşkilatı'nın toplaşımında bulundunuz, tarif etiniz bizlerge tafsiyatlıca nasıl geçti toplaşıv, nasıl sualler müzakere etildi ve hangi bir hulasalarga geldiniz? Да, çok sağ olun за то, что пригласили. Вчера на ежемесячном собрании Крымской солидарности
я подготовил, можно сказать, тот перечень самых важных, на мой взгляд, обстоятельств, которые начались в этом месяце, в сентябре месяце, посвященные событиям 4 сентября на бульваре Франко в городе Симферополь, где были, как мы об этом говорили в суде, вполне необоснованно и незаконно задержаны более 4 десятков наших соотечественников, среди которых женщины, среди которых матеря, похищенных в канун 4 сентября и задержанных наших соотечественников, среди которых были пожилые люди, это старики, ветераны нашего крымско-татарского народа. Также среди этих задержанных были родственники, знакомые, да и, по сути, каждый человек, который проявил свою гражданскую позицию, проявил свою заботу о проблемах нашего народа и прибыл туда для того, чтобы хоть как-то оказать моральную поддержку родным задержанным и самому лично убедиться в местонахождении похищенных и задержанных наших соотечественников крымских татар. Также мной было подготовлено доклад о том, как проходили суды в Киевском районном суде по задержанным канун 4 сентября нашим людям. Конечно, огромное количество нарушений, огромное количество тех неудовлетворенных, мы об этом говорили, наших законных прав со стороны суда. Также наши законные права, такие как право на переводчика, практически были во всех рассмотрениях дел по данной статье оставлены без удовлетворения, и вследствие чего мы однозначно стали быть уверены в том, что данные судьи данного суда заняли предвзятую позицию по отношению к рассмотрению данных дел и начали заявлять отвод, поскольку не доверяем данным судьям и считаем их непредвзятыми и необъективными. Вот в такой атмосфере, вот такой обстановке проходили около 2 десятков рассмотрений уже по данным статьям. И как результат мы имеем штрафы, несколько штрафов в максимальной санкции данной статьи, это 30 тысяч штраф, практически немотивированный максимальное наказание. Также мы имеем несколько штрафов в размере 5 тысяч рублей, и в основном остальные штрафы варьируются от 10, 15 и 20 тысяч рублей признанием их виновными. Bunyan beraber Айдарби biz bilemiz ki işte 58 vatandaşımızın o gün tuttular ve böyle çeşit türlü vatandaşlık demek korçalayıcıları onlarını himayesine aldılar. Siz de böyle vatandaşlık korçalayıcısı sırasındasınız. Buna siz ne vakit anladınız ki vatandaşlık korçalayıcısı olmağa isteysiniz ve bunun için ne yaptınız? Belki de şimdi bizni seyretken diğer bizim semeddeşlerimiz de siz gibi böyle vatandaşlık korçalayıcısı olmak ister. Fakat nasıl şekilde yapacağını bilmey, nasıl şekilde işte diğerlerinin aklarını mahkemede korçalayacak bilmey. O sebepten onlara belki de siz şimdi aytıp geçersiniz. Siz ne vakit böyle vatandaşlık korçalayıcısı olmak kararını aldınız ve sizin için bunu yapmaya yani ne gerek oldu? Nasıl olup siz işte kırıştınız bu işlerge ve nasıl, ne yerde, nasıl dersler aldınız?
Да, это отдельная благодарность за те уроки, за те навыки, за те ответы на постоянные вопросы нашим юристам, нашим адвокатам. Это Лиля Татагимиджи, Руслан Камилев, Идем Семедляев и вся наша адвокатская группа, которая, не покладая сил, не покладая рук, днем и ночью старается помогать в разрешении вот таких вот проблем в юридическом плане, да, с которыми сталкивается наш народ на протяжении последних вот уже 7 лет. И, естественно, когда-то я сам в 2017 году столкнулся с такого рода проблемами непонимания того, как себя вести в суде, какие права есть у лица, в отношении которого ведется процесс, какие нарушения со стороны суда, либо же со стороны сотрудников полиции, которые были, либо же не были, считаются нарушениями. В 2017 году, когда я сам вышел на одиночный пикет в поддержку наших соотечественников, арестованных бахчарайской группы, и вот тогда я понял, что самое сильное нападение — это самая сильная защита — это нападение. То есть незнание своих прав намного больше дает шансов тем людям, которые хотят преподнести что-то так, как им того хочется. И тогда я начал интересоваться, начал обращаться к нашим адвокатам, к нашим юристам, и благодаря чему, Аллаху шукр, со временем появились вот такие некие знания, впоследствии которые пригодились. И чок саголсунлар, еще раз благодарю наших адвокатов за то, что уделяли нам время. И так же самое, конечно, я обращаюсь ко всем желающим. То есть данные административные дела, скорее всего, к сожалению, не последние дела для нашего народа. И, естественно, призываю каждого, кто имеет желание присоединяться, по несколько человек практически участвовать в данных судебных заседаниях и быть полезным для своего народа, полезным для своей нации. И, иншаллах, вместе добиваться справедливости. Бөктен teşekkürler Айдар Бей. Бізле бағланып суалерімізге жауап бергеніңіз үшін Алла сағыңызды берсін. Айдар Сулейманов бізле жанны бағдайды ватандашлық қорчалайжысы ишғал етілген Қырымдан. Сайғылар қадашлар біз есе яйынымызға девам етежекміз. Амма күчік бір тенефюстен sonra шымды 5 дақалық тенефюс бар. Sonra біз студиямызда мұсафирымызды тағзим етіп күн девамында yüz берген адиселеріні мұзыкер етмеге девам етежекміз. Атайырлы олыңыз көршкенші. Қартлық үч sevmeyim. Яшлық мені бегенмей. Миллетке қол аяқлıyım, амма о да үч білмей. Өз башыма қалам елда бір шей келмей елімден. Ағлайым. Айтам алымны kimse аңламай тілімден. Көкке ұчажағым келе, көк менден ұзақ қача. Ерде мені ютмақ істей йыландай ағызын ача. Үрке ютылмақтан жаным, яшамақ істейім мен. Душман олса жаныма халық, валлай, достыйым мен. Шаштым артық, білмейім мен не ішлемек керек. Пек айлана башым билля, тітре içimде юрек. Көзлеріме перде ола түрлі шейлер авалар, көзім ілек көрамайым, кімлер мені саралар.
Юмсам егер көзлерімні içim янмақтан көе. Açsam bir çok osallıklar tap bebegeme diye. Böyle çeke kulaklarım burnun dünyanın zorun tapmay gönlüm iç bir yerde. Tutmağa rahat orun. Çölge çıksam tek başıma ağlanam ölenlere. Aylanam taf kenarların yaslanam çerenlere. Duygularımны toplayım kökке yerge bakınam. Her şeyde bir hoşluk görem deyim. Ne için sıkınam? İşte tavlar, işte göller birbirine bakışa. İşte sular yerden çıka her bir yakka akışa. İşte güneş hiç kızganmay, sıcak yaraklar saça. İşte kuşlar toplanalar, korkmayıp uça uça. Bismillahirrahmanirrahim. Yaratanım Allah'ım, 99 ismin var. Ya Rabbim, haramlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, haram hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni haramda yarattın, yardımın ile. Sürgünden kaytık. Endi halkımız haramında. Devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırımımız. Takmında açsın bahtımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırımızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Derindir denizin suvunda kayık. Ne güzel adasın, maktavga layık. Yüksektir dağların, serindir avan. Bilmeyim ne vakit bakılır davan. Savar mı tumanım, başında çatırdak. Korer mi okunnu, benim başım sağ. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и следующий час в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, можете присоединяться по скайпу. atr.tv – это наш адрес, а номер нашего телефона следующий, +3
8067 63 46 130. Звоните, задавайте ваши вопросы. Если вам есть что сказать, мы готовы вас выслушать, и наши гости ответят на ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на YouTube-канал телеканала АТР. Там вы можете смотреть все наши программы в записи. Туда мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, а также вещаем в онлайн. А поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Я попрошу наших режиссеров сейчас вывести на экран ссылку нашего Патреона, по которой вы можете пройти и выбрать уровень поддержки. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, и это поможет нам продолжать работу на информационном фронте. Да, вот сейчас вы видите ссылку patreon.com. Поддерживайте первый крымско-татарский телеканал. А я рада представить гостя нашей студії Олександра Кондратенко, позаштатний радник АПУ з політичних питань у 2019 році та консультант департаменту аналітичного супроводу Офісу глави АПУ у 2014-2016 роках. Пане Олександре, вітаємо вас, салям алейкум. Добрый вечер. Я предлагаю наш эфир начать со следующих новостей. Как известно, на этой неделе стартовала осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. И там делегация РФ на осенней сессии объявила протест. Из-за непризнания вакцины «Спутник-5» российские дипломаты могут выступать только дистанционно. По словам российского сенатора Владимира Круглова, депутатам из РФ ограничили возможность передвигаться вообще по Страсбургу. Дело в том, что Европа не признала российскую вакцину от коронавируса, и дипломатам разрешили передвигаться между отелем и зданием Совета Европы. В свою очередь, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин уже заявил о дискриминации России в ПАСЕ. Давайте послушаем его цитату. Дискриминация в отношении наших парламентариев неприемлема. В связи с этим правильно было бы не принимать участие в заседании ПАСЕ. Но народный депутат Украины, фракция «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко не упустил возможность отреагировать на истерику Володина. И вот что он сказал. Втрата можливості прогулятися по Страсбургу настільки поранила путінських чинуш, що глава Держдуми Володін вже вибухнув заявою про необхідність покинути ПАРЄ. Ну не працювати ж вони туди приїжджають зрештою. Пане Олександре, чего нам ждать от очередной сессии ПАСЕ? Я, честно говоря, очень сильно сомневаюсь о том, что в повестку будет включена вопрос Крыма. Так, почему же? Ну вот на данном этапе то, что сейчас там будет рассматриваться, это, скорее всего, Афганистан. Это, я не исключаю то, что это будет опять обострение конфликта в Сирии. Вот, собственно, почему и Эрдоган летит к Путину разговаривать. Все, что связано опять-таки с коронавирусом. Но для нас, собственно, ПАСЕ – это эффективный инструмент для того, чтобы донести свою позицию, как и, собственно, для любой другой страны. И вот такой вот ход Российской Федерации мне не совсем понятен, несмотря на то, что они могут удаленно присутствовать, они вот что-то такой вот демарш устраивают, что, мол, не признали их спутник. Я считаю, что это их ошибка, но в то же время ПАСЕ является же консультативным органом, поэтому как дальше будут развиваться вот на этой осенней сессии события, надо посмотреть, какая будет дорожная карта, о чем будет там разговаривать, собственно. Сейчас информации крайне мало, вот, но по моему субъективному мнению, действительно начну, скорее всего, с Афганистана, потому что сколько бы ни рассказывал, вот выступал Байден на сессии ООН, что мы переходим в какой-то новый формат отношений, дипотношений, уходим от холодной войны и все остальное, как показывает практика, я об этом говорил и в предыдущем эфире, когда у вас был в студии, то, что американцы вывели с Афганистана свой военный контингент, это бомба замедленного действия и такая вот... А где она взорвется? Она уже сегодня взорвалась. Где? Она уже в Таджикистане взорвалась. Уже талибы выразили то, что Таджикистан вмешивается в дела Афганистана. Ну, собственно, почему Штаты ушли, оставили такое количество оружия? Перед тем, как выводить войска, это длительный процесс. Это там может занимать 3 месяца, полгода. И оставлять такое количество оружия просто вот так вот на то, чтобы талибы им воспользовались, это так говорит о том... Минобороны США сказали, что они его расстроили. Ну, это все... Техника. Вопрос даже не техники, я вам так скажу. С одного даже обычного снаряда можно сделать такую бомбу, что этого будет достаточно. И, собственно, вот этими действиями Соединенные Штаты Америки создают опять очаг напряжения на всем Ближнем Востоке. А так как Таджикистан граничит с Китаем, Китай и Российская Федерация
имеют непосредственное влияние на Узбекистан. Таджикистан — это вообще как бы очень, скажем так, сфера влияния Китая. То таким образом Соединенные Штаты Америки руками других людей То есть вы считаете, что все-таки США, они намеренно создали проблему для России? И для России, и для Китая. А это их конкуренты. А как же имиджевая потеря для США? Если взвешивать, вот на одну чашу весов положить, с одной стороны, имиджевая потеря самого Байдена и его администрации, с другой стороны, серьезно насолить России и Китаю, то выбор очевиден. Возвращаясь уже к очередной осенней сессии парламентской ассамблеи Совета Европы, я бы хотела подключить к нашему эфиру сейчас народного депутата Украины, фракции «Слуга народа» и представителя украинской делегации в ПАСЕ Елизавету Ясько, которая с нами сейчас на прямой связи. Пани Лиза, витаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, какая повестка очередной осенней сессии парламентской ассамблеи Совета Европы? Адженда, порядок денний дуже такий європейський, зі смаком Афганістану і міграційних проблем, якщо можна так сказати. Багато розглядається питань про виклики, які пов'язані з міграцією, з ковідом. І дуже серйозних питань для України, в принципі, на цьому сесійному тижні нема. На жаль, дебатів по Криму не буде, але якщо чесно, то дійсно там є, наприклад, тема Афганістану. Я вважаю, що її треба розглядати також. І парламентська асамблея Ради Європи не може всі задовольнити запити на дебати. Для нас важливо, що по Криму хотіли проводити ряд країн дебати, але, на жаль, керівництво ПАРЄ не погодило цей запит, але це не означає, що це щось погане, і нам треба вважати це за зраду. Ну, а ведь с другой стороны, а чем они аргументировали такое решение? Потому что если посмотреть на тему Крыма, в особенности недавно совсем прошла Крымская платформа, успешно проведенный инаугурационный саммит, на котором присутствовали 46 представителей различных стран и международных организаций, после чего мы увидели серьезное обострение на территории полуострова. И вот очередная сессия ПАСЕ, и там не поднимается вопрос Крыма. Как так? Ні, піднімається питання Криму, але піднімається в комітетах, політичних групах. Просто не буде дебатів на цю тему. Але дебати не є єдиним інструментом підняття теми. Є доповіді, є репорти, можна висловлюватись там в спеціально відведеному часі роботи і в комітетах, і в політичних групах. Тобто всі кричащі питання, вони піднімаються. Ну, наприклад, для українців багатьох, зокрема і для мене, є обурливим те, що, на жаль, деякі члени парламентської асамблеї Ради Європи, які були доповідачами по темі виборів в Росії, досить позитивно висловлюються і дозволяють навіть собі такі висловлювання, як що їх дуже добре приймали в Росії, що в них був там хороший ланч чи ще щось, і майже жодного слова про порушення прав людини. Ну, взагалі не зрозуміло, як така мова непрофесійно може звучати. Ну, напевно, про ланчі і про атмосферу загальну, ну, це точно не є формальною професійною мовою. Чому такі доповідачі зараз? Чому така мова тут є? Ну, багато питань є. На жаль, це сумно. Так и все же, возвращаясь к моему вопросу, руководство ПАСЕ аргументировало это тем, что вопрос Афганистана наиболее приоритетней? Ну, дивіться, є керівний орган ПАРЄ, це бюро, куди входять представники від кожної делегації. В нашому випадку це віце-президент нашої делегації Олександр Мережко. Я думаю, що він міг би більше розповісти, як саме відбувалася ця розмова, тому що інші члени делегації не мають доступу до... Це є закритою розмовою. Туди входять керівники політичних груп, комітетів, а також по представнику від делегації. Інколи ці посади можуть сходитись, наприклад, там голова делегації може бути одночасно віце-президентом. Ну, така розстановка сил наразі, що
не підтримали, хтось спеціально не підтримав, хтось просто віддав свій голос за іншу тему. Ну, насправді, напевно, сперечатися, де більше горя, не варто. Тому що дійсно, ну, те, що ми знаємо і про Афганістан, і про інші різні біди, ну, це дуже погано. Так. И, ну, але то есть, пані Ліза, проросійське лобі все же, нікуди не ділось. да, все же эта сессия, осенняя сессия ПАСЕ, она для нас пустая, или же мы можем зацепиться за какие-то темы и педалировать украинский вопрос? Я вважаю, моя думка, що ця сесія – це нам підготовка до наступного року, до нових доповідей, нових ініціатив, проведення заходів, які вже можна, ми сподіваємось, не в гібридному форматі, буде організовуватися з січня місяця. Так само там і буде вже змінене, можливо, і керівництво ПАРЄ, і оновлені будуть делегації, тому що цього року, наприклад, Німеччини нема. В багатьох країнах неповне представництво. В Німеччині нема, тому що в них вибори вчора були. Багато хто втратив місця, тому що, як ми знаємо, в Німеччині, наприклад, там певні партії взагалі не набрали більше голосів і не будуть представляти свою Україну в Раді Європи більше. Дякую вам дуже, пані Ліза. Чохсагулна, что нашли время и подключились к нам в эфир. Елизавета Ясько, народный депутат Украины, слуга народа и представитель украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы была с нами на прямой связи. Пан Александра, вы все же были правы. Но правильно ли я поняла, что эта сессия ПАСЕ для нас пустая? Меня. Лиза очень расстроила. Так, почему же вы так кивали пока? Ну, просто, когда наши парламентарии заявляют о том, что это подготовка к следующей, возникает вопрос, что вы делали до этого? Ну, это логичный вопрос. Мы же взносы платим, ПАСЕ. Это тоже как бы наши налоги с вами. А сейчас вот я слышу от слуг народа такое заявление, что это подготовка к следующей. И то, что мы не будем... Там хорошо, где-то в непубличном каком-то формате могут что-то обсуждать. Но я повторюсь, каких-то больших там достижений от этой сессии я, собственно, сам не ожидаю, потому что, повторюсь, это консультативно. Но несмотря вот на то, все что же он это очень давно существует. можно считать, что это каким-то провалом нашей дипломатии, или же все-таки действительно есть какие-то там приоритетные вопросы для парламентской? Понятно, что для нас приоритет — это Крым, это обострение ситуации в Крыму, задержание Наримана Джеляла и не только других наших граждан Украины, крымских татар. Но если мы говорим в целом про ПАСЕ. Если сейчас говорить, то необходимо, ну, не стоит делать, во-первых, поспешных выводов, потому что повестка может меняться. Собственно, я не знаю, как наши там парламентарии эту историю пытаются разрулить, но вопрос Крыма должен быть поднят опять в публичную плоскость. Это моя точка зрения. Вот. Если этого не произойдет, тогда это можно считать провалом, если брать по Крыму. Но кроме Крыма существует еще очень много других вопросов. Поэтому сегодня только первый день. Посмотрим, как дальше пойдет. Нариман Джелял, первый заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа, написал очередное письмо из застенков ФСБ, в котором он поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского, который, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, сказал о нарушениях прав человека на территории временно оккупированного полуострова, а также поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана, который в очередной раз на той же Генассамблее ООН поддержал территориальную целостность Украины. Я предлагаю послушать небольшой кусочек из письма Наримана Джеляла и продолжить наш эфир. Как известно, при непосредственном участии президента Эрдогана были освобождены мои друзья и коллеги Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров. Он продолжает это дело и сегодня, пытаясь освободить других политзаключенных. Выражаю благодарность президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану за неизменную позицию Турецкой Республики о территориальной целостности Украины, постоянное участие в поддержке и защите интересов крымско-татарского народа. Я предлагаю еще раз послушать, как именно свою позицию обозначил Реджеп Таип Эрдоган на Генассамблее ООН. Ми вважаємо за необхідне зберігати територіальну цілісність і суверенітет України, включаючи територію Криму, анексію якого ми не визнаємо. Необхідно докладати більше зусиль в питанні захисту прав кримських татар.
Ну а сегодня пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Россия считает позицию Турции на по оккупированному Крыму абсолютно неверной. Вот его цитата. Мы не приемлем такую позицию наших турецких коллег, мы считаем ее абсолютно неверной, и мы готовы и исполнены терпения дальше разъяснять нашим турецким коллегам, равно как и другим странам, реальное положение дел с этим российским регионом. Еще больше возмущения и негодования у русских вызвало то, что Эрдоган об этом заявил прямо накануне визита в Москву, если я не ошибаюсь, буквально через неделю, да? Нет, 29 числа. 29-го. Как раз на этой неделе да. Он должен поехать в Москву встретиться с Путиным. И что важно в этом контексте, это то, что Зеленский в рамках Генеральной Ассамблеи ООН встречался также с Эрдоганом, и он с ним говорил о нарушениях прав человека на территории Крыма и передал список политических заключенных, в числе которых есть и крымские татары, политические заключенные. Так вот, здесь, естественно, многие начали выражать надежду относительно того, что Эрдоган может поехать с этим списком к Путину и, возможно, поспособствует освобождению политических заключенных, как, впрочем, это было и в 2017 году с Ильми Умеровым и Ахтемом Чийгозом. Пане Олександре, какова вероятность? Вероятность, я считаю, где-то 50 на 50, но, скорее всего, Эрдоган немножко с другой повесткой едет к Путину. Сирия. Ой, да, это Сирия. Он едет исключительно из-за того, что опять обострение в провинции Идлиб. Вот. Может быть, будут также разговоры опять о поставках С-400 комплексов. И выборы обговорят в любом случае в Российской Федерации. И, кстати, вот по поводу выборов, может быть, и всплывет вот этот вот момент, касаемый Крыма и то, как там обращаются с нашими политическими заключенными. И, в принципе, вот если брать глобально, то Эрдогану сейчас необходимо с Путиным более конструктивный диалог вести, потому что Путин, Российская Федерация, собственно, и выступает на стороне Башара Асада. Вот. А вот эта вот провинция, она для Турции является таким ключевым форпостом, потому что именно через вот эту часть границы, скажем так, из Сирии в Турцию попадают курды, беженцы. И причем в очень большом количестве. И буквально вот 22 числа Эрдоган направил, по-моему, порядка 1000 или 5000 человек вот в этот регион. И опять обостряется ситуация, причем очень серьезно обостряется. Заявление со стороны правительства Сирии Башара Асада, они, разумеется, это трактуют по-своему. Российская Федерация, в свою очередь, выступает точно с такой же позицией. И вот все будет крутиться вокруг именно вот этих вот моментов, мне кажется. Разумеется, могут быть еще в неформальной какой-то обстановке любые какие-то договоренности касаемо экономических каких-то показателей. Может быть, будут подняты вопросы опять беспилотников, которые в Украине поставляются. И, в принципе, повторюсь, 50 на 50, может быть, и было бы очень хорошо, чтобы То есть в этом контексте можем ли мы сказать, что две стороны повышают ставки? Потому что безусловно. До этого мы видели действительно по Крыму, по незаконно проведенным выборам в Госдуму на территории полуострова, по поводу обысков довольно резкие заявления Министерства иностранных дел Турции. Эрдоган, выступая с трибуны ООН, говорил о поддержке Украины, территориального суверенитета и так далее. И тут Россия наносит очередные авиаудары по Идлибу. Да. То есть, да, тут идет такая двойная Конечно, игра с повышением ставок. Повышение ставки в любом случае. Не нужно забывать то, что Турция является членом НАТО. Поэтому вот эти вот повышения ставок. У нас, собственно, сейчас в международной политике существует порядка 4-5 точек напряжения. Украина, Сирия, Ливия, Афганистан. Где в следующий раз вот в глобальном понимании бабахнет, можно прогнозировать, но тогда нужно делать более глубокую аналитику. На данном этапе вот обострение существенное действительно идет в Сирии. Как дальше будут развиваться события? Скорее всего, они все-таки договорятся, потому что такого рода обострения, они уже были и в 2019 году, и в 2017. Потом это все идет на спад путем дипломатических переговоров. В каких-то местах идут на уступки, но я повторюсь, это сразу же вспыхивает где-то в другой точке.
И не исключено, что в этой точке можем оказаться мы в следующий раз. И отсюда же заявление нашего нового министра обороны о том, что он не исключает полномасштабного вторжения, хотя я в этом очень сильно сомневаюсь, потому что это невыгодно сейчас ни России и ни Европейскому Союзу. К вопросам безопасности мы еще обязательно вернемся, но вот продолжая тему визита Эрдогана, как вы считаете, есть ли у Эрдогана реальные рычаги и инструменты давления на Путина в вопросе освобождения политзаключенных? Что он может ему предложить? Ведь мы понимаем, что любые договоренности об обмене, освобождении и так далее, они предусматривают какой-то торг, верно? Что может предложить Эрдоган? Ну вот тут очень сложный вопрос, потому что здесь не идет речь о каких-то «вы мне», ну я тебе, а ты мне. Так. Здесь идет речь о том, что если я иду на уступки, то на уступки идете и вы в каком-то моменте. Если, например, Эрдоган условно в ближайшее время с подачи, так как ему вот МИД Сирии говорит о том, чтобы они вывели оттуда контингент весь, выведет часть войск, то это в свою очередь может показать то, что Эрдоган условно приехал действительно договариваться, и в свою очередь Российская Федерация тоже может пойти на какие-то уступки. Хотя позиция России, у нее всегда позиция с точки зрения силы. И я бы очень сильно там, ну там, как говорится, знаете, бабка надвое гадала, что именно Российская Федерация возьмет и сделает так, как нам это выгодно. Нам, я подразумеваю, Украину. То, о чем между они собой сейчас будут договариваться, это уже договоренности других стран. Страны-партнеры, в конце концов, существуют и трубопроводы газовые и через Турцию, которые идут с Российской Федерацией. Поэтому все завязано на экономике, на геополитике, и все вот эти вот игры, в них замешано очень много стран, не только которые граничат между собой, а которые, вот, собственно, страны НАТО, Российской Федерации, и Китай, и Афганистан. Это все между собой связанные вещи. Даже если брать и Германию. Сейчас эпоха такая, что у нас очень все стремительно меняется. И, в принципе, ситуативные союзы, которые образовываются, они образовываются на краткосрочный какой-то период, могут образовываться. А могут быть и иметь какую-то долгосрочную перспективу. И поэтому то, что сейчас вот происходит, там, более какие-то долгосрочные прогнозы делать, это, ну, себе дороже, скажем так. По политическим заключенным сегодня прошла следующая новость, которую я бы хотела зачитать. Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и членов их семей. Как сообщили на сайте главы украинского государства, документ создаст законодательные механизмы для социальной и правовой защиты украинских политических заключенных и членов их семей. Он предусматривает создание комиссии по вопросам установления факта лишения лица личной свободы в результате агрессии против Украины, а также определяет его полномочия. Комиссии представляется право подачи запросов с целью получения проверки или уточнения информации, необходимой для принятия обоснованного решения по указанному вопросу. То есть Зеленский внес в Верховную Раду Украины законопроект о защите политических заключенных и их семей. Для того, чтобы Украина пошла на такой шаг, понадобилось вот почти 8 лет. Почему так опоздали? Не было политической какой-то воли, судя по всему. Но вот вопросами политзаключенных у нас, собственно, все 8 лет и занимались. Для этого у нас существует и офис омбудсмена Денисовой, и на разных площадках точно так же занимались вопросами. Просто раньше, знаете, как было? Раньше был такой инструментарий, как Медведчук, который занимался военнопленными. Сейчас этого инструмента не существует в принципе. Поэтому у нас уже на протяжении длительного времени нет никакого взаимообмена с пленными. И сейчас то, что да, но тут речь идет только о Донбассе. Когда мы говорим про Крым, то по Крыму у нас массовых каких-то обменов-то никогда и не было. Только 2019 год, да. И то 24 из которых были украинскими моряками, задержанными в Керченском проливе. Ну вот, собственно, сейчас инициатива эта сделана. Знаете, политиков, собственно, судят почему? Потому что они делают, а не потому что говорят. Инициатива прекрасная. Я, скорее всего, уверен, что действительно за этот законопроект проголосуют, и он вступит в силу. Вопрос инструментария, как дальше это будет на практике. Потому что всегда интересует конечный результат, чтобы люди, которые находятся под стражей, обрели свободу. Какими инструментами это будет делаться? Надо посмотреть сам документ, что там в нем прописано. Если это опять декларативное заявление для поднятия рейтингов, тогда грош цена этой бумажки, этим заявлением. Вот и все.
Продолжаем новости международной повестки дня, которую мы с вами обсуждали. Очень хотелось бы обсудить выборы в Бундестаг Германии. Там в Германии прошли парламентские выборы. В новом составе парламента Германии будет 735 депутатов вместо 709 в предыдущем. Крупнейшую фракцию в Бундестаге сформируют социал-демократы, которые по предварительным данным получили 25,7% голосов избирателей. Сколько голосов получили другие партии? Давайте послушаем. Місця в Бундестазі. Соціал-демократи – 206 депутатів, ХДС-ХСС – 196 депутатів, Зелені – 118 депутатів, Вільні демократи – 92 депутати, Альтернатива для Німеччини – 83 депутати, Ліві – 39 депутатів. Лидер социал-демократической партии Германии Олаф Шольц, который, вероятно, станет канцлером по результатам выборов, будет поддерживать нынешний внешнеполитический курс Берлина. Он готов продолжить активность Германии в нормандском формате. Об этом заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник. В комментарии Суспільному дипломат отметил, что Шольц присутствовал на последних встречах в Берлине во время визита главы МИД Украины Дмитрия Кулебы. Давайте послушаем цитату Мельника. Саме під час цієї дуже тривалої та ґрунтовної розмови ми почули з перших вуст готовність Берліна і після виборів продовжити активність у нормандському форматі. Якою вона буде? Наразі важко говорити, наскільки зміняться акценти, підходи, адже зрозуміло, що не буде такого, як до сьогодні, коли пані Меркель що 2-3 тижні дзвонила Путіну, підтримувала прямий контакт із нашим президентом та французькою стороною. Німці зацікавлені, щоб Нормандія збереглася, адже йдеться так само і про їх імідж, про те, чи зможе німецька дипломатія, німецька еліта завершити успішно те, що почала пані Меркель. Президент США Джозеф Байден также оценил успехи социал-демократов. Вот что он сказал. Чорт візьми, вони стійкі. Коротко, лапидарно, но зато четко, верно? А кандидат в канцлера Германии от социал-демократической партии Олаф Шольц заявил, что христианско-демократические и христианско-социальные союзы должны уйти в оппозицию. Зато в новое правительство вместо с социал-демократами должны войти зеленые и либералы. Громадяни визначили чіткий мандат. Ці три партії повинні увійти в наступний уряд. ХДС, ХСС не повинні бути в Кабміні. Вони повинні піти в опозицію. Пане Олександре, Меркель все? Что дальше? Ну, пока еще не все, собственно. Еще пару месяцев, пока не будет сформирована коалиция, Меркель будет выполнять обязанности канцлера. Интересная ситуация, потому что разрыв крайне мал. И вот то, что заявляет Шольц, и, собственно, то, что заявляет Лашет, его конкурент непосредственный, то здесь еще могут какие-то быть интересные повороты, потому что нас, вот, собственно, не особо там интересует, кто будет действительно канцлером. Потому что ключевая проблема вот нашего политикума и, собственно, нашей власти на данном этапе, это то, что мы смотрим на Германию. Так. Это для нас очень сложный партнер, очень сложный. И мы смотрим на него как на черное и на белое. А политика Германии, она немножко серая. Ну, это так, мягко говоря, серая. Потому что Германия, во-первых, отстаивает свои внутренние... много там. Очень много оттенков. Она отстаивает свои экономические интересы, свои политические интересы. Там ценности и принципы, которые внутриполитической борьбы не только в самой в Германии, но и на международном уровне. То есть геополитический интерес. Конечно. А мы, знаете, вот если не по-нашему, не по-шорстке, то сразу такие, оп, плохо. Так не работает. В Германии немножко по-другому надо. Поэтому надо дождаться, во-первых, коалицию, как будет сформировано правительство. Вот. Ну вот тут, кстати, есть интрига, как будет создана коалиция в Бундестаге. А вот самое интересное, от чего, собственно, надо отталкиваться, что нам дает новый канцлер и как в дальнейшем будет. Мне понравилось, как вы вначале прочитали подводку и то, что сказали нашим МЗС. Скорее всего, в ближайшее время политика Германии касательно Украины останется вот той, которую вела Меркель. Как в дальнейшем будет? Ну, давайте вот так вкратце посмотрим на вот этих двух кандидатов. Давайте. Первое. Армин Лашет. Это стопроцентное лобби Российской Федерации в Германии. Так. Другой момент. Шольц. Лидер партии СДПГ. Предшественником его является
бывший канцлер Шрёдер. В «Газпроме», который сидит. Прекрасно. Ну, вы улавливаете, к чему я веду. У него есть свое лобби. Причем очень серьезно он влияет на внутреннюю политику Германии, находясь в «Газпроме». То есть ни тот, ни другой вариант для нас Повторяюсь, к чему мы позитивный. начинали. Политика Германии, она серая. Мы не можем однозначно сказать, на какой стороне Германия. Германия как страна, которая там, условно, вот если мы отталкиваемся от Северного потока-2, она преследует исключительно свои экономические интересы. Она хочет большей субъективизации в Европейском Союзе, чем есть на сегодняшний день. И те кандидаты, которые займут пост канцлера, они не отойдут ни на йоту от того, что уже сформировано. Потому что путем договоренности выбираются те или иные личности, которые в дальнейшем могут претендовать на пост. Вот смотрите, еще там год назад прогнозировали, что зеленые вообще победят. Да, я же это и хотела спросить, как в этой всей истории, куда вот имплементируются зеленые с своей позиции относительно Северного потока-2, точнее своей... Вот это вот и интрига в чем заключается. И здесь будет больше даже влиять на то, что как бы сформирована коалиция именно того, какими словами тот же Шольц или Лашет будут договариваться с зелеными и господи, там у них еще одна, это партия, которая четвертая. Вот от этого будет Свободные зависеть. демократы. Да, от этого будет, собственно, и зависеть, как в дальнейшем повернется это все. Но глобально вот СП-2, он Германии необходим. Они должны стать газовым хабом, они должны диктовать условия той же Польши, они будут диктовать условия и нам в результате. Потому что даже вот эти все договоренности, которые были достигнуты с Ангелой Меркель, они все достигнуты устно. Мы получили очередной меморандум. Мы не получили конкретных документов в том, что в 2024 году транзит газа через нашу ГТС будет 100% в том же объеме, в котором он был до этого. Разумеется, если будут расти потребление газа, то без нашей ГТС они не обойдутся. Но в каком объеме? Это тоже. Плюс, почему наше правительство заинтересовано в ГТС? Потому что большинство, как бы мы ни говорили о деолигархизации и все остальное, все наши олигархи, они появились с трубы. Абсолютно все. Еще при Кучме все вышли с трубы. И вот этот вот момент, это ключевой фактор, который говорит Германия. Им, собственно, труба наша и не нужна уже будут. Им нужны будут наши подземные газовые хранилища, которые самые большие в Европе. Вот и все. И уже будут разговоры идти на этом уровне. Пане Олександре, я предлагаю к нашому ефіру зараз підключити Олександра Краєва, експерта Ради зовнішньої політики «Українська призма». Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас. Салям алейкум. Так, витаю, алейкум ассалям. Пане Александра, по результатам выборов в Бундестаг мы увидели такой фрагментированный парламент в Германию. Соответственно, есть несколько вариантов создания коалиции. Как дальше будет развиваться событие? Какую коалицию в Бундестаге мы сможем увидеть и что это будет означать для Украины? Очевидно, что, как вы уже заметили, довольно фрагментированы результаты выборов, и во многих местах мы говорим буквально о разнице чуть более в 1,5% скорее. И мы действительно видим, что ближайшие несколько месяцев будут довольно сложные, так как будет идти процесс консолидации новой коалиции и попытки социалистов все-таки выдвинуть своего канцлера. Потому что нужно понимать, если у них это оперативно не выйдет сделать, фактически канцлера будет выбирать вторая победившая партия, то есть ХДС. И чего социалисты, достигнув такого успеха, допустить, конечно, не могут. Они слишком долго и слишком тяжело, скажем, шли к этой цели. Действительно, большой вопрос о том, куда примкнут зеленые и куда примкнут новые демократы. Почему это большой вопрос? Потому что фактически эти партии, занявшие условное третье, условное четвертое место, могут претендовать на самый большой политический выигрыш. Потому что если говорить о социалистах и христианских демократах, все было понятно, где будет разделение голосов и какое, то третья, четвертая позиции как раз могут сыграть одну из решающих ролей. Они могут стать теми, кто поможет или сформировать коалицию, или поможет подорвать эту коалицию. И потому много в чем именно на том, как к ним будут относиться лидирующие партии, что им будет предлагаться, какие позиции, и будет выстраиваться политика. То есть зеленые, скажем, медиа, приближенные к зеленым, уже говорят о том, что может так повести, что зеленые могут предложить место министра иностранных дел. Лично мне в это очень сложно верится, но в целом понятно, что торги уже начались.
Так, а как вы думаете, на что может быть основано решение зеленых примкнуть к ХДС, ХСС или же к СДПН? Потому что по ключевым вопросам, даже если мы возьмем Северный поток-2, то ХДС, ХСС и СДПН, они поддерживают завершение введения в эксплуатацию Северного потока-2, против чего активно выступали всегда и выступают зеленые. Действительно так. В таком случае зеленым придется смотреть и опираться на то, что хотят их выборщики. То есть какая из двух партий представит ту социальную программу, какая из двух партий представит ту экономическую программу развития, которая ближе их выборщикам. Нужно понимать, что выборы в Германии в плане приоритетности для тех, кто голосовал, выборы в Германии в плане интереса избирателя ничем отличаются ни от каких других. Фактически там внешняя политика всегда была, и как это всегда в демократиях, на втором месте. И поэтому вопрос Северного потока-2, если зеленые его, скажем, в этот раз представят как внешнюю политику, а не как вопрос определенных политических внутренних моментов, то они просто будут выбирать, чья повестка будет интереснее для их избирателя. В данном случае я бы скорее ставил именно на социалистов, хотя это очень непредсказуемый ландшафт, как мы с вами говорили, но социалисты в данный момент ближе по социальной своей политике к зеленым, нежели христианские демократы. И если мы говорим о потенциальных канцлерах Германии, то вот наш гость, пан Александр Кондратенко, говорит о том, что Армин Лашет – это пророссийский человек, это пророссийское лобби, как, впрочем, и Олаф Шольц, предшественник которого является Шрёдер, человек, который сейчас работает в «Газпроме», и это тоже пророссийское лобби. Вот как в таком случае нам с Украиной воспринимать это все? По сути, у Украины началась игра с минусовой суммой. То есть так или иначе нам будет трудно. Результат выборов канцлера так или иначе нам не понравится. Что мы должны в этом случае делать? Во-первых, мы должны попробовать отойти от индивидуального подхода, от фактора индивидуальности. Если мы видим, что канцлер или другой высокий чин не проукраинский, если он антиукраинский, скорее будет настраивать отношения с Москвой, чего следовало ожидать, что ж, мы должны начинать работать институционно. Мы должны усилить нашу работу на уровне ЕС. Мы должны увидеть точки соприкосновения с немецкими институциями, возможно, с частным сектором, возможно, те определенные другие сферы общей заинтересованности. То есть мы должны стабилизировать и, скажем, уравновесить личностный фактор, который точно не сыграет нам на руку. Это будет сложно, это действительно будет стоить нам большого политического капитала, это потребует от нас адекватной нормальной работы, которую мы, к несчастью, не всегда можем проявить, но это наш единственный выход. Пане Олександре, а как вы считаете, насколько эффективно или неэффективно на работу нормандского формата может повлиять вот новый канцлер Германии? Тут скорее вопрос в том, а нужен ли уже нормандский формат, и в первую очередь даже не Берлину, а Москве. Потому что нужно посмотреть, что такое нормандский формат вообще. Это один из тех форумов переговорных, которые работают только если все стороны этих переговоров хотят, чтобы они работали. По сути, Россия все это время использовала нормандский формат как своего рода инструмент поощрения. То есть мы помним, что когда Украина готова была поступиться определенными позициями, начать разведение войск на фронте, Россия через нормандский формат готова была обсуждать обмен пленными. Когда Украина готова была вносить изменения в Конституцию, Россия готова была обсуждать в нормандском формате новые какие-то уступки и продолжать переговоры опять-таки по пленным. Для Германии, как и для Франции, в этом случае важна была роль медиатора, и не более того. И эту роль не поддерживали, пока формат был интересен всем сторонам. Последние 1,5 года Россия торпедирует нормальную работу формата практически на всех его плоскостях, даже на экспертной. То есть я не думаю, что новый канцлер Германии каким-то образом запустит, перезапустит или изменит нормандский формат, ну разве что он будет абсолютно пророссийским и просто захочет подыграть Москве. Но пока что я просто не вижу заинтересованности у Москвы в первую очередь продолжать работу в этом формате, а потому изменений я не ожидаю. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсагу, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Олександр Краєв був з нами на прямому зв'язку, експерт Ради зовнішньої політики «Украинская призма». А тем временем пресс-секретарь Путина Песков заявил, что президент России готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но позиция Киева по Минским соглашениям является основным камнем для преткновения, сказал Песков. Давайте послушаем его цитату.
Ну да, президент Российской Федерации, что называется, был готов вчера. И здесь камень преткновения какой? Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации Минского комплекса мер зашла в тупик. Украина не хочет выполнять Минские договоренности. Украина хочет Минские договоренности заменить чем-то еще, не называя это своими словами. Ну, такое ощущение, что не Украина не хочет, а в принципе сейчас, и, наверное, это правда, Да, что собственно, Россия останавливает абсолютно все процессы, все переговоры, не продлевает мандат миссии ОБСЕ на Донбассе, паспортизирует жителей Ордло и вынуждает ехать на выборы в Государственную Думу, везет их в Ростов-на-Дону, не допускает международных наблюдателей на эти выборы, обостряет ситуацию на востоке Украины и после этого говорят о том, что мы не будем встречаться, потому что камнем преткновения является Минский процесс. Ну, собственно, минские договоренности и вообще весь минский формат, такое впечатление, что то, что там подписывалось для того, чтобы никогда не выполниться. И, ну, я как человек, который, например, если бы я подписывал какие-то документы, для меня важно было бы, чтобы в результате выполнения чего-то я увидел свет в конце тоннеля, назовем это так. Но если Петр Алексеевич в свое время, потом и Зеленский, они ставят свою подпись под теми документами, по которым четко видно, что позиции расходятся, то либо надо было бы как-то менять формат, либо добавлять в эти договоренности определенную какую-то другую дорожную карту. На данном этапе это просто тупик. И то, что говорит Песков, ну, абсолютно понятно. Они со своей позиции это оценивают, мы абсолютно со своей. У каждого, как говорится, своя правда в данном случае получается. Единственное, что вот эта вот тупиковая ситуация, она наталкивает на мысли, то, что, ну, я не исключаю то, что конфликт, собственно, ведут к тому, чтобы его действительно заморозить в тех границах, которых есть. Но плюсом огромным было бы то, чтобы там перестали действительно стрелять. Хотя этого не происходит, и, собственно, в ближайшее время, скорее всего, и не произойдет. После того, как мы и Крымскую платформу запускаем, и все в этом духе. И, собственно, вот этого человека, я забыл, как его, вот которого последнего, ну, у нас сюжет был, и вот то, что его задержали, он же был на Крымской платформе. И как бы это отголоски именно того, что он приехал на нее. Поэтому его и, собственно, и закрыли. То есть если убрать вот язык дипломатии Пескова, то можно сказать, что в ближайшей перспективе никакой встречи не будет. Я думаю, что не о чем будет просто разговаривать. Ну, как бы, а зачем встречаться с Зеленским, о чем говорить, если они четко дают понять, что вот это, мы об этом говорить не будем. С чем тогда Зеленский к нему едет? Зачем эти встречи тогда? Они абсолютно ни к чему не приведут. Если какая-то есть конкретно другая повестка, которой где-то там в офисе президента, может быть, кто-то ее разработал, а мы о ней не знаем, тогда я обеими руками за. Давайте встречайтесь и о чем-то говорить. Хотя бы опять возобновлении того, чтобы вернуть наших ребят, которые там заключенные сидят. Вот в таком вот формате. А на дальнейшем, вот даже если взять, вот опять возвращаясь к новому канцлеру, я, в принципе, с Сашей Краем абсолютно согласен. Вот мне понравилось, как он на одном дыхании, так сказать, сказал свое видение, и я, в принципе, с ним согласен, что вот в том ключе, который сейчас есть, я думаю, что в дальнейшем ситуация будет разворачиваться именно в таком формате. И, ну, как он в стагнирующем формате? Вот сейчас нормандский формат завис, Минский процесс завис, Господи, они оставят... встречи не будет. Вот такой статус-кво будет продолжаться еще сколько? Сейчас будет там плюс-минус там, от 3 месяцев или там, до 3 месяцев. Санкции продлят, разговоры с Москвой продлят. Нормандский формат, вот опять в таком плавающем каком-то режиме, то есть встречи, то нету, договоренности хотим, не есть. хотим, увидимся. МЗС с одной стороны заявляет одно, МЗС с другой стороны заявляет другое, мы говорим третье, и вот так вот это будет, пока, грубо говоря, в самой Германии не утрясется вот новый состав правительства, новая коалиция и движение, то, как они видят развитие собственной страны. Потому что чем мне нравится позиция Германии, потому что они выступают исключительно из своих сугубо интересов, чего не хватает, собственно, нашим правителям. Потому что мы почему-то все время находимся в позе низкого преклонения, мы либо что-то просим, либо постоянно что-то там критикуем и говорим, что нам это не нравится. Но в то же время какую-то альтернативу достаточно редко что-то предлагается. Я вот что-то заметил такую тенденцию, постоянно в критике какой-то, а предложений нету. То есть, если, например, вы не согласны с тем, что происходит, я сейчас отступаю от нормандского формата, а вот в взаимоотношениях, например, с, назовем это, новой Германией, для нас новой, то вы же должны не ждать, когда там рак свистнет или еще что-то, вы должны предлагать
в какой сфере мы можем взаимосотрудничать, как мы можем развивать наши бизнеса, как мы можем вообще, в принципе, наши взаимоотношения поднять на более качественный, высокий уровень, а не ожидать от того, что кто-то там придет и решит все наши проблемы. Пане Олександре, я предлагаю підключити к нашому ефіру Ярослава Католика та регіонального координатора Міжнародного центру перспективних досліджень в Одесі, політичного аналітика. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Ярославе, вітаємо вас. Салям алейкум. Доброго дня. Да, пане Ярослава, сейчас как раз мы с нашим гостем затронули тему массовой паспортизации перед выборами в Госдуму жителей ОРДЛО. И я бы хотела подробнее остановиться на этом вопросе, обсудить ее с вами. Вот как вы считаете, какова основная цель Путина с паспортизацией жителей ОРДЛО? Чего он этим добивается или, возможно, уже добился, привлекая их на выборы в Госдуму? Но это лишь только вопрос выборов или же есть какие-то другие стратегические планы у Путина? Спасибо большое за вопрос. На самом деле ответ на него непростой, поскольку он очень объемный. Я скажу так, раздавая паспорта Российской Федерации, Путин решает сразу несколько проблем. И есть и внутренние задачи, есть и внешние задачи, которые преследует кремлевский режим. Относительно внутренних задач мы говорим о том, что в России падает уровень поддержки Российской Федерации, Кремля и Единой России, Путина. Соответственно, мы говорим о том, что привлекая таким образом украинских граждан в российские выборы, в Российскую Госдуму, таким образом объясняется для русского избирателя, каким образом вновь такой высокий уровень поддержки Единой России и как по одномандатным округам, так и по, собственно, по партийной составляющей. Им скажут, ну, многие украинцы присоединились, они же граждане нашей страны. Я напомню, что на оккупированных территориях, это без Крыма, да, без Крыма, вот только отдельные районы Донецкой и Луганской областей, Российская Федерация раздала свыше 614 тысяч паспортов. И, согласно, опять-таки, данным оккупантов, около 340-360 тысяч этих новоявленных российских граждан приняли участие в голосовании. Это как бы что касается внутренних задач. Еще одна внутренняя задача – это то, что Россия отрабатывала и тренировалась перед проведением выборов президента Российской Федерации в 2024 году. Мы увидели, что электронное голосование касалось не всей территории России, а исключительно 7 регионов, одним из которых была Ростовская область, и куда, собственно, свозились украинские граждане для того, чтобы они смогли проголосовать. Параллельно им предоставлялось право голосовать из дома просто по интернету. И мы уже увидели в YouTube ролики, когда некоторые люди, рассказывая о том, что они были на специальном семинаре, где их обучали, что и как делать, имеют на руках список, фамилия, имя, отчество человека, серия, номер паспорта и, соответственно, аккаунт на почте, да, почтовых сервисах. Они просто раз за разом просто берут эти данные реальных людей с реальными паспортами, заходят на портал голосования, пролистывают весь список партий, говорят, что это обязательно, им сказали, что это необходимо делать, пролистали вниз и ставят галочку за Единую Россию. И так человек на видео, там порядка, по-моему, 13 или 17 минут, он голосует так за 7 человек и жалуется на то, что сервер работает медленно, поскольку и они могут не успеть забить голосованием необходимое число людей. То есть налицо прямая фальсификация, и что-то мне подсказывает, что эта фальсификация не случайна, а мы видим, что она организована на самом верхнем уровне. И, собственно, вот украинские граждане как раз таки нужны России для того, чтобы повысить результат Единой России. Что касается внешних задач, они не менее важны, я бы сказал, даже более важны. Раздавая паспорта, Россия создает потенциально опасную базу или основу для дальнейшей военной агрессии. Мы помним опыт Грузии, куда Россия вторглась под предлогом защиты русских граждан. Вот то же самое сейчас происходит и, собственно говоря, раздавая паспорта, Россия
пытается получить основания для того, чтобы расширить военную агрессию. Также хотел бы отметить, что наша организация буквально в пятницу проводила круглый стол с участием экспертов с всей Украины, с Одессы, было много наших коллег, точно так же был представитель из Молдовы. И все эксперты сошлись во мнении, что тут надо смотреть контекст несколько шире, нежели исключительно украинский. Потому что точно такие же проблемы с организацией голосования незаконных были на оккупированных территориях Грузии, а также на территории самопровозглашенной ПМР на территории Республики Молдова. Везде Россия действует одинаково, по большому счету. И кроме того, здесь можно отметить, что в случае, если России удастся, если, условно скажем, попасть в юрисдикцию Украины, то для Украины это будет большая проблема наличие этих людей, которые себя, вот благодаря тому, что их вовлекали в голосование, они себя начинают ассоциировать с Россией, и они голосовали в унисон с тем, как от них хотела Россия. И это мина такого замедленного действия, с которой нашей стране потом придется очень долго разбираться, потому что эти люди будут продолжать дестабилизационную функцию, которую от них ждет Россия. Ярослава, спасибо большое за такой обстоятельный ответ. Ярослав Катулик був з нами на прямому зв'язку. Регіональний координатор Міжнародного центру перспективних досліджень в Одесі, політичний аналітик. Пане Олександре, вот у нас буквально 2 минутки до завершения нашего эфира. Готовит ли тем самым Россия аннексию Донбасса или нет? Очень остро. С одной стороны нет, с другой стороны да. Объясню почему. Так. Несмотря на то, что Россия, вот у них есть, кстати, подписали не так давно они стратегию экономического развития территорий, и Луганск и Донецк они указывают как территория номер 1, территория номер 2. И там, по-моему, порядка 900 миллиардов да, они собираются вливать до 2024 года. Как бы похоже на то, что планируют реинтеграцию, включить в состав Российской Федерации эти области. С другой стороны, эти области им, так мягко говоря, не особо и не нужны, потому что изначально это планировалось совсем по-другому. Хотели проект Новороссия, не получилось. Сейчас это может быть разменной монетой касаемо Крыма. Потому что вот эти все процессы тормозятся, и в какой-то момент, я так думаю, что может произойти та ситуация, когда наше правительство поставит перед выбором. Мы отказываемся от всяких претензий касаемо оккупированных территорий ОРДЛО, а вы отказываетесь от любых претензий касаемо Крыма. Вот. И в таком контексте ситуация может развернуться намного хуже, потому что если мы на условиях Кремля опять в состав Украины реинтегрируем эти территории, мы превращаемся из унитарного государства в федеративную республику. И, во-первых, это все ляжет на налогоплательщиков нашей страны, нас с вами, и мы будем платить из своего собственного кармана за те разрушения, которые произошли в течение 7 лет оккупации территорий, чего допустить нельзя. Мы должны еще получить огромные компенсации за оккупированный Крым и за оккупированный Донбасс. Вот. Становляясь федеративной республикой, мы неизбежно повлечем за собой процессы такие, которые сепаратизм в Западной Украине. У нас же там паспорта венгры раздают не меньше, чем Российская Федерация в ОРДЛО. Поэтому вот эту штуку Российская Федерация может провернуть, но я думаю, что к этому не дойдет. Вообще ОРДЛО используется Москвой и Кремлем исключительно как инструмент давления на Киев. Вот и все. Это давление, поэтому вот эти все договоренности в нормандском формате буксуют, потому что когда есть зона напряжения, и с одной стороны люди, которые не хотят ничего предпринимать, их все это устраивает, а с другой стороны люди, которые это все как бы организовали, то в ближайшей перспективе, я думаю, что мы можем оказаться, как это с Приднестровьем было, понимаете. Контрабанда там существует, это как бы не секрет, многие на этом хорошо зарабатывают. И возникает вопрос у тех, кто сидит на верхушке, а зачем же эти потоки прекращать? Сложно, это очень сложная ситуация, вообще, в принципе, война сложная ситуация, очень много всяких юридических аспектов. Все надо фиксировать. Все это должно потом в результате превратиться в одну большую сумму денег. В колоссальные средства, в случае, если мы
возвращаем свои территории. Не просто нам их вернули. Ну, допустим, мы вот гипотетически представляем себе ситуацию, завтра Путина не стало. Ну, человек не вечен, собственно. На его место приходит новый президент. Он что говорит? Вот, Украина, братский народ, забирайте Крым, у него в России сразу рейтинг будет ниже плинтуса. Понимаете? Тут сложность даже не в самом Путине, а уже в том, что надстройка, которая есть вокруг всего этого. Никто же не ожидал, что это произойдет, но это произошло. Надо работать с тем, что сейчас мы имеем. И кроме крымской платформы, о которой так мы все очень помпезно говорили, дальше ничего. Я не вижу в информационном пространстве, чтобы это где-то дальше развивалось. Вот как оно было заложено, я не вижу, чтобы было такое колоссальное развитие на международной арене. Возвращаясь опять к ПАСЕ. Вы видите, что происходит? Дякую вам дуже, пане Олександре. Чоксално, что приехали к нам в студию, ответили на наши вопросы. Олександр Кондратенко, позаштатний радник АПУ з політичних питань у 2019 році та консультант Департаменту аналітичного супроводу Офісу голови АПУ в 2014-2016 роках був гостем нашей студии. А я с вами не прощаюсь, мы прерываемся сейчас буквально на 5 минут, после вернемся в эту студию и продолжим наш эфир. Не переключайтесь, оставайтесь первым крымско-татарским. Коршкевич. Hasta, gözüm donuq. Yaşaf soğuk, ölüm soğuk. Yazım, şiirim, fikrim bozuk. Hiçbirinin gereği yok. Vesselam. Бар diler bizge kele. Bulbul yırlay, güller küle. Hayvanlar kul kişilerge. İnanmayman hiçbirine. Vesselam. Filan batır, tüvent korkak. Ahmet hırsız, Mehmet'ke bak. Nasıl kirsіз, nasıl appak. İnanmayman, hepsi alçak. Vesselam. Biri sevgen koz yaş töke, biri bilgen kop laf ete. Biri batır, kotek seve. Hepsi eşek, hepsi tüye. Vesselam. Halka hizmet etkenler var. Halkını iddia etkenler var. Cennetlerge ketkenler var. Biri hırsız, biri tuvar. Vesselam. Gerçek tügül, ne kok, ne cer, ne bulardan tuğhan bizler, Tanrım, yaşav büyük horluq. Bizge yaxşı bir ölüm ber. Vesselam. Маарифчы, нешырчы, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майысының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидайы мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadıyla ketip, İstanbul ve Kair üniversitetlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden qaydıp kelgen son, başta Baku şehirinde neşir etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurashid Mediyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırımға avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gazpralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gazpralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşir etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu.
Асан Сабри Айвазов публицист олмақ ile бераберлікте эм язычы, эм драматург, эмде ажайып эдеби тержиман еді. Аннечігім нердесін, кел, неден буалға қалдық, кебі беди есерлер ile бір сырада Иван Тургенев, Антон Чехов, Лев Толстой, Авропа эдебиятындан Кнут Гамсун, Лёнгвиле, кебі муэлифлерінің ишлеріні Қырым татар тіліне тержиме етті. Асан Сабри Айвазовның ижади өмір фаалияты ғайет күрлеген вақытта о большевиклер тарафындан репрессияға ұғырап 1938 сенесі апрелінің 17-сінде вақшыйжы өлдірілді. Асан Сабри Айвазовның «Неден буалға қалдық» пьесасындан күчік бір парча. Сейдбек, шымды біз не ішлейлім? Авропалыларның культурасы фенадыр дие жайыл мақалалым. Абдулислам, хайыр евладым. Хоша сим хоша. Азрети Фахири Каинат Эфендіміз саллаллаху алейхи веселлям бешіктен мезара қадар илім араңыз бұйырдықлары кебі, илім нереде олса да гидуп алыныз бұйырмыштыр. Авропалыларның илімі ве марифыны, финуни ве санайысыны алыныз. Ихтират ве кешфиетлеріні де огреніңіз. Милли мектеплерімізе соқыныз. Аналисаныңызға тержимейдіңіз. Бинаен алейх Авропая гидежеңізде бір-біріңізе лисаны милли бұлынур ісе, сізе бұйық бір силядыр. Әр ерде сызы селаметі чықарыр. Еліңізде исламиет лисан кебі бір құвет олур ісе, Авропаның атешы сызы яхамас. Мамафих не Франкистанның Парижі, не Алманияның Берліні, не де Ингілтерінің Лондрасы, не де Авропа майшеті миллет ве қавмиетіңізі ұныттырамыз. İşte bizim fıkrımız budur, evlatlarım. Ассаляму алейкум, хайрлы акшамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 45 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Наш режиссер периодически выводит номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +380 67 63 46 130. Это наш номер. А также можете присоединяться по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на YouTube-канал телеканала АТР. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать, наконец, первый крымско-татарский вы можете, подписавшись на наш Patreon. Адрес и ссылку наши режиссеры выводят на экраны, которые вот вы сейчас видите, patreon.com. Можете пройти по этой ссылке, выбрать уровень поддержки и таким образом стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам в дальнейшем продолжать работу на информационном фронте. Я рада представить гостя нашей студии. Василь Шевченко, радник віце-прем'єр-міністра в 2017-2019, перший заступник міністра соцполітики в 2014-2016 та временно исполняющий обязанности міністра транспорту та зв'язку України в 2009-2010 роках. Пане Василю, витаем вас. Салам алейкум. Салам алейкум. Пане Василю, я предлагаю наш эфир начать со следующего информационного сообщения. Как вам известно, стартовала осенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, и там делегация объявила протест из-за непризнания вакцины «Спутник Ви». Российские дипломаты могут выступать только дистанционно, и, по словам российского сенатора Владимира Круглова, делегатам из РФ ограничили возможность передвигаться по Страсбургу. И дело в том, что в Европе не признана российская вакцина. И в свою очередь спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин уже заявил о дискриминации России в ПАСЕ. Вот что он сказал. Давайте послушаем. Дискриминация в отношении наших парламентариев неприемлема. В связи с этим правильно было бы не принимать участие в заседании ПАСЕ. Народный депутат Украины фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко не упустил, естественно, возможности отреагировать на истерику Володина. И вот что он сказал.
Втрата можливості прогулятися по Страсбургу настільки поранила путінських чинуш, що глава Держдуми Володін вже вибухнув заявою про необхідність покинути Пар'є. Ну не працювати ж вони туди приїжджають зрештою. Пане Василий, насколько для нас важна площадка парламентской ассамблеи Совета Европы? Как мы ее можем использовать? Ну, площадка парламентської асамблеї Ради Європи для нас дуже важлива як інформаційна складова відповіді на гібридну війну, тому що те, що ми чули, ясно, весь світ знає, що такої вакцини визнаної, як Спутник, не існує, і підтвердження цьому, що вона ефективна, немає навіть у самій Російській Федерації. В той же час це використовується як привід щодо недопущення для того, щоб створити загалом інформаційне поле, яке буде таким протистоянням, створення некомфортних умов. Це традиційна форма, яка використовувалась проти України, починаючи з 2014 року. Фактично гібридна форма протистояння боротьби з Україною. І тепер, отримавши цей досвід, вони його використовують у всіх напрямках. Мало того, як виявляється, для цього не обов'язково мати, скажімо, якусь подію. Головне – це правильно подавати. Тому що, по-перше, Російська Федерація – це країна, яка 100% контролює інформаційний простір. По-друге, у Росії відбулися ряд невдалих подій і вдалих подій зі сторони України. Невдалі їхні події – це як то, скажімо, вибори, які викликають більше сумнівів, вибори без вибору. Це проведення так званого засідання ОДКБ, на яке приїхали всього 5 членів, які, поспілкувавшись, потім перейшли для спілкування в ШОС, Шанхайську організацію четвірки в Душанбе. Але після цього два з них, це Киргизстан і Казахстан, фактично послали свої делегації для переговорів з Талібаном. Тобто ці всі складові, ну і відповідно Російська Федерація подає, що відбувається події. От, наприклад, такої події вони ще подавали, що відбувалося, скажімо, навчання Шанхайської організації співпраці. Так от, в процесах цього навчання неначе було задіяно 3000 військовослужбовців різних країн, але в той же час це звелося до виставки військової техніки, тобто одноденної. І приблизно події всі мають такий же характер. Головне, ну, скажімо, створювати такі інформаційні приводи для того, щоб ці інформаційні приводи створювали некомфортне середовище фактично країнам, з якими Російська Федерація співпрацює, чи опонує, чи воює. Тобто це фактично такий потужний інструмент, який вже випробуваний на Україні. Україна гідно витримала і тримається, але на сьогоднішній день цей досвід бажано переймати вже і світу, в тому числі парламентської асамблеї Ради Європи, тому що парламентська асамблея – це така організація, яка більше дискусійна площадка. До неї входять 47 країн, де реально там і відбувається обговорення. Тобто максимум, що там може відбуватися, це обговорення. І рішення, які там приймаються, це рішення як рекомендації. І тільки країни, які добровільно розділяють погляди європейських цінностей, не Європейського Союзу, можуть імплементовувати це в діяльності своєї країни чи ні. Ну, то же самое можем сказать и про другие площадки, резолюции которых носят исключительно рекомендательный характер, и Россия может их просто не выполнять. Но как тогда соблюдать миропорядок? Как тогда обеспечивать мир и безопасность? Вы скажете про ООН и Совет Безопасности, наверняка. Но мы же понимаем, что там есть право вето Росії. Ні, я вам скажу іншу ситуацію, що ми зараз з вами знаходимося під час великих здвигів, які якраз стосуються безпосередньо зміни ситуації безпекової у світі. Пане Василь, извините, я вас перебью, потому что к нам сейчас подключилась глава украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы Мария Мезенцева, у которой не так много времени, минут 5-6 у них там голосование. Мы ее подключим, а после вернемся к нашей беседе. Пани Мария, вітаємо вас, салям алейкум.
Вітаю, салам алейкум, алейкум салам. Салам алейкум. Пани Мария, нам ваша коллега Елизавета Ясько сообщила не очень приятную новость. Она сказала, что в парламентской ассамблее Совета Европы на этой сессии дебатов по Крыму не будет. Как же так? А я зараз вам дуже приємні новини повідомлю. Ну, по-перше, треба розглядати це набагато ширше. Те, що їх не буде, цих поточних дебатів, по поточним дебатам, нагадаю, ми з вами це багато разів розглядали, немає документу. Ну, тобто, давайте так, для телеглядачів. Поговорили, а з цього документу немає. В дебатах, які називаються urgent, термінові, в них є документ. Але ми не подавалися на ці дебати, бо вони вже, квота їх була вже заповнена. Що відбувається зараз? Точніше, тиждень тому. Бюро асамблеї, в які входять президенти, віце-президенти 47 країн, затвердили таке рішення, що оскільки в червні голосувався комплексний файл по порушенню прав кримських татар, який охоплював всі елементи, звісно, окрім останніх затримань, близько 40 кримських татар, які є абсолютно страшним порушенням прав людини, з яким ми зараз працюємо, потрібно інтенсифікувати на інших шаблях. Яких саме? Я, як голова делегації, уповноважена делегацію, направила лист до пані Дуні М'ятович, комісарки з прав людини. Вона в п'ятницю мені відповіла, що буде робити все можливе наразі, щоб відвідати нарешті Кримський півострів, для того, щоб зафіксувати порушення не від кримських татар і їх сімей в Києві, як вона це зробила півроку тому, а саме на окупованій території, що відповідає її мандату. До цього всього генеральна секретарка Ради Європи, яка сьогодні була присутня під час мого виступу в асамблеї, яка була на Кримській платформі, підтвердила, що до її річного звіту війде кримська тематика. Не кожна тематика входить до звіту генеральної секретарки Ради Європи. Крокуємо далі. Ви пам'ятаєте файл червня, і ми з вами, Гульцем, постійно говоримо, що він не виконується. І це сьогодні вже підтверджено, що ми можемо просити репортерку, яка була відповідна репортеркою в червні місяці по цьому файлу, вона була переобрана. Ісландський парламент буде мати найбільшу кількість жінок, і вона серед них. Тобто вона буде представлена і в парламентській асамблеї. Для нас це мега чудова новина. Я вітаю всіх кримських татар, що людина, яка розуміється, яка не заангажована, яка не боїться російських впливів, яка боролася отут в парламентській асамблеї поза мною і голосувала велика кількість різних абсолютно країн за кримський факт, зараз за регламентом може переглянути невиконання всіх положень і зробити додатковий документ. Про це ми будемо її просити прямо сьогодні. Дякую вам дуже, пані Мария, за такие позитивные новости. И вот уточняющий вопрос. Дуня Мятович, правильно ли я понимаю, что в ближайшей перспективе поедет на административную границу с временно оккупированным полуостровом? Так говорить її лист, так буде говорити зараз мій пост. Ми мали ще тут певні процеси по вибору суддів до Європейського суду з прав людини, певний стрес. Зараз вийде пост. Я дуже коротко все спокійною мовою, без ексцесів викладу, бо зранку вже тут зраду інкримінують українські делегації. Натомість українська делегація, я буду завтра зустрічати ще з президентом Даймсом о 3:45 вечора українського часу, і буде піднімати питання це перед ним в тому числі. Тому що він хоче обратися на додатковий рік, а нам ще працювати по кримському питанню не один рік. Дякую вам дуже. Тогда будем на связи. Спасибо большое. Чухсаглас Мария Мезенцева, глава украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы, была с нами на прямой связи. Пане Василю, що скажете? Ну, я хочу сказати, що маємо надію, що в цьому випадку цей шантаж Російської Федерації не пройде. І по великому рахунку, якщо брати всі спроби, коли вони це пробують здійснювати, то вже Європейський Союз в багатьох випадках навчився реагувати на ці ситуації і не завжди сприймає реакцію Російської Федерації чи якісь провокативні дії, як дії, які мають підтвердження. Це ж стосується якраз і численних арештів кримських татар в Криму. Тобто це стосується і, ну, скажімо, утримання їх в тюрмах, які не відповідають вимогам,
щодо дотримання прав людини. Це і безпідставні видумані терористичні акти, які не існуючі. Тобто це практика, яка в принципі прийшла в окупований Крим з Російської Федерації. Фактично там же ж інформаційне поле громадських активістів зачистили, інформаційне поле людей небайдужих зачистили, всіх, скажімо, таких публічних діячів відправили за межі, і на сьогоднішній день цього в Російській Федерації не існує. Тобто і зараз вибори, які в Російській Федерації пройшли, якраз тільки підтверджують, що це повна фальсифікація, профанація, і шлях такої імітації є тільки до краху. Да? Тобто, тому що коли перестали обговорювати питання порушення прав людини, люди фактично не звертають увагу на вибори. І це єдине, що можна робити, бо виборів в Російській Федерації на сьогоднішній день не існує. Друге, це яким чином тоді регулюються відносини. От відносини регулюються, наскільки режим може утримуватись на таких от фальсифікаціях. Да? Тобто ми бачили ці накручування всіх, хто має хоч якусь залежність від держави, на голосування, звітність і так далі. Тобто навіть опосередковано це підтверджує, що фактично Російська Федерація не проводить ніяких виборів. Це чергове призначення. І Дума, як така, також фактично не є місцем, де є якась думка щодо того, як це відбувається, як відбувається розвиток тієї ж Росії. Тобто це департамент такий політичний их администрации. Да, но при этом мы понимаем, что выборы, результаты выборов, они все сфальсифицированы, но при этом делегации, российские делегации, в числе которых есть депутаты Государственной Думы, представлены в таких организациях, как Парламентская ассамблея Совета Европы, ОБСЕ, Совет Европы, ООН и так далее. И при этом эта страна, мы видим, себя ведет как террористическое государство, на территории которой нарушаются абсолютно все человеческие права, где люди в погонах являются преступниками, а ни в чем не виновные люди сидят за стенках ФСБ. И при этом реакция мира, можно сказать, довольно инфантильная. И эту реакцию, кстати, раскритиковал в своем выступлении президент Украины Владимир Зеленский на Генеральной Ассамблее ООН. И все же, есть ли механизмы у мира? Ну, абсолютно. Ви розумієте, тут же ж, це ж ми плавно переходимо до того, чому це відбувається на сьогоднішній день таким чином. Не тільки тому, що світовий порядок, який був створений після Другої світової війни, зафіксував, що країна має право вето в Раді безпеки ООН, але і за цей час Європейський Союз той же пов'язали економічні зв'язки. От те, що ми обговорюємо, Північний потік і Північний потік-2, який є ключовим, також в останні дні проявився як фактично інструмент абсолютно не економічний. І на сьогоднішній день цей інструмент слід визнати, що інструмент успішно працює проти тих же європейців, які фактично закуповували чи давали таку можливість, чи добудовували цей другу нитку цього північного потоку. Так от, якраз ця складова з такими захмарними цінами на газ показала, що таке Російська Федерація у всіх інструментах, в тому числі економічної співпраці. І бажання отримати дешевий газ закінчується тим, що вони попадають в залежність. І тут з'являється інструмент, який ще обговорював попередній президент США. Якщо ви згадаєте, то це було питання постачання газу зрідженого. Да. Тобто його постачали через два порти, це через Польщу і Литву. І по великому рахунку Україна навіть є там співучасником проєкту, який дозволяє заліковувати газ, який розвантажений в Польщі, в українські сховища і відповідно мати відповідну присутність на цьому ринку. Тобто цей інструмент може Україна також використати для того, щоб стати співучасником нового формату відносин. А цей формат відносин буде якраз будуватись на відповідній енергетичній незалежності Європи, яка ясно, що зараз буде повертатись до цього ж типу відносин. Але
Слід згадати, що безпекова ситуація в Європі вже погіршувалася останні декілька років. Тобто, перше, що ми можемо згадати от найближчі роки, це фактично скасування так званого угоди про відкрите небо. Тобто, коли були дозволи прольоти над країнами для того, щоб дивитися, як країна реагує, де її війська знаходяться. Першими відмовились Сполучені Штати, тому що вони побачили, як Російська Федерація тоді, що під час російсько-грузинського конфлікту закривала повітряні простори. Потім, коли Російська Федерація отримала вірніше запросила дозвіл на проліт, то вона запросила проліт над Вашингтоном і над так званими цими торговим центром, який був знищений терористичними організаціями. Тобто це викликало збурення в американському суспільстві, і вони вийшли з цієї угоди. Тобто і відповідь Російська Федерація в цьому році також вийшла із цієї угоди. Потім друга угода, яка, скажімо, зупинила свою діяльність, це угода, яка стосувалася ракет малої і середньої дальності. Тобто фактично ці ракети – це та загроза, яка була для європейців критичною, тому що російський Калінінград, як ви знаєте, знаходиться в такій стратегічній точці, який дозволяє загрожувати всій Європі. І от європейські країни, я вже кажу про Європейський Союз, пішовши на співпрацю от в таких там газових питаннях, енергетичних, інших сировинних напрямках, якраз стали співучасником цього і позбавились впливу. Плюс це стосувалося якраз протистояння Сполученими Штатами, і тоді це було в межах НАТО. Воно стосувалось і Турції, і на сьогоднішній день, скажімо, воно отримало інший імпульс розвитку. Інший імпульс розвитку, це якщо вже продовжувати, які пласти в світі відбулися, то паралельно, я хотів би сказати, що були створені за останнім часом, от оприлюднені вже в вересні цього року, це якраз створення нових безпекових союзів. Перший – це так званий УАКОС, Австралія, Британія, США і КВОТ. Тобто КВОТ – це більше торгова така організація, але це форма, по якій долучилася, в тому числі Індія, до цього ж союзу. Що це значить? Тобто, Да, к вопросам безопасности мы обязательно вернемся. Вы затронули тему энергетической безопасности. Я бы хотела остановиться на ней подробнее, учитывая, что, как вам известно, в Германии прошли недавно выборы в Бундестаг. И вот давайте остановимся на этой теме подробнее и продолжим, и обязательно коснемся еще и темы безопасности. В Германии действительно прошли парламентские выборы. В новом составе парламента Германии будет 735 депутатов вместо 709 в предыдущем, и крупнейшую фракцию в Бундестаге сформируют социал-демократы, которые по предварительным данным получили 25,7% голосов избирателей. Давайте послушаем, какие партии, сколько получили мест в парламенте еще. Місця в Бундестазі. Соціал-демократи – 206 депутатів, ХДС-ХСС – 196 депутатів, Зелені – 118 депутатів, Вільні демократи – 92 депутати, Альтернатива для Німеччини – 83 депутати, Ліві – 39 депутатів. Лидер социал-демократической партии Германии Олаф Шольц, который, вероятно, станет канцлером по результатам выборов, будет поддерживать нынешний внешнеполитический курс Германии. Он готов продолжить активность Германии в нормандском формате, об этом заявил посол Украины в Берлине Андрій Мельник. Вот его цитата. Саме під час цієї дуже тривалої та ґрунтовної розмови ми почули з перших вуст готовність Берліна і після виборів продовжити активність у нормандському форматі. Якою вона буде? Наразі важко говорити, наскільки зміняться акценти, підходи, адже зрозуміло, що не буде такого, як до сьогодні, коли пані Меркель що 2-3 тижні дзвонила Путіну, підтримувала прямий контакт із нашим президентом та французькою стороною. Німці зацікавлені, щоб Нормандія збереглася, адже йдеться так само і про їх імідж, про те, чи зможе німецька дипломатія, німецька еліта завершити успішно те, що почала пані Меркель. Кандидат в канцлера Германии от социал-демократической партии Олаф Шольц заявил, что христианско-демократические и христианско-социальные союзы должны уйти в оппозицию. Зато в новое правительство вместо с социал-демократами должны войти зеленые и либералы.
Громадяни визначили чіткий мандат. Ці три партії повинні увійти в наступний уряд. ХДС, ХСС не повинні бути в Кабміні. Вони повинні піти в опозицію. Валерій Кравченко, директор Центру міжнародної безпеки, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Валерію, вітаємо вас. Салям алейкум. Доброго вечера. Да. Пане Валерию, по результатам выборов в парламент Германии мы увидели такой довольно фрагментированный Бундестаг, и, соответственно, есть разные теперь варианты коалиции, которая там может быть. Какая коалиция, на ваш взгляд, наиболее вероятная? Ну, наверное, на сегодняшний день наиболее вероятная коалиция, где будут социал-демократы, зеленые и свободные демократы. То есть это просто элементарная логика, да, то есть это право так называемой первой брачной ночи с теми партиями, которые получают такую золотую, да, то есть, скажем, акцию. То есть получает Олаф Шольц и СД по принципу, что они победили в выборах незначительным отрывом, но тем не менее. И, соответственно, тут вопрос моральных, да, определенных устоев, порядков. Ну, Германия — страна, где вряд ли будет ведущая партия, скажем, которая побеждает в выборах, уходить в оппозицию. Хотя, честно говоря, в истории случалось разное. То есть тут остаются такие моменты, скажем, что захотят в первую очередь зеленые, то есть какие позиции они будут поддерживать во время переговоров по коалиции. Ну и говорят, конечно, о кресле министра иностранных дел, это ключевая должность. Ну и как тут будет, скажем, умеренно пророссийская позиция в отношении Северного потока контрастировать с откровенно антироссийской позицией партии зеленых, да, то есть, которые они против Северного потока сейчас ставят, это для нас самый интересный момент. Ну, в этом-то и вопрос. На чем может основываться решение зеленых? Вот в вопросе, к кому примыкать? К ХДС, ХСС или к СДПН? Потому что по ключевым вопросам, потому что Северному потоку-2 у них взгляды очень сильно отличаются. ХДС, ХСС и СДПН поддерживают завершение и введение в эксплуатацию Северный поток-2, против чего активно выступают зеленые. Ну, мне кажется, что у зеленых есть, кроме вот, порядка в отношении Северного потока, есть и ряд других вопросов, на которых они будут искать компромисс. Там это инвестиции, скажем, и вопросы, скажем, социального порядка, то есть по обеспечению населения. То есть я думаю, что есть моменты, да, то есть есть темы, на которые, кроме, да, условной темы российской, на которых они могут сойтись. Однако тут же и поле для ХДС, ХСС, скажем, чтобы сыграть и предложить, возможно, больше, то есть как-то заманить. Я вам хочу просто напомнить, что на прошлых выборах в 2017 году коалиция формировалась 8 месяцев. Поэтому Германия в этом плане уже сталкивалась с проблемами, и как бы в этот раз, ну, Олаф Шольц очень хочет достигнуть до декабря, до конца декабря, то есть получить уже коалицию, достигнуть результата. То есть, ну, будем смотреть, насколько они выучили уроки, да, насколько они готовы сейчас идти. Я вам скажу, что нельзя исключать даже широкую коалицию. Сейчас все ее исключают, КДС, ХСС и СДПН, то есть потому что, ну, вроде антагонисты, вроде, то есть они, ну, СДПН очень долгое время было младшим партнером в коалиции, в этой широкой, да, то есть, соответственно, они сейчас смотрят, ищут, скажем, реванш определенного. Вот, Но это в случае, если переговоры вообще зайдут в тупик. Конечно, конечно. То есть, ну, это тот случай, как случилось в 2017 году, когда переговоры по другим конфигурациям коалиции, там Ямайка в первую очередь, да, то есть они провалились. И тогда, конечно, вернулись к так называемой ширке, широкой коалиции. То есть давайте смотреть, просто в Германии все очень интересно, но и от того, что там получится в Германии, надо понимать, что очень много будет влиять это на Европу, на европейскую политику, на наши позиции.
Пане Валерий, и последний вот такой вопрос. А что нам от этого Украине? Вот если предположить, что канцлером стал Олаф Шольц, или если предположить, что канцлером стал Армин Лашет, как при той или при другой конфигурации может измениться положение нормандского формата? Ну, положение нормандского формата вряд ли как-то поменяется. Нормандский формат в тупике. И минский процесс в тупике. Просто давайте понимать, что, наверное, это последний год, когда мы пытаемся найти какое-то решение именно в рамках выполнения Минска-2, в частности. То есть, чем более деструктивную позицию будет демонстрировать Россия, тем больше мы будем получать понимание в Европе, что от Олафа Шольца, и тем более, если будет у него такой предохранитель на должности министра иностранных дел, как лидер из партии «Зеленых». То есть, и тем более, если мы говорим о Армине Лашете, как наследнике Меркель и ее политики, скажем, да, то есть, я думаю, что тут есть разные моменты. Ну, нам с Германией нужно дружить, нам с Германией нужно искать моменты, связанные с инвестициями, причем такими стратегическими, долгосрочными. И, допустим, хотя бы на тот уровень, который Германия инвестирует в Россию, вывести наши отношения было бы очень неплохо. То есть, и, конечно, нам нужна поддержка в санкционной политике. То есть мы должны говорить, кроме Северного потока-2, который, конечно, инструмент геополитики, Россия его и будет использовать, мы должны также говорить, в принципе, напоминать о Крыме, говорить о том, что существует Крымская платформа, активно привлекать Германию к ее работе. Ну, для этого должен быть конкретный план. Украина должна быть очень проактивной по этим направлениям. Ну и немцы, немецкая политика, как бы она ключевая направляющая в Европе и для других стран. Поэтому Германия очень важна. Дякую вам дуже, пане Валерію. Чухсагно, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Валерій Кравченко був з нами на прямому зв'язку, директор Центру міжнародної безпеки. А тем временем президент России Путин сказал, что готов встретиться с президентом Украины, но позиция Киева по Минским соглашениям является камнем преткновения для организации такой встречи. Об этом заявил советник Путина Песков. Вот его цитата. Ну да, президент Российской Федерации, что называется, был готов вчера. И здесь камень преткновения какой? Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации Минского комплекса мер зашла в тупик. Украина не хочет выполнять Минские договоренности. Украина хочет Минские договоренности заменить чем-то еще, не называя это своими словами. Ну, с этой цитаты очевидно, что пока что никакой встречи не будет. Мы понимаем, что встреча, она в стагнации, возможно, нормандский процесс в стагнации, минский процесс в стагнации. А как быть тогда дальше? Ну, я думаю, що в даному випадку мова йде про те, щоб, ну, так як ми говорили про пані Меркель, то її остання роль, яку вона, в принципі, не змогла реалізувати, це так звана формула Штайнмаєра, яку, завдяки якій там спробували б Україну, ну, скажімо, направити на шлях співпраці з терористичними організаціями, і цього не вдалося. І цей останній візит Меркель до Росії, потім до України, якраз підтвердив, що вона зрозуміла абсурдність цього питання і навіть його не піднімала, це питання. Хоча і до честі це ж питання не піднімалося на зустрічі президента Сполучених Штатів Джо Байдена з президентом України Зеленським. Тобто це, я вважаю, досягнення, тому що всі зрозуміли, що воно собою представляє. З іншої сторони, можливості врегулювання конфлікту на Донбасі на сьогоднішній день, точно так же, як і питання звільнення Криму, вони лежать в межах геополітики. І ця геополітика – це ті питання, хто на сьогоднішній день є наші союзники. Тому що нам слід згадати, що Німеччина свого часу також відмовлялась постачати зброю Україні, бо в них є різне бачення, що вони не постачають зброю в Європейському Союзі. Тобто, з іншої сторони, Франція, яка завжди була за урегулювання, але без і за політичну підтримку, і це локомотиви фактично Європейського Союзу. У той же час, коли зірвався 56-мільярдний контракт для Франції на виробництво підводних човнів для Австралії, то мова розпочалася про Фрексіт навіть, про те, що Франція може залишитись
створити Євросоюз. Це говорить про те, що домінування цих повністю економічних інтересів на сьогоднішній день в Європейському Союзі вичерпує свої можливості. І якщо Європа не об'єднається, наприклад, навколо ж того ж питання вирішення конфлікту в Україні, тобто, ну, фактично зупинення війни і звільнення окупованих територій в Україні. Тому що при наявності блока НАТО в Європейському Союзі і в Європі, і допустити таку агресивну дію, це значить визнати неспроможним сам блок врегульовувати ці конфлікти. Тому що тут уже ж питання не знаходиться в площині, що це виключно українська проблема. Тобто це проблема загальноєвропейська, якщо війна йде в Європі. І тому, виходячи з цього, якраз і почали з'являтися нові військові блоки. І тут, до речі, Україна знову ж таки, використовуючи ці майданчики, як Кримську платформу, використовуючи майданчики, тому ж Ради Європи, інші майданчики інформаційні, які дозволяли б доводити до кожного громадянина землі про позицію України для того, щоб, скажімо, ситуація змінювалась кардинально. Тобто нас цікавить там в першу чергу Європейський Союз, тому що ми маємо асоційоване членство і ми прагнемо війти в цей економічний союз. І нас цікавить співпраця безпекова. Тобто в цій безпековій ситуації Україні надають підтримку якраз більше країни, це Сполучені Штати, ті ж Британія, Австралія, Канада, тобто це країни, які фактично надають допомогу Україні. І Україні тут бажано, звичайно, доєднуватись до всіх дискусій, які ведуться в цій площині. Мало того, інформаційні майданчики дозволяли б це все здійснювати і робити. І в той же час я хотів згадати, що Україну активно підтримують країни бувшого, скажімо, так званого соціалістичного табору, тобто, тому що країни ці знають, що таке радянська агресія. Тобто фактично це не має ніяких прав і людей перетворюють в тварин. І тому вони усіма силами підтримують Україну. Польща, Литва, Латвія, Естонія. Навіть маючи незначні можливості, але вони фактично Україну підтримують. І тут був, як варіант, ця ж Кримська платформа може перерости в новий, скажімо, економічний блок. Тому що якщо нас не приймають Європейський Союз з невиконання якихось вимог, то ми тоді ставимо інше питання, що у нас є окуповані території. Ми об'єднуємося навколо звільнення окупованих територій, і хто може в Європейському Союзі може доєднуватись до неї. І тоді це більш предметна, більш конкретна дія. Тоді не буде таких подвійних стандартів, які ми бачили з домінування економічними інтересами. Так, і що ми пропонуємо? Ми говоримо об ужесточенні санкцій? Ні, ми говоримо про створення нового блоку. Фактично, Кримська платформа може перерости в створення нового політичного блоку, який ставить на меті звільнення України і забезпечення безпекової складової цих країн. Я понимаю, а какими методами, какими активными инструментами и действиями? Вот помимо красивых там лозунгов, слов о поддержке и так далі. Ну, дивіться, ми ж з вами говорили, коли ми говорили про Європейський Союз, то от Франція чіткий приклад. Коли ми говорили, що Франція фактично хотіла навіть оголосити Фрексит, відкликала послів з Австралії, Сполучених Штатів, тому що їх збурив, скажімо, відмова від контракту на виробництво підводних човнів. Але потім це все дуже заспокоїлись вони, тому що, виявляється, вони змогли отримати контракт на виробництво тих же човнів, але вже не дизельних, а можливо, атомних від Індії вже. Тобто, розумієте? Тобто, світ починає розуміти, що ці розмови розмовами, але сила повинна бути активна і повинна захищати те, що обговорюється серед демократичного світу. Тому що якщо брати глобалізацію світу, то світ зійшов зараз до
ну, такого протистояння. Зараз або це демократичний світ, або це світ авторитарний. І лідерами авторитарного світу на сьогодні визнають, що це є і Китай, Росія, і Російська Федерація, і ще декілька країн світу. Тобто і вони несуть загрозу, скажімо, демократії, тому що демократія, виходячи з того, що вона не має керованих ресурсів, тобто інформаційних, тобто не має керованих засобів масової інформації, це дещо інший спосіб і форма подачі інформації. І це значить, що вона може в якихось моментах мати втрати, але це треба розуміти. От я так розумію, що на сьогоднішній день відбувається в розвинутих країнах ця дискусія. Да? Тобто, ну, от, наприклад, те саме, що стосувалося зараз ситуація, яка є там, скажімо, напруженою в Канаді, да, коли Китай захопив 2 громадянин Канади, яких протримали декілька років в тюрмі без пояснення. Тобто це також прецедент, і і канадське суспільство стурбоване цією ситуацією, тому що вони не звикли до такої дії. Значить, що оця ситуація, про яку ми з вами говоримо, ця ситуація, вона обов'язково буде змінюватись. Як змінюватись? В залежності від того, які будуть прийматись рішення. От деякі рішення оці по військових чи політичних блоках я вам сказав. Плюс на початку я вам акцентував увагу, що так званий блок, так званий ОДКБ, це Російська Федерація і ще 5 країн, який збирався, ну, знову ж таки, 16 вересня, виявився профанацією, тому що, зібравшись, вони обговорили все це. Головним питанням стояло питання безпеки і загроз з Афганістану. В той же час, після завершення, зразу ж після завершення цієї дискусії на ОДКБ і ШОС, представники, перші, це представники Киргизстану поїхали на перемовини в Кабул. І друге, це посол Казахстану також через декілька днів зустрівся з так званим урядом Талібану в Афганістані. Тобто це значить, що вони, відчувши слабкість цього блоку, все-таки поїхали самостійно домовлятися, вирішувати ці питання. І це говорить загалом про цю ситуацію, яка таким чином вимальовується, що навколо Російської Федерації нікого немає. Розумієте? Тобто ось, ну, що показує нинішня картина світу. Пане Василю, я предлагаю підключити нашому ефіру честь Юрія Рашкіна, депутата окружних зборів округу Рок у штаті Вісконсин. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, вітаємо вас, Ілля Малійко. Алло. Здравствуйте, здравствуйте, да, очень рад. Да. Пане Юрию, мы как раз сейчас с гостем нашей студии обговариваем вот созданные, сейчас новые созданные блоки, военные блоки, и не только сегодня. И вот в частности вспоминали про новый такой блок АУКУС между США, Великобританией и Австралией. И вы помните, какая была истерика со стороны Французской Республики из-за вот нового этого блока. И вот стали здесь, в Украине, в том числе аналитики, говорить о том, что вот Соединенные Штаты Америки слишком переоценивают Китай, и вот в противостоянии с Китаем могут там отодвинуть на второй, на третий план своих других важнейших партнеров, Францию и даже Украину. Это так, на ваш взгляд? Ну, я думаю, что есть разные планы, можно смотреть на это по-разному, но есть факты. И мы видим, например, что буквально 2 часа назад, в понедельник, проплыл британский корабль по Тайванскому проливу. То есть мы видим, что Великобритания посылает вот сигнал, был, естественно, как мы все знаем, когда проплыл британский военный корабль рядом с Крымом. Теперь мы видим, что он проплыл рядом с Тайванем, выражает ту же поддержку, и Китай говорит, что тут злые намерения они чувствуют. Вот, значит, это такой новый мир, в котором мы видим, что угрозой считается Китай и слегка Россия, и поэтому к этому нужно готовиться. И мы видим вот новые договоры, которые имеют военный смысл. Но, с другой стороны, Франция тоже, видимо, получает часть этого пирога военного, потому что Индия теперь готова, чтобы Франция строила им ядерные, вот эти атомные подводные лодки. Не то, чтобы они там, у них будет ядерное оружие, они просто двигаются вот таким способом, более далеко и чище, чем дизельные подводные лодки.
Вот, так что все получают свои подводные лодки, даже Франция их строит, и говорят, даже Бразилия хочет у Франции. Так что, в общем, это, видимо, такой тренд на подводные лодки. Пане Юрию, но все же вот те опасения, которые высказывают, в том числе украинские политики, аналитики, что вот Соединенные Штаты Америки слишком переоценивают Китай, и что в противостоянии с Китаем могут определить для себя приоритеты и отодвинуть там на второй, на третий, на 20-й, там на 600-й план другие страны, в том числе Украину. Вот эти опасения, как вы думаете, они обоснованы? Знаете, время покажет, насколько они обоснованы. На данный момент мы видим, что администрация Байдена сделала то, что нужно было сделать, чтобы подготовиться к угрозе. Поэтому поддерживают Украину финансово, договариваются с союзниками, но при этом главный фокус внимания — это не Россия, это Китай, потому что даже если сейчас воспользуясь каким-нибудь кризисом, вот, потому что те, кто говорят, что Россия не является такой уж опасной сейчас, говорят о том, что в Украине была невероятная ситуация, когда Россия оттяпала Крым. И вот такого мы как бы не наблюдаем, и это говорит о том, что все будет тихо и спокойно. Насколько это так, время покажет, но наши военные, так сказать, войска наши готовы. Это хорошо. С другой стороны, мы видим, что Китай продолжает развиваться, мы видим, что Китай продолжает угрожать Тайваню. И это тоже нельзя, так сказать, нельзя посылать сигнал, что мы только интересуемся вот Украиной, а все остальные нас не волнуют. Мы живем на одной планете, и нужно помогать всем. А вот хотела спросить про электоральные настроения американцев по поводу противостояния с Китаем, США. Какие они? Их практически нет. Это то, что происходит сейчас на внешней арене. Это исторически и так, в общем-то, занимается этим президент. А в основном за ним бежит партия оппозиции и кричит, что нужно было сделать все наоборот. А на самом деле американцев самих сейчас интересует, например, то, что машин у нас не хватает в вершипствах, потому что вот там нужно какие-то чипы, их не хватает. И теперь у нас нехватка машин. Мы в Америке к этому не привыкли. Или вакцинацией мы занимаемся. Так сказать, у нас местные наши проблемы сейчас, как обычно, вышли на первый главный фон, а то, что происходит за пределами страны, мы сейчас как-то об этом вот обсуждают, видимо, специалисты. Пане Юрию, еще один вопрос, который хотела с вами обсудить, это выборы в Германии. Как вам? Вот очень интересная была Байдена, он сказал, цитирую, черт возьми, они очень стойкие про СДПН. Ну что ж, мы посмотрим, что произойдет. Там все-таки происходит замена. Мы видим, что Ангела Меркель, так сказать, ее партия потерпела то поражение, которое, в общем-то, и говорили. Но, с другой стороны, то, что сейчас у них произошло, коалиция, видимо, достаточно хрупкая, и непонятно, что в конце концов произойдет. Но главное, видимо, настроение — это то, что Германия тоже, как и другие страны, которые сейчас пережили и переживают большие проблемы, связанные с пандемией, а больше интересуются, опять же, своими внутренними делами и меньше интересуются тем, как они влияют на весь остальной мир, потому что в демократиях избиратели требуют, чтобы государство и власть занималась, во-первых, их проблемами. Поэтому насколько это хорошо, что, так сказать, это хорошо, возможно, для немцев, для германцев, но насколько это позитивный шаг для всего остального мира, который хочет, чтобы там Германия защищала, возможно, это не самый лучший исход. Но, с другой стороны, по крайней мере, страна будет заниматься своими проблемами. Дякую вам дуже, пане Юрию. Чухсагну, что нашли время и подключились к нам в эфир. Юрий Рашкин был с нами на прямой связи, депутат окружных сборов округу Року в штате Висконсин. Пане Василию, и последний вопрос. Известно, что на прошлой неделе, если не ошибаюсь, Палата представителей США одобрила новые санкции против Северного потока-2. Мы знаем, что Северный поток уже достроили, и вот говорят, что в ближайшее время начнут уже вводить его в эксплуатацию. Есть ли у нас еще какие-то шансы? Или же все, мы полностью Северный поток-2 потеряли, его запустят?
Ну, давайте так. І транзит Результати через нашу виборів страну в Німеччині у нас буквально 2 минутки. будуть відображатися в тому, що новий лідер, новий канцлер, якщо це відбудеться, то він не буде лідером Європейського Союзу. І питання того, хто буде лідером і хто буде вести перемовини, до кінця не ясно. І тому і не ясно введення в експлуатацію цього, скажімо, газопровода і знову ж таки, обмеження, які встановлені на співучасть в трубі, чи будуть вони все-таки порушуватись чи ні. Тому що там є обмеження, що один постачальник не може здійснювати більше, ніж 50% постачання. І її ефективність так фактично дуже низька, фактично не, надзвичайно низька. І друге, це те, що після відповідного рішення знову ж таки, Російська Федерація підняла ціни на газ. І ціни на газ, я хочу нагадати, що газ, який пропонували Сполучені Штати, був на $30 дорожче, ніж газ, який пропонувала Російська Федерація. Але тепер уже ціна зовсім інша. І газ, так званий сланцевий, який видобувається в тих же Сполучених Штатах, він є дешевшим у видобуванні, просто він продавався більше на схід. Чи буде переорієнтація тепер? Я думаю, що тепер ринок Європейського Союзу стане найбільш привабливим, і це якраз буде плата за ті помилки, на які вони пішли. Тому буде він працювати чи ні. Тобто зараз сказати складно, тому що це залежить від того, хто стане реальним лідером в Німеччині, яка буде позиція, який авторитет буде в Європейському Союзі. Але економічна ситуація показала, що фактично він уже, скажімо, не виправдав тих надій і виявився зброєю проти громадян Європейського Союзу. Дякую вам дуже, пане Василю. Чуксагу, что приехали к нам в студию и ответили на наши вопросы. Василь Шевченко, радник віце-прем'єр-міністра в 2017-2019, та перший заступник міністра соцполітики в 2014-2016 роках, був гостем нашей студии. А мы с вами не прощаемся, сейчас прерываемся буквально на 5 минут. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Наши корреспонденты подготовили для вас самые актуальные свежие новости. Не пропустите. А после мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском языке. Коршкенч. Ай, мұнарың сіл yüzünden, менден ұшы қызғанма. Мен бір ғарип yolcu едім, қалдым қарадағыларда. Yol шашырдым, күн ашырдым, сана бақып ағларда, ақ чекерім. Ач yüzіңні, мені яман көз санма. Ач yüzіңні, сач нұрыңны, учырымлар, қаялар, ышық алсын, айдынлансын, көлгелер ысылынсын. Топрақ топман, қардаш сен, көксүндегі шу ташлар, гранитлер, қара ерге, айна кебі көрінсін. Юрегеме сырдаш сен, көзімдегі шу яшлар, чечеклерге төкежегім, отчықларға қарышсын. Таң йылдызы доғар екен, элбет мені обеклер. Сач нұрыңны, елжу ғарип асретіне қавушсын. Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 яшында еді. Тахменен 350 ел девамында Қырым ханлығы девлет оларақ үкім сүрді. Исмаил Гаспринский Терджиман газетіні 28 яшында нешір еті башлады.
Номан Челебиджихан Кырым татар милли курултайына 33 жашында тызды. Бекир Чобанзаде 27 yaşında профессор olarak Latin әлифбесini Türkiye devletlerге teşvikat etti. Шайыр Амди Герайбай 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetхан Sultan birinci kere qaramanlıqni 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa qaraman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureşine kırıştı ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. Чути брехливі обвинувачення окупантів – це один з головних іспитів для бранця. Про це пише перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял після отримання жорсткішого обвинувачення. Текст опублікував його адвокат Микола Полозов. Бранець розповідає про психологічний тиск, якого він зазнає в неволі. У цей час важливо відчувати підтримку людей, пише Наріман Джелял. Він також подякував президенту України Володимиру Зеленському за озвучення теми кримсько-татарських бранців у своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН. Слова глави держави він назвав озвученням думок усіх незгодних з окупантами. Повернувшись з управління ФСБ, де я разом з моїм адвокатом Іменеєм Амілєвою ознайомились з новим, ще більш жорстокими обвинуваченнями, тільки зайшовши до камери, перше, що я почув, про виступ президента України на засіданні Генеральної асамблеї ООН. Володимир Зеленський говорив в тому числі про мою справу. Я хочу висловити подяку пану президенту за таку високу підтримку і участь в моїй долі. Розумію, що президент висловлював позицію, думки і підтримку тисяч вільних людей, в тому числі і моїх співвітчизників, які продовжують боротьбу за відновлення територіальної цілісності України, права людини та гідне майбутнє кримсько-татарського народу. Це надихає, надає сил вірити та діяти. Подякував Наріман Джелял турецькому лідеру Реджепу Таїпу Ердогану. Він згадав, як за участі Ердогана були звільнені заступники голови Меджлісу Ахтем Чийгоз та Ільмі Умєров. А у своєму виступі на Генасамблеї ООН президент Туреччини наголосив, що ніколи не визнає російську окупацію Криму та підтримувати кримсько-татарський народ. Він продовжує цю справу сьогодні, намагаючись визволити інших політв'язнів. Висловлюю подяку президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за незмінну позицію Турецької Республіки щодо територіальної цілісності України, постійну участь в підтримці та захисті інтересів кримсько-татарського народу. У фейкових звинуваченнях окупантів безліч технічних помилок. Про це в ефірі програми «Купюр Мост» на телеканалі АТР заявив голова Асоціації саперів України Тимур Пестрюга. Його організація дослідила так звані докази, наведені окупантами у справі про так звану диверсію на газопроводі у Перевальному під Симферополем. За словами Пестрюги, у підриві використано фугасний, а не кумулятивний снаряд, як стверджують ФСБівці. При вибуху кумулятивного снаряду метал не вгинається всередину, присутній наскрізь отвір з обпаленими краями. До того ж, вказаний окупантами снаряд не треба вкопувати в ґрунт для сильнішого ефекту, каже фахівець. Також, за наявною інформацією, в трубі не було палива, оскільки немає слідів займання чи кіптяви. Фахівці з Асоціації саперів впевнені, що так звані свідчення з бранців вибиті силою.
У так званому підриві трубопроводу Перевальному окупанти звинуватили першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, а також братів Азіза та Асана Ахтемових. Окупанти заявили, що троє кримських татар нібито отримали вибухівку від української розвідки, а у так званих відеозверненнях бранці, затинаючись, говорять про кумулятивний вибух. Адвокати підтвердили, що звинувачених у так званій диверсії кримських татар катували та піддавали психологічному тиску. Навіть в цих фейкових звинуваченнях ми можемо навіть так поверхносно проаналізувати, знайти помилки. І ці помилки ми маємо використовувати в нашій інформаційній протидії. Тому що, не знаю чому, можливо це фахова якась ситуація, але Російська Федерація дуже багато допускає помилок навіть своїх фейкових. І ми маємо використовувати це як інформаційна протидія. Вплоть до того, що навіть у цих правозахисних зверненнях ми маємо підкладати звичайний експертний аналіз таких випадків, як було з підривом газопроводу. Тому що науку не обманеш. І якщо ми будемо давати фахову оцінку, незалежно, світ буде бачити ці всі фейкові протидії проти нашої держави і громадян. Якщо збережемо єдність, жодні штрафи не страшні. Житель Судака Рідван Умєров, якого окупанти звинуватили у недонесенні, сплатив штраф 30 тисяч рублів. Традиційно монетами. За словами Рідвана, необхідну суму допоміг зібрати народ. 28 травня окупаційний суд Судака визнав Умєрова винним у неповідомленні про те, що він у соцмережах листувався з таким собі Дададжоновим. Його ФСБ вважає причетним до ІДІЛ. За словами захисту, навіть на суді не вдалося встановити, чи реально це людина, живий він чи ні, та де перебуває. Разом з тим, Дададжонов за російським законом не є терористом. За такими самими звинуваченнями окупанти засудили ще 3 кримських татар – Айдера Кадирова, Енвера Тапчі та Айдера Аблякімова. Їм також призначили штрафи 30 та 40 тисяч рублів. В первую очередь хотелось бы поблагодарить Джемат, который со дня обыска, которые присутствовали на судах, на обысках, а также вот сегодня мы, альхамдулиллях, оплатили штраф в 30 тысяч рублей, собрали Джематом. Hepinizden Аллах разы olsun, Джемат. Также хотелось бы добавить еще, что с данным обвинением я также не согласен. Ни я, ни 3 остальных ребят, которых обвиняют в данном преступлении, не имеют никакого отношения к этому преступлению. Это просто является давлением на наш крымско-татарский дружный народ. Иншаллах, никакие штрафы нам не страшны, если мы будем в единстве. Втрати на Східному фронті. Один український воїн підірвався на невідомій вибухівці, ще один дістав вогнепальне уламкове поранення, повідомляють у штабі Об'єднаних сил. Поранений боєць зараз під наглядом медиків, його стан середньої тяжкості. Російські окупанти обстріляли оборонців Лебединського, Мар'їнки, Водяного, Новолуганського та Нью-Йорка на Донеччині. Застосовували гранатомети різних систем, кулемети великого калібру та іншу зброю. Наші військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність. Протягом поточної доби 27 вересня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Відсьогодні у Страсбурзі в очно-дистанційній формі стартує осіння сесія Парламентської асамблеї Ради Європи. Вона триватиме до 30 вересня. Серед тем, які пропонують обговорити на дебатах, політичне переслідування Росією корінних народів Криму. Як повідомляв член української делегації в ПАРЕ, депутат Верховної Ради Рустем Умєров, Україна подала запит на проведення цих дебатів. Відповідний лист направили на ім'я президента ПАРЕ Рійка Даймса. Запит надіслали після нової хвилі обшуків, затримань та арештів кримських татар на півострові. Серед заарештованих перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял. Не менш 350 тисяч людей загинули за 10 років війни у Сирії. Оновлені дані повідомила Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет.
При цьому вона зазначила, що фактичне число загиблих більше, але для підтвердження цього поки недостатньо відомостей. У нас сувора методологія. Ми врахували тільки тих, у кого було відомо повне ім'я, дата і місце смерті. Якщо в інформації не було всіх 3 пунктів, то її не враховували. Також співробітники ООН ретельно перевірили ще раз всі дані, щоб виключити повтор. Отримана цифра включає в себе загиблих мирних жителів, а також військових та повстанців. З 350 тисяч жертв понад 26 тисяч жінки і понад 27 тисяч діти. Найбільше жертв зареєстровано в провінції Алеппо – 52 тисячі чоловік. Тим часом Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини заявляє, що війна забрала 500 тисяч життів. Він також перевіряє дані ще про 200 тисяч жертв. У 2014 році ООН повідомляла, що під час війни у Сирії загинуло понад 191 тисяча осіб. Потім, через небезпечну ситуацію в країні, підрахунок загиблих призупинили. Робота відновилася 2 роки тому. Перед співробітниками ООН ще багато завдань. Вони мають намір встановити, за яких обставин загинули люди і якою зброєю їх убили. Зниклих безвісті поки не розшукують. Війна в Сирії почалася в березні 2011 року. Вона спровокувала найбільшу в світі міграційну кризу. Понад 5,5 мільйонів сирійців втекли в сусідні країни. Ще 1 мільйон знайшов притулок у Євросоюзі. Президент Бразилії Жаїр Болсонаро поставив під сумнів ефективність вакцини проти коронавірусу. Під час своєї щотижневої прес-конференції він навів приклад міністра охорони здоров'я країни Марсело Кейрогі, який захворів на ковід попри те, що був щепленим. Він вакцинувався 2 дозами коронаваку і захворів. Він завжди носив маску і захворів. Можна відкласти хворобу, але уникнути її дуже важко. Тест на коронавірус Кейрогі у Нью-Йорку, куди він приїхав на Генеральну асамблею ООН, виявився позитивним. Тоді як в інших членів бразильської делегації цього вірусу не знайшли, зокрема і у президента Болсонаро, який не робив щеплення принципово. Чи ефективний паспорт вакцинації? Чи працює він? Кейрога міг спокійно всюди ходити, а інші ні. Але хто поширював вірус? Я, хоча й не був вакцинованим. Чи Кейрога, який зробив щеплення? Загалом Болсонаро підтримує програму вакцинації. Його адміністрація заявляє, що майже 90% дорослого населення Бразилії вже зробило щеплення, проте він противник сертифікатів вакцинації, каже, що вони неефективні. Я запитав санітарне управління і співробітників міністерства. Невже вакциновані повинні сидіти на карантині, навіть якщо вони щеплені? Якщо вірите в науку, чому не довіряєте вакцині? Ковід у Бразилії вбив більше як 590 тисяч осіб. Це другий найвищий показник у світі після США. Проте, якщо на піку захворюваності за день вмирало майже 3 тисячі бразильців, то зараз ця кількість зменшилась до 500 на добу. У парку Тайган в окупованому Криму тигр відкусив палець 1,5-річній дитині. Його мати, 22-річна мешканка російського Краснодара, піднесла свого малюка близько до клітки та перенесла його через бар'єр. Тигр схопив дитину за великий палець лівої руки. У лікарні палець врятувати не вдалося, його ампутували. Силовики з'ясовують обставини події. За результатами перевірки оцінять як і вимоги безпеки в парку Тайган, так і дії матері. У минулому році власника парку Тайган Олега Зубкова визнали винним в недотриманні правил безпеки. Під час екскурсії, де туристів возять у відкритому вагончику, серед хижаків лев вкусив одну з відвідувачок. Зараз в сафарі-парку біля вольєрів ягуара та бенгальського тигра встановлюють нові огорожі. Президент Бразилії Жаїр Болсонаро поставив під сумнів ефективність вакцини проти коронавірусу. Під час своєї щотижневої прес-конференції він навів приклад міністра охорони здоров'я країни Марсело Кейрогі, який захворів на ковід попри те, що був щепленим. Він вакцинувався 2 дозами коронаваку і захворів. Він завжди носив маску і захворів. Можна відкласти хворобу, але уникнути її дуже важко.
Тест на коронавірус Кайрогі у Нью-Йорку, куди він приїхав на Генеральну асамблею ООН, виявився позитивним. Тоді як в інших членів бразильської делегації цього вірусу не знайшли, зокрема і у президента Болсонару, який не робив щеплення принципово. Mas eu pergunto, o passaporte de vacina é algo eficaz? Чи ефективний паспорт вакцинації? Чи працює він? Кайрога міг спокійно всюди ходити, а інші ні. Але хто поширював вірус? Я, хоча й не був вакцинованим. Чи Кайрога, який зробив щеплення? Загалом Болсонару підтримує програму вакцинації. Його адміністрація заявляє, що майже 90% дорослого населення Бразилії вже зробило щеплення, проте він противник сертифікатів вакцинації, каже, що вони неефективні. Я запитав санітарне управління і співробітників міністерства. Невже вакциновані повинні сидіти на карантині, навіть якщо вони щеплені? Якщо вірите в науку, чому не довіряєте вакцині? Ковід у Бразилії вбив більше як 590 тисяч осіб. Це другий найвищий показник у світі після США. Проте, якщо на піку захворюваності за день вмирало майже 3 тисячі бразильців, то зараз ця кількість зменшилась до 500 на добу. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримсько-татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Зажав всю волю в кулаке, вас отпустить. И как-то утром с мыслями, но не о вас проснуться. И больше вас не ждать и не о вас грустить. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Не выдержав свой мир, сломав, вас не простить. И со слезами на глазах от вас на 1000 ключей замкнуться. И понимая, что нет сил вас навсегда забыть. Вы знаете, что люди могут не вернуться. И могут не писать, не волноваться, не звонить. И никогда вам больше к ним не прикоснуться. Задумайтесь. А кто еще вас сможет так же полюбить? Кичичек олғанда, ағам да мен де чечектен ятқанда қардашым шейде. Құртқаға телі шал марама бергенде, бізім үшін ақ чеккен сен де келмедің. Өзіміз межалсыз, бабам да пек қарт. Yok екен азбарда араба ве ат, құмшудан бір тілім, отмекні сорап, ала алмаған бір қапым. Sen de gelmedin. Tek aylar da geldi, yıllar da geçken. Kart fakir babayım, açlıktan ölgen. Sen de kart anayım, 60'ta eken, bizlerge koz tıkken. Sen de gelmedin. Artık uğur ve serbest olganımız vakit,
Епіміз іш көріп, çalışқаны вақыт. Ашаған аққымыз ақ олғаны вақыт. Ескісін сөйлеген, сен де келмедің. Қырым топрағы неже көрді, неже dayandı. Неже көз яш, қар дертлер башындан кечті. Неже татарның қанлары топраққа сынды. Қан тамчылары қараны алға чевірді. Ал топраққа түшкен қандан тереклер осер. Ал топраққа басқан дұшман пешманлар етер. Ал топрақны тұтып алған сабасыны көрмес. Ал топрақтан Қырым татарының ізі сілінмес. Ах ватаным, сорғы сорған жевап істемей. Әр шейдайым текрарланса, аят деңішмей. Кағытқа ятқан сөзлеріні девірлер сүртмес. Артта қалғанларны заман тоқтап беклемес. Огде ярық. Шубесіз дырдайым қыш олмас. Озыну сайып санған инсан yolundan қалмас. Келер бар. Ят байрақлар кечмішке батар. Мавы көкте, сары тамға, йылтырап, янар. Селям алейкум, хайрлы акшамлар, сайгылы АТР телеканалының телесержилері. Бүгін информацион программасыны серетесіні студияда сіздер үшін мен Гүлсум Халилова чалшам ве невбеттеки бөлігімізні біз Қырым татар тілінде. Алы баражақмыз ве юз берген сонки мерақлы хаберлеріні музыкер етмеге девам етеміз. Мен жанлы яйында чалышқанымызны да бір кере еркеске хатырлатмаға істер едім. Экранларыңызға режиссерларымыз телефон номерасыны тақдым етелер 067-63-46 біздерге Viber бастасыйлы телефон ача білесіңіз. Buyurunuz, telefon açın, sizin sesiniz bizler için çok mühim. Suallarını seslendirmeye imkanınız var. Ne kadar çok bizim seyircilerimiz bizlerge telefon açsa ve suallarınızı seslendirse ve ilahri bu bizim için hakikaten büyük destek olacaktır. Aynen bizim YouTube sayfamızga abone olsanız, buyurunuz bizim YouTube sayfamızga abone olunuz. Bu bizler için hakikaten çok mühim. Çünkü ne kadar çok insan bizim YouTube sayfamızga abone olsa o kadar çok diğerleri de yanı Kırım ile bağlı haberlerini görmeye fırsatқа sahip olacaklar. Bunun beraberlikte ATR telekanalına maddi destekni bizim YouTube sayfamızga, bizim saytımızga ve Patreon'ımızga abone olarak gerçekleştirebilirsiniz. Patreon.com bu demek link boyunca girebilirsiniz. Anda çeşit destek seviyesini seçebilirsiniz ve Balaban Kırım Tatar Kurumtasının azası olursunuz. Bu bizlerge informasyon cebede savaş alıp barmağa, kureş alıp barmağa daha çok imkanlar verecektir. Sevgili arkadaşlar, bugünkü mühim haberler sırasında ise şularını kaydetmeye isterim. Rusya pishanelerinde bulungan, işgalciler tarafından tutulgan meclis reisimizden birinci muavini Neriman Ağa Celal böyle bir mektup yazdı pishaneden ve pishanede yazgan mektubunda o da bir kere Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy'e Birleşken Milletler'in baş asambleyasında bu meseleni kotergeni ve açıklaganı sebebinden
için teşekkürlerini bildirdi. İşte ona karşı davalarının şiddetleştirilgenini kaydetti ve şu sırada bu meseleni Birleşken Milletler'in Baş Asambleyasında kotergeni Ukrayna bütünlüğüne, territorial bütünlüğüne, onun istiklalini ve müstakilligine da bir kere destegini ve tutumunu açıklayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürlerini bildirdi ve hatırlattı ki o'zining mektubunda Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımının 2016 senesi siyasi mabuslar olgan Ahtem Çigoz ve Ilmi Umerov yani Nariman Celal'ın meslektaşları de azat etilgen edi Recep Tayyip Erdoğan'ın aracılığıyla ve o'zining mektubunda Nariman Celal böyle yaza. Keliniz beraber dinleyelim. Как известно, при непосредственном участии президента Эрдогана были освобождены мои друзья и коллеги Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров. Он продолжает это дело и сегодня, пытаясь освободить других политзаключенных. Выражаю благодарность президенту Турции Реджепу Таyyипу Эрдогану за неизменную позицию Турецкой Республики о территориальной целостности Украины, постоянное участие в поддержке и защите интересов крымско-татарского народа. Ne hakkında söz ketadigan sualını berseniz, elbette ki söz Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşken Milletler Baş Asambleyası'nda çıkacak da keti. O anda böyle aytkan edi. Ми вважаємо за необхідне зберігати територіальну цілісність і суверенітет України, включаючи територію Криму, анексію якого ми не визнаємо. Необхідно докладати більше зусиль в питанні захисту прав кримських татар. Bizle şimdi Canlı Bağ'da İstanbul'da Kırım Tatarlar Derneği'nin yol başçısı Celal Beyiç'ten var. Malum olğanı ki bu işte Türkiye'de bulungan diasporalarımız, derneklerimiz böyle bir balaban mektup mesajı hazırlaganlar Nariman Celal ve diğer siyasi mabuslarımızın azat etülüğü için o sebepten bu ve diğer meselelerini müzakere etmeye planlaştırdık. Celal Bey merhaba, selamun aleyküm. Merhaba, aleykümselam. Celal Bey, şimdi gördük Nariman Ağa Celal hapishaneden böyle növbetteki mektubunu yazdı. Anda Türkiye prezidentine demek umutlarını ve teşekkürlerini bildirdi. Malum olğanı ki bu Birleşken Milletler'de Recep Tayyip Erdoğan böyle bir çıkışta bulunup şimdi beraberlikte dinledik, gördük. Buna sizin fikrinizce yani Türkiye'nin şimdi bu mesele etrafında böyle faalleşmesi, bu meselelerini aydınlatması, Erdoğan'ın özü Birleşken Milletler'in Baş Asambleyası'nda bu gibi çıkışta bulunması, bu güzel signallar olabilir mi ya da buna işte Moskva'dan evvel onlar şimdi böyle sıcaklık götürürler? Valla Türkiye Cumhuriyeti 2014 Kırım'ın işgalinden belli Kırım Tatarlarının yanında hareket etti ve Kırım'ın işgalini, Donbas'ın, Lugansk'ın işgalini tanımadı ve Rusya devletinin buralardan çıkmasını söyledi. Ve Birleşmiş Milletler'de de bu mailde Cumhurbaşkanımızın konuşması çok sevindiricidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman için Kırım'daki kardeşlerimizin yanında hareket ediyorlar. Putin'le görüşmesinde de bu Kırım konusunun da gündeme geleceğini ben tahmin ediyorum. Ve Neriman Celal Başkanımızın da bir an önce Türkiye tarafından alınıp serbest bırakılacağını istiyoruz. Ve zaten mektupta da buna benzer talepler ve istekler var. İşte Kırım'daki halkımızın sıkıntıları var. Orada hapishanede olan vatandaşlarımız var ve Türkiye'deki yaşayan Kırım Tatar teşkilatlarında Kırım konusunda çok hassas olduğunu belirten bir mektup. Hı hı. Ya, mına sizin fikrinizce bu mektupnu, yani bu aytılganlarını Türkiye eşitecek mi? Yani Erdoğan bu meselelerini Putin ile görüşmesinde götüreceği ihtimali ne kadar? Çünkü biz bilemiz ki Zelenskiy de Erdoğan'a 450 kişi ile içerisinde Kırım Tatarlar da var elbette. Siyasi mabuslarının cedvelini verdi. Evet, yani Türkiye Putin'le görüşmesinde İdlib, yani Suriye meselesinin gündeme geleceğini orada söyleniyor. Ama zaman çok şeydir, mutlaka da Kırım konusu ve Ukrayna istek ve talepleri de görüşüleceğini zannediyorum. Hı hı.
Sizin fikriniz mına Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya prezidenti Vladimir Putin'ge böyle tesir etmeye, baskı etmeye aletleri var mı? Çünkü mına şimdi biz görüyoruz ki vaziyet nasıl denişe. Rusya şimdi Suriye'de vaziyetini kerginleştiriyor. İdlib demek civarında anda işte patlamalarını gerçekleştirdi. Yani havadan işte ateş açtı ve ilahri. Diğer taraftan işte Erdoğan böyle özünün tutumunu şiddetli şekilde bildiriyor ve bunu Kreml'de beğenmeyler. Peskov'un aytkanlarını eşittiniz de onlar enda ayttılar Türkiye'nin bu şekilde tutumu kabul edilmez deyip. Yani bu şimdi derece koterildi deyip aytmağa mümkün. İşte bu derece koterilgeni vakit Erdoğan'ın Putin'ge ne teklif edebilir? Yani nasıl şekilde tesir edebilir de siyasi mahpuslarımızdan azat edilmesine aracı olsun? Şimdi bu görüşmede mutlaka ticari ilişkiler de gündemde olacaktır. Rusya Federasyonu'nun Türkiye topraklarına ve Türkiye denizlerine ihtiyacı var. Enerjisini Batı'ya ve dünyaya satması için Türkiye Avrupa ile Asya arasında bir köprü ülkedir. Bu köprü ülkeyle arasının bozmasını ben hiç doğru bulmuyorum. Yani bozmayacaktır. Ve Türkiye'de de doğalgaz enerji santrallerinden ilgili Rusya'nın çok büyük yatırımları var. Bu ilişkileri göz önüne aldığımız zaman bir de Rusya Federasyonu'nun sattığı petrol ve gaz Tataristan bölgesinden ağırlıklı olarak çıktı. Yani şöyle Tatar petrollerini satarak Rusya Federasyonu dünyaya kafa tutmaya çalışıyor. İşte o Tataristan'daki kardeşlerimizin problemi var. Yani kendi topraklarında yaşayan Müslümanların, bunlar çoğunluğu Tatar. Bunları da göz önüne alacaklar. İşte Tataristan'da kendi dilinde eğitimini kapattı. Herkes Rus dilli oldu. Tataristan'da çok büyük rahatsızlık var. Kafkasya'da öyle büyük rahatsızlık var. Türkiye bu bölgelere tesir eden bir ülkedir. Herkesin gözü burada. Yani Tatar petrollerini satıp Rusya Federasyonu dünyaya kafa tutuyor. Bunu böyle çok basit anlatımdan söylemek mümkündür. Ama Tataristan'da Rusya'nın yaptığı kendi dilinde eğitim, işte dini konularda halka baskısı Tatarlar arasında çok büyük bir sıkıntı var. Bunu biz Türkiye'de hissediyoruz. Türkiye'de yaşayan Kazan Tatarlarından devamlı istişare halindeyiz. Rusya Türkiye'ye ihtiyacı vardır. Yani buradaki talepler karşılıklı. Yani Putin Türkiye'ye res çekme şansı yok. Çünkü Türkiye üzerinden enerjisini dünyaya satıyor ağırlıklı olarak. Onun için ortak ticari menfaatler doğrultusunda anlaşacaklardır. Ve bu arada da insanlara iyi gözükmek için insani ilişkilerde bazı bu hapiste olan kardeşlerimiz için bazı öncelikler tanıyacaklarını zannediyorum. İyi niyet göstergesi olarak. Peki Erdoğan'ın Putin'e res çekme ihtimali var mı? Yok, onu da zannetmiyorum. Yani ticari ilişkilerimiz var, yatırımlar var. Karşılıklı aynı, yani bu Rusya için söylediklerim Türkiye için de geçerli. Yani karşılıklı konuşacaklar, anlaşacaklar. Türkiye'nin büyük bir ülke. Çok hızlı bir sanayi yatırımı yaptı Türkiye. İyi bir sanayisi var. İnsansız uçaklarımız var. İşte Azerbaycan'da gördünüz. Ermenilere karşı askeri hareketlerde Türk ordusunun ne kadar modern hale geldiği gözüktü. Yani bölgesinde bir kilit ülkedir Türkiye Cumhuriyeti. Bütün bunları göz önüne alarak sanayisi kuvvetli bir ülkeyle işte askeriyesi kuvvetli bir Rusya karşılıklı görüşeceklerdir ve anlaşacaklardır. Yani ben buradan çok kötü bir sonuç çıkacağını zannetmiyorum. Ya Türkiye informasyon vasıtalarında da bir mesele etrafında ne aytalar? Çünkü şimdi degenlerine göre sanki dersin Recep Tayyip Erdoğan kene Türkiye'den bu S-400 silahını alma gibi anlaşmalarını yapmağa isteyken ve şu sırada Amerika'nın bozulgan ilişkileri hakkında Birleşken Milletler'de de aytıp geçti. Yani bunun ihtimali ne kadar, ne aytalar informasyon vasıtalarda Türkiye'de? Valla Türkiye kendi savunması, yani kendi yurdunun bütünlüğünün tehlikeye girmesini istemez. Ben de Tayyip Erdoğan gibi düşünüyorum. Eğer Amerika'dan biz füzeleri, Avrupa'dan füzeleri alamıyorsak parasından Rusya Federasyonu'ndan alacağız. Kendi savunmamız için, Türkiye'nin güvenliği için
Tayyip Erdoğan bunları yapması gerekir. Yani ben de öyle düşünüyorum yani. Ama Türkiye'nin güvenliğine büyük tehditini aslında Rusya'nın ozu yapa. Biliyorsunuz Kırım teritoriyasında yerleştirilgen füzeler hatta nükleer silahının bile olganını aytalar ve kimge doğrultulganını da biz yaxşı bilemiz. Çünkü Karadeniz'de de çeşit türlü harbi hareketler yapıla ve Karadeniz'in harbi şekilde Rusya tarafından kurtarılması bu Türkiye'nin menfaatine olur edi. Şimdi bunları böyle hepsini bir arada düşündüğünüz zaman ayrı ayrı değerlendirmek lazım. Ben Rusya'nın Türkiye'ye saldıracağını hiçbir zaman için düşünmüyorum. Yani bunu yaptığı zaman Rusya Federasyonu'nun sonu olur. Kendi topraklarının içinde 40 milyon Müslüman yaşıyor. Bunların hepsi de Tatar. Herkes Türkiye'ye çok iyi gözle bakıyor. İşte bir Rusya'nın Afganistan harbi vardır biliyorsunuz. Oradaki Müslüman askerlerle savaşmadılar. Yani böyle farklı bir ortam tecrübesi var yani. Onun için Türkiye'ye böyle Rusya'nın savaş açması o kadar kolay değil. Türkiye bu ortamlardan geçti. Sadece Türkiye'nin düşmanı Ruslar değil. İsrail var. Burnumuzun dibinde Fransa var, Yunanistan var. Yunanistan'da ve Kıbrıs'ta aynı füzelerden var. İşte bir Akdeniz'de petrol meselesi konuşuluyor. Mavi vatan diye söyleniyor. Yani bizim büyük bir kıyımız olan Akdeniz'de Amerika, Avrupa Birliği, Yunanistan ve Fransa, İtalya'da dahil bizi Akdeniz'deki o enerjiden istifade etmemizi engellemeye çalışıyorlar. Onun için sadece Türkiye'nin düşmanı kuzeyde değil yani bu batı ülkeleri de Türkiye'den işte Amerika ile olan problemler. Biz NATO ülkesiyiz. NATO ülkesine saldıran terörist grupları destekliyor Amerika. Bunu bütün dünya biliyor. Celal Bey, bunun beraberlikte mine sormağa istegenim da mühim bir mesele var. İşte malum olğanı ki bu Türkiye'de Kırım Tatar dernekleri böyle bir mektup mı diyeyim, beyanat mı diyeyim, maruza mı diyeyim hazırladılar. Anda demek Nariman Celal olmak üzere diğer siyasi mabuslarımızdan azat edilmesi yönelişinde işte faaliyetler yapılması gerek olğanı yazıldı benim bilgenime göre. İşte bizlerge tafsatlıca tarif etiniz lütfen o mektupta o beyanatta maruzada ne haqda kete, kimge endi yollanıldı o maruza, kimnin okumasını bekleysiniz? Bu mektup Cumhurbaşkanımıza direkt olarak gönderildi. Yanındaki yardımcıları mutlaka bunu okuyup Cumhurbaşkanımıza malumat verecektir diye düşünüyorum. Yani ağırlıklı devletimiz, isteklerimiz var. Kırım'dan ilgili ve hapiste olan kardeşlerimizden ilgili istekler ve taleplerimiz var. Tayyip Bey'in de bu talepleri ve istekler doğrultusunda hareket edeceğini zannediyorum. Onu bekliyoruz kendisinden. Ya tamamıyla nasıl talepler siz yazıldığında? Valla şimdi bu tamamıyla neler yazıldı derseniz şimdi böyle tam sıralamak da mümkün değil ama Kırım'da... Tamam genel olarak söyleyebilirsiniz. Genel olarak Kırım'da baskı altında yaşayan vatandaşlarımızın bazı haklarının ellerinden alındığını, işte Rusya tarafından baskı altında milli mekteplerimizin kapanmasına dair dini kuruluşlarımızın kontrolleri de dahil insan hakları ve hapiste olan gençlerimizin, ailelerin ve çocukların durumları ve Kırım'ın işgalden kurtarılması, yani Rus işgalinden kurtarılması ağırlıklı olarak ve Kırım Tatar halkının direndiğini ve Rusların Kırım'da istemediği şeklinde genel olarak bu mektupta bunlar ifade ediliyor. Ya mına Celal Bey, bunun beraberlikte mine malum olğanı gibi yani siyasi mabuslarının peyda olğanın babasız kalgan balalarının miqdarı çok östü. Yani çok büyük oldu. Mına geçenlere bizim yayınımızda işte belli Kırım Tatar böyle artisti Gülizar Hanım Bekirova var idi. Ve o böyle meraklı bir fikrini seslendirdi. Ben onu canlı yayında sizge sormağa istedim. Aslında öyle ihtimal var mı? Çünkü biz bilemiz ki
şimdi siyasi mabuslarının korantalarına çok büyük destek bir yardım gerek. Ve öyle bir fikrini aytıp geçti. İşte Türkiye'de Kırım Tatarlar, işte milyonlarca Kırım Tatarlar yaşamakta ve eğer bir siyasi mabuslarının korantası için en azından $1 mesela berse, bir gün böyle bir kahve içmese, bu siyasi mabuslarının korantaları için çok büyük bir destek, çok büyük bir yardım olur edi ve 1 milyon insan $1 berse bu yönde çok büyük bir para olur edi ve bu bütçeden çeşit türlü yardım programmalarını gerçekleştirmeye imkan peyda ola degen böyle bir fikrini seslendirdi. Aslında nasıl bakasınız buna? Aslında imkan var mı böyle bir kampanyanı başlatmağa? Sadece Türkiye'de değil, bütün dünya Kırım Tatarlarını toplayacak olsak, çünkü siz bütün dünya Kırım Tatarlar İcra Komitetinin azası da olasınız. Aslında mümkün mü bunu yapmağa? Bu var mı sizin fikrinizce bu gayede can? Yani bu sizin söylediğiniz fikir Sovyetler Birliği dağıldığından belli devamlı gündemde olan bir şey. Konuşulur. İşte bu kadar Tatar var. Türkiye'deki nüfusun %10'u 8 milyon Tatar'dan bahsediliyor. Evet bunlar var. Ama karışık evlilikler var. Dilimiz bir, dinimiz bir. Eğer insanların, o Kırım Tatarların ailelerinde, korantalarında Kırım bahsedilmemiş olsaydı, mesela benim ailemde her haftada birkaç gün Kırım'dan bahsedilirdi biz çocukken. Yani onun tesirinden çocukken kulağımızda kaldı. Sonra okula başlayınca kitaplarımızı okuduk. Ama hapisteki insanların çocukları için bir kampanya düzenlenebilir. Ama ben o kadar böyle büyük paraların burada toplanacağını zannetmiyorum. Biz İstanbul Kırım Derneği olarak bunu destekleriz ve duyururuz. Ve dernekten de yardımcı da oluruz. Üyelerimizden talep ederiz. Tamam. Yani böyle bir şey olması lazım, yapılması lazım. İşte bu arada da Kırım Tatar Milli Meclisi'nin dünyadaki temsilcilikleri ne iş yapıyor? Onları sorgulamak lazım. Onlar nasıl çalışıyor? Milli Meclis reisimizden ilişkileri nasıldır? Mesela Avrupa'daki temsilcilerimiz var. Avrupa'da yaşayan bir sürü Türk var. Almanya'da bilhassa bütün Avrupa ülkelerinde Türkiye'den göç eden Türkler var ve onların oralarda kurdukları ülkücü teşkilatlar, Bozkurt teşkilatları, milli kuruluşlar var. Yani bunlardan yardım istenebilir. İşte Avrupa'daki milli meclis temsilcilerimiz ve dünyanın her yerindeki milli meclis temsilcilerimiz aktif olarak çalıştırmak lazım. Ya da bu meclis temsilciliğini bir formül altında planlamak lazım. Yani bu işleri böyle düğmeye bastığınız zaman herkesin ortak hareket edeceği bir haberleşme, iletişim kanalı kurulması lazım. Bizim mesela en büyük diasporanın olduğu yerde Milli Meclis temsilcimizi böyle çok fazla haberini veyahut da başka bir şeyini biz bilmiyoruz. Haberleri Kırım Haber Ajansı'ndan dinliyoruz ve bir de ATR televizyondan dinliyoruz. Bir de elektronik ortamdan dinliyoruz ve öğreniyoruz ne olduğunu. Onun için Kırım Tatar Milli Meclisi'nin de kendi üstüne düşen bu iletişimi kuracak bir ağının geliştirmesi lazım. Ya işte başkanlarla mı görüşecek? Hangi şey yapacak? Bu iletişim meselesi. Yani birbirinden bağ kurmak lazım. Mutlaka bu kampanyanı yapmak lazım ve biz buna katılırız ve destekleriz. Çok sağ olunuz desteğiniz için Celal Bey. Çok sağ olunuz bizle bağlanıp sorularımızga cevap vergeniz için. Teşekkürler. Celal içten İstanbul'da Kırım Tatarlar Derneği'nin yol başçısı bize canlı bağda edi ve bu gibi gayenin gerçekleştirilmesi için çeşit türlü Kırım Tatar strukturalarının elbette ki en başta temsili organımızın ve bütün dünyada bulungan Kırım Tatarlar derneklerinin birleşmesi gerek olganını ve bu iletişim yani bunda bazı bir sorunlarının olganı aşikar. O sebepten iletişim
ишим şekilde problemlerden çözülmesi ve iletişiminin daha da faalleştirilmesi gerek olganını açıkladı Celal Bey işten bizge. Çünkü bu gaye aslında hakikaten çok doğru aytdı Celal Bey. Çok yıllardan beri uzanılgan bir gayedir aslında. Milli bütçe degen böyle bir şey bile seslendirilgen ya da bazı siyasetçilerimizin nutkularından, ama işte sadece sözde kalgan böyle bir şeydir. Şimdi imkanlar var mı bilmeyeyim, yapabilecekler mi bilmeyeyim, ama en azından bu suallerini kotermek, öğrenmek, ihtimallarını değerlendirmek bu yönde bir şeydir. Ve növbetteki bizim yayınlarımızda da bu meselelerini şüphesiz müzakere edeceğimiz. Bizim musafirlerimiz növbetteki demek musafirimizden bağlanmağa tırışan bu bölükünü biz böyle Türkiye Cumhuriyeti'nin Kırım'a ve Kırım Tatarlarga binayen münasebetine biraz bağışladık ve ne için deseniz, çünkü bu gündem meselesi. Şimdi bu mesele çeşitli türlü yerlerde müzakere edildi. Bilgenizge göre 29 sentyabrında 2 günden sonra Cuma akşamı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Moskvaga ziyaretini gerçekleştirmeli ve anda onlar Putin'le görüşecekler. İşte bu görüşmeden evvel Birleşken Milletler'in Baş Asambleyası'nda çıkışta bulunuyor. Bundan evvel ise Türkiye Dışişleri Nazirliği'nin işgal edilgen Kırım'da ötkürülgen represiyalar ve kanunsuzca geçirilgen Rusya'nın Devlet Duması'na seçimlerini tenkit etkenleri sebebinden Rusya'da çok böyle açılı bir reaksiya meydana geldi ve hususan Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in sözcüsü ve spikeri Dmitry Peskov Türkiye'nin tutumu ile bağlı böyle şey ayttı. Onun sitatasını birlikte şimdi dinlemeye teklif ettim. Мы не приемлем такую позицию наших турецких коллег, мы считаем ее абсолютно неверной, и мы готовы и исполнены терпения дальше разъяснять нашим турецким коллегам, равно как и другим странам, реальное положение дел с этим российским регионом. Yani anlağınızga göre Rusya demek Türkiye'nin tutumunu beğenmegeni sebebinden olarga işte demek Kırım ile bağlı vaziyetini daha da anlamağa devam edeceklerine kaydetti, ama bu meselede Türkiye Cumhuriyeti'nin tutumu çok böyle bellidir. Zaten sonki 7-8 yıldan beri hiç değişmey Ukrayna'nın territorial bütünlüğüne ve müstakilliğine desteklerini bildirirler, ama bunda mühim olan sualler sırasında bu desteklerden sonra hangi bir hareketlerini beklemek mümkün. Malum olduğu gibi Ukrayna ve Türkiye arasında çok ciddi böyle stratejik ilişkiler var. Müdafaa ve sanayi sahasında çeşitli türlü demek münasebetler, güzel münasebetler var. Ukrayna Türkiye'nin özünün ittifakdaşı olarak sayan, Türkiye'nin Ukrayna'nı sayganı sebebinden ve Birleşken Milletler'in Baş Asambleyası çerçevesinde ötkürülgen görüşüv devamında, Zelenski ve Erdoğan arasında ötkürülgen görüşüv devamında zaten taraflar demek stratejik ilişkiler meselesinde anlaştılar, müdafaa ilişkiler meselesinde anlaştılar ve malum olduğu gibi bundan evvel Zelenski'nin Türkiye'nin ziyaretinde onlar böyle Türkiye ve Ukrayna arasında serbest iktisadi zona tizilmesi meselesinde anlaştılar ve şimdi bu görüşüvde bu serbest iktisadi zona meselesinin daha da işte etrafında işlerinin faalleştirilmesini daha da şiddetli şekilde alıp barılmasına anlaşmaktalar. İşte bu serbest ticari iktisadi zonanın yakında tizileceği yönetlerini besleyiler. Buna beraberlikte Ukrayna prezidenti aytkanımızga göre Recep Tayyip Erdoğan'a siyasi mahpuslarının cedvelini berdi, ama bu meselede aytmak gerek ki Zelenski sadece Erdoğan'a olarını bermedi. Diğer işte Avrupalı liderlerinin de görüşkeni vakit bu cedvellerini herkeske berip çıktı. Hususan misal Büyük Britaniya baş naziri Boris Johnson'a da bergen, sonra çeşitli diğer liderlerinin görüşkeni vakit siyasi mahpuslarının alını vaziyetini işgal edilgen Kırım'da ve Donbas'ta yüz bergen bozgunluklarını, tecavüzünü de aytıp geçti Ukrayna prezidenti ve onun çıkışında da Birleşken Milletler'ge ve dünyaya Kırım platformasına koşulmağa davet etti. Görüşmeleri devamında ise çeşitli türlü memleket temsilcileri Kırım platformasına destek etkenleri ve anda işte kelgenleri için teşekkürlerini bildirdi. Biz növbetki musafirimizni
bağlanmağa tırışamız ama galiba bağ uzulem ya da yok uzulmey. Tugrul Bey İsmail sesiyatçınaz bizler şimdi canlı bağda. Tugrul Bey merhaba, selam aleyküm. Alo. Alo. Da. Da, selam aleyküm, merhabanız. Tugrul Bey, Aleyküm selam. da, malum olğanı gibi 29 sentyabr günü Türkiye Prezidenti Erdoğan Rusya'nı ziyaret etmeli, Putin'le görüşmeli. Sizin fikriniz hangi meseleler ele alınacak? Yani burada esas mesele birinci derecede Türkiye ile Rusya arasında olan problemler. Bu Suriye meselesi olabilir, Karadeniz bölgesinde yaşananlar. Ama Kafkas, Güney Kafkas bölgesi, diğer problemler, Türkiye-Rusya ilişkileri, ekonomik ilişkileri, askeri teknolojik işbirliği gibi meseleler gündemde olacak. Ama ilk başta esas olan konu Suriye konusu, İdlib meselesi. Çünkü nedenler de şu, son günler Esad rejimi kendi uçaklarıyla güvensizlik, daha doğrusu güvenli bölge anlamında, yani tehlikesizliğin giderilmesi bölgesinde, Türkiye'ye ait bölgede bombardıman yapıyor. Sivillere karşı bombalar atmakta. Bu da anlaşmaya zıt olan bir davranıştır. Çok ihtimal ki bu Soçi'deki görüşme esas gündeme gelen meselelerden biri bu olacak. Ama diğer meseleler de görüşülecek. Çünkü iki devlet başkanı bir araya gelirse devleti ilgilendiren tüm meseleler iki devlette gündemde olacak. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum ki Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan zaten açıklamalarda dedi ki bu da Rusya'dan biz birçok şey bekliyoruz. Çok adımlar bekliyoruz. Mana diğer meseleler sırasında sizin fikrinizce Ukrayna-Kırım meselesi olabilir mi? Çünkü Ukrayna'da ve bu mesele tarafında çok böyle umutlar var. Hatta hapishanede şimdi bulungan Nariman Celal o'zining mektubunda, yani işte mektubu bugün elimizge geçti. Anda Recep Tayyip Erdoğan'a Birleşken Milletler'de yapkan çıkışı sebebinden teşekkürlerini bildirdi ve hatırladı ki 2017 senesi Erdoğan'ın aracılığıyla işte İlmi Umerov ve Ahtem Çigoz azat edilmişti ve şimdi bu yönelişte de Erdoğan'ın hareketler yapkanını da bir kere işte tasdikladı, yazdı Nariman Celal. Yani bilemiz ki Zelenskiy Erdoğan'a da siyasi mahpuslarının cedvelini verdi. Sizin fikrinizce Kırım meselesi nasıl seviyede olacak Putin'in görüşkeni vakit? Erdoğan sizin fikrinizce siyasi mahpuslarının azat edilmesine yardım edebilir mi? Misal olarak Nariman Celal'ını aynen İlmi Umerov ve Ahtem Çigoz'unu çıkartkanı gibi çıkartabilir mi? Şimdi bu mesele çok hassas konudur. Yani şunu bilmek lazım ki Kırım meselesinde Türkiye'nin tutumu ne? Yani Türkiye burada Ukrayna toprak bütünlüğünü söylemekte ve onu desteklemekte. Aynı zamanda her yerde Kırım Tatarlarının güvenlik meselesini de gündeme getirmek. Yani bu boş sözler değil. Yani bunun arkasında Türkiye devlet olarak yaptığı icraatlar da vardı. Ki siz söylediniz bunlar neler yapıldı. Kırım Tatar aktivistlerinin Rusya'dan alınarak serbest bırakılması, vatanlarına dönmesini temin edilmesi meselesidir. Tabii ki yani Türkiye-Rusya ilişkilerinde Kırım konusu her zaman gündemde olan bir mesele. Hiç zaman arkaya atılmadı. Özellikle şu var, yani Kırım Tatar meselesinde de ki hatırlatmak istiyorum, Birleşmiş Milletler'in en yüksek kürsüsünde Sayın Erdoğan bu meseleye vurgu yaptı. Yani dedi ki Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve Kırım Tatarların güvenliği meseleleri bu esas prioritet meselelerdir. Yani öncül meselelerdir. Çok ihtimal ki ben de düşünüyorum ki Sayın Erdoğan Soçi'ye gittiği zaman o dosyalar içerisinde görüşülen meseleler arasında da Kırım Tatar aktivistlerinin serbest bırakılması ve Kırım Tatarlarla ilgili bir takım meseleler de görüşülecek. Yani dediğim gibi bu tür meseleler çok önemli meseleler ve Türkiye'yi ilgilendiren meseleler ve Türkiye bundan şöyle diyelim yan geçemez, vaz da geçemez. Gündemde olacak bu tür meseleler. Ama şurada şunu bilmemiz lazım. Yani Türkiye'nin pozisyonu bu konuda oldukça net. Yani Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğunu gündeme getirmekte ve
Kırım Tatarlarının güvenliği meselesi de söz konusudur. Ya bazen şimdi söylüyorlar ya Türkiye yani böyle ikilem karşısında Ukrayna mı Rusya mı? Şunu bilmek lazım. Türkiye'nin kendi politikası var. Bu kendi politikasını da ulusal çıkarlar yani milli çıkarlar doğrultusunda gerçekleştirir. Ama hiçbir zaman da uluslararası hukuka aykırı davranmamaktadır. Uluslararası hukuka da saygılı. Yani ben düşünüyorum ki Türkiye'nin Rusya'nın ilişkilerinde Kırım Tatar meselesi de özellikle orada Kırım Tatarlarının güvenlik meselesi de her zaman ön plandadır. Bunu da altını çizmek gerekiyor. Ya mına hatırlaymiz ki 2017 senesi Ilmi Umerov ve Ahtem Çigoz'un azat etülüvü bu Türkiye'de bulungan FSB hadimlerinin işte azat etülüvüyle bağlı oldu. Yani Erdoğan deniştirdi dep aytmağa mümkün. İşte Rusya'nın istihbaratçılarını tutulgan Türkiye'de Kırım Tatarlarına. Şimdi sizin fikrinizce Erdoğan'ın işte Putin'e böyle bir onun o günde avantajları var mı? Yani Putin'e tesir etmek için elinde aletleri var mı? Yani Gülsüm Hanım her bir devletin elinde başka devlete etki yapabilecek veya pazarlık edecek araçlar, vasıtalar çoktur. Yani ben şimdi net olarak söyleyemem. Bazı şeyler özel devlet bilgileridir. Bu biz sadece bir uzmanız. Ama uzman olarak diyebilirim ki yani zaten bir örnek olmuştur 2017'de. Evet. Yani bu istisna değildir. Yani elde olan vasıtalarda, araçlarda çoktur. Belki böyle insan değişim değil, bazı konularda pazarlıklar, diğer meseleler de olabilir. Yani bu normal şeylerdir. Şimdi aytılganına göre işte Türkiye ve Batı devletlerinin hususunda Amerika Birleşken Devletleri'nin arası çok böyle gergin olganı sebebinden Türkiye Kennedy Rusya'dan S-400'lerini satın alma ihtimali olganını aytalar. Türkiye informasyon vasıtalarında bunun ile bağlı malumatlar var mı? Hakikaten mi şimdi Soçi'de gerçekleştirilgen bu Korşuv'da S-400'lerinin satılması meselesi müzakere edilebilir? Şimdi Gülsüm Hanım şunu da hatırlatmak istiyorum. Yani Türkiye Rusya'dan Amerika ve Batı ile ilişkiler normal olduğu zaman S-400'leri aldı. Bunun da sebebi Amerika Birleşik Devletleri'nin Patriot sistemlerini Türkiye'ye satmaması. Hatta yasak olması. Yani Türkiye ilk defa böyle yurt dışından bir hava savunma sistemi almak istemedi. Yani bu Rusya'dan alınan sistemler böyle diyelim de 4. kez Türkiye'nin dışarıdan alma isteğiydi. İlk başta Çin'den almaya çalıştı. O zaman Amerika böyle diyelim de baskı yaptı. Ama Türkiye'nin Suriye, Irak yani Orta Doğu'da yaşanan sorunlarla ilgili İran'ı da unutmamak lazım. Ki bu komşuların hepsinde füze saldırı sistemleri var. Türkiye'nin ise hava savunma sistemi zayıf. Ve en önemlisi de Suriye krizi döneminde Türkiye sınırında olan bu Almanların ve Hollandların Patriot sistemleri yani Türkiye'nin istekleri tam önemli olduğu bir dönemde o devletlerin, hükümetlerin isteği doğrultusunda Türkiye'den geri çağrıldı. Ve Türkiye riskle yüzde kaldı. Yani Türkiye'de bir bağımsız devlet olarak istenilen ülkeden istenilen silah alabilir. Yani Amerika satmak istemiyorsa veya pahalı satmaya çalışıyorsa Türkiye, ve Türkiye tabii ki bu sistemleri dışarıdan arayacak ve en iyisini alacak. Yani bu patriotlara alternatif olanlar da şu anda S-400'lü. Yani burada şu var yani ben biraz uluslararası demagojiyi kenara bırakarak ilk önce Amerika'nın niçin Türkiye'ye satmıyor bu sistemleri kendi müttefikine meselesi üzerinde düşünmeni öneririm. Yani bu ilişkiler Amerika ile bozuldu da Türkiye Rusya'dan almıyor. Yani Türkiye S-400 Patriot sistemlerini aldığı zaman Rusya ikincisini önermişti. Ve bu görüşmeler sürüyordu. Şimdi ihtiyaç var. Yani Türkiye'nin bu sistemlere ihtiyacı var. Ama Gülsüm Hanım şunu da söyleyeyim. Türkiye'nin ilk hedefi kendi hava savunma sistemlerini yapmak. Yani bunun için de
müttefik gördüğü ülkelerle, işbirliği yapabilecek ülkelerle de görüşüyor. Maalesef o görüşmelerde çok yavaş gidiyor. Yani bu üzülerek söylüyorum. Yani diğer sahalarda görüyorsunuz. Yani Türkiye insansız hava araçları, diğer şeylerde gayet başarılı bir açılım yaptı ama bu tür hava sistemlerinde Türkiye biraz daha diyelim teknolojik olarak tam istediğini elde etmemiş. Yani bu süreçte de tabii ki güvenliği temin etmek için bu sistemlere ihtiyaç duymaktadır. Yani bunu biz şöyle anlamamız lazım. Bu ticari anlaşmadır. Yani S-400 birinci parti, S-400 ikinci parti bu ticaridir. Nasıl Türkiye Ukrayna'ya insansız hava araçlarını satıyorsa Türkiye'nin de istenilen ülkeden hem silah satma, silah atma hakkı var. Bunu yaparken de NATO ile olan anlaşmayı da bozmuyor. Çünkü bu sistemleri kendi iç savunma sisteminde kullanmaktadır. Çok sağ olun Togrul Bey. Bizle bağlanıp sorularımızga cevap bergeniz için büyükten teşekkürler. Togrul İsmail bizle canlı bağda edi. Türkiye'de Kahramanmaraş Üniversitesi'nin dış işleri bölümünün yol başçısı ve siyasetshunoslik boyunca profesör. Sevgili arkadaşlar, biz bölümümüzge ve yayınımızga devam edeceğiz. Fakat meni endi muayirlerimizni açıktıra çünkü aman burada kabili değil 30 saniyeden sonra zaman informasyon programması. Sizlerini selamlayacak Ukrayn tilinde son keven meraklı haberlerini şimdi seyretin. Sonra biz Tekirdağ'dan stüdyamızga qaytacağız ve yüz bergen haberlerini ve yüz bermege devam etken haberlerini musafirlerinin muzakere edeceğiz. Görüşkence. Derенdir denizin suvunda kayık. Ne güzel adasın, maktavga layık. Yüksektir dağların, serindir avan. Bilmeyim ne vakit, bakılır davan. Savar mı tumanım, başında çatırdağ. Korer mi okunnu, menim başım sağ. Басқаныңыз ерлерні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін неше құрбанлар берілді. Бинлерce шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп беллемеңіз. Алі да синмеді шу қан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлерні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда неше жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Жүргеніңіз аралықларда иханетлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksекlerге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек olsa onun için nişan olunuz. Bir ketken can nedir ki? 1000 can ketse feda olsun ona. Kıyamet ölüm mu? Bu mu felaket? Asıl felaket bayrağımızın yerde savrulmasıdır. Utanınız efendiler, eginiz başlarınızla. Titreydir şımdalımızga bakıp ecdatlarımızın kemikleri. Kırdı evimizge düşman kuvalmayık. Sesimiz çıkmaz oldu, korkuğa daldık.
Utanınız efendiler. Gayip olgan ruhunuzdan utanınız. Bayrağını koterip olamagan ellerinizden utanınız. Men utanam. Чути брехливі обвинувачення окупантів – це один з головних іспитів для бранця. Про це пише перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял після отримання жорсткішого обвинувачення. Текст опублікував його адвокат Микола Полозов. Бранець розповідає про психологічний тиск, якого він зазнає в неволі. У цей час важливо відчувати підтримку людей, пише Наріман Джелял. Він також подякував президенту України Володимиру Зеленському за озвучення теми кримсько-татарських бранців у своєму виступі на Генеральній асамблеї ООН. Слова глави держави він назвав озвученням думок усіх незгодних з окупантами. Повернувшись з управління ФСБ, де я разом з моїм адвокатом Імінеєв Амілєвою ознайомились з новим, ще більш жорстокими обвинуваченнями, тільки зайшовши до камери, перше, що я почув, про виступ президента України на засіданні Генеральної асамблеї ООН. Володимир Зеленський говорив в тому числі про мою справу. Я хочу висловити подяку пану президенту за таку високу підтримку і участь в моїй долі. Розумію, що президент висловлював позицію, думки і підтримку тисяч вільних людей, в тому числі і моїх співвітчизників, які продовжують боротьбу за відновлення територіальної цілісності України, права людини та гідне майбутнє кримсько-татарського народу. Це надихає, надає сил вірити та діяти. Подякував Наріман Джелял турецькому лідеру Реджепу Таїпу Ердогану. Він згадав, як за участі Ердогана були звільнені заступники голови Меджлісу Ахтем Чийгоз та Ільмі Умєров. А у своєму виступі на Генасамблеї ООН президент Туреччини наголосив, що ніколи не визнає російську окупацію Криму та підтримувати кримсько-татарський народ. Він продовжує цю справу сьогодні, намагаючись визволити інших політв'язнів. Висловлюю подяку президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за незмінну позицію Турецької Республіки щодо територіальної цілісності України, постійну участь в підтримці та захисті інтересів кримсько-татарського народу. У фейкових звинуваченнях окупантів безліч технічних помилок. Про це в ефірі програми «Купюр. Мост» на телеканалі АТР заявив голова Асоціації саперів України Тимур Пестрюга. Його організація дослідила так звані докази, наведені окупантами у справі про так звану диверсію на газопроводі у Перевальному під Симферополем. За словами Пестрюги, у підриві використано фугасний, а не кумулятивний снаряд, як стверджують ФСБівці. При вибуху кумулятивного снаряду метал не вгинається всередину, присутній наскрізь отвір з обпаленими краями. До того ж, вказаний окупантами снаряд не треба вкопувати в ґрунт для сильнішого ефекту, каже фахівець. Також, за наявною інформацією, в трубі не було палива, оскільки немає слідів займання чи кіптяви. Фахівці з Асоціації саперів впевнені, що так звані свідчення з бранців вибиті силою. Навіть в цих фейкових звинуваченнях ми можемо навіть так поверхносно проаналізувати, знайти помилки. І ці помилки ми маємо використовувати в нашій інформаційній протидії. Тому що, не знаю чому, можливо це фахова якась ситуація, але Російська Федерація дуже багато допускає помилок навіть своїх фейкових. І ми маємо використовувати це як інформаційна протидія. Вплоть до того, що навіть у цих правозахисних зверненнях ми маємо підкладати звичайний експертний аналіз таких випадків, як було з підривом газопроводу. Тому що науку не обманеш. І якщо ми будемо давати фахову оцінку, незалежно, світ буде бачити ці всі фейкові протидії проти нашої держави і громадян. У так званому підриві трубопроводу Перевальному окупанти звинуватили першого заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла, а також братів Азіза та Асана Ахтемових. Окупанти заявили, що троє кримських татар нібито отримали вибухівку від української розвідки, а у так званих відеозверненнях бранці, затинаючись, говорять про кумулятивний вибух. Адвокати підтвердили, що звинувачених у так званій диверсії кримських татар катували та піддавали психологічному тиску.
Якщо збережемо єдність, жодні штрафи не страшні. Житель Судака Рідван Умєров, якого окупанти звинуватили у недонесенні, сплатив штраф – 30 тисяч рублів. Традиційно монетами. За словами Рідвана, необхідну суму допоміг зібрати народ. 28 травня окупаційний суд Судака визнав Умєрова винним у неповідомленні про те, що він у соцмережах листувався з таким собі Дададжоновим. Його ФСБ вважає причетним до ІДІЛ. За словами захисту, навіть на суді не вдалося встановити, чи реальна це людина, живий він чи ні, та де перебуває. Разом з тим, Дададжонов за російським законом не є терористом. За такими самими звинуваченнями окупанти засудили ще 3 кримських татар – Айдера Кадирова, Енвера Тапчі та Айдера Аблякімова. Їм також призначили штрафи 30 та 40 тисяч рублів. В первую очередь хотелось бы поблагодарить Джемат, который со дня обыска, которые присутствовали на судах, на обысках, а также вот сегодня мы, альхамдулиллях, оплатили штраф в 30 тысяч рублей, собрали Джематом. Hepinizden Аллах разы olsun, Джемат. Также хотелось бы добавить еще, что с данным обвинением я также не согласен. Ни я, ни 3 остальных ребят, которых обвиняют в данном преступлении, не имеют никакого отношения к этому преступлению. Это просто является давлением на наш крымско-татарский дружный народ. Иншаллах, никакие штрафы нам не страшны, если мы будем в единстве. Зеленський вніс в Раду законопроект про захист політв'язнів. Президентський проект створює законодавчі механізми для соціального та правового захисту осіб, щодо яких встановлено факт позбавлення свободи в результаті збройної агресії проти України і членів їх сімей. Документ передбачає створення комісії, якій надається право визначати, кого вважати політв'язнем. Напередодні, виступаючи на Генасамблеї ООН, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія незаконно утримує в окупованому Криму, на Донбасі та у своїх в'язницях близько 450 політв'язнів. Втрати на Східному фронті. Один український воїн підірвався на невідомій вибухівці, ще один дістав вогнепальне уламкове поранення, повідомляють у штабі Об'єднаних сил. Поранений боєць зараз під наглядом медиків, його стан середньої тяжкості. Російські окупанти обстріляли оборонців Лебединського, Мар'їнки, Водяного, Новолуганського та Нью-Йорка на Донеччині. Застосовували гранатомети різних систем, кулемети великого калібру та іншу зброю. Наші військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність. Протягом поточної доби 27 вересня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Нехтують своїми ж військовими, намагаючись зірвати міжнародні навчання. Російські військові літаки вдерлися в зону бойових стрільб українських зенітників в акваторії Чорного моря. Простір був завчасно зарезервований Україною для проведення навчань. Втім, у командуванні повітряних сил повідомили, що 2 російські літаки-розвідники перетнули курси бойових мішеней, по яким стріляли керованими ракетами українські військові. Керівництво Російської Федерації черговий раз показало своє обличчя, наражаючи своїх пілотів на небезпеку, які пересікали бойові курси мішеней, по яким застосовувались зенітно керовані ракети. Не менш 350 тисяч людей загинули за 10 років війни у Сирії. Оновлені дані повідомила Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет. При цьому вона зазначила, що фактичне число загиблих більше, але для підтвердження цього поки недостатньо відомостей. У нас сувора методологія. Ми врахували тільки тих, у кого було відомо повне ім'я, дата і місце смерті. Якщо в інформації не було всіх 3 пунктів, то її не враховували. Також співробітники ООН ретельно перевірили ще раз всі дані, щоб виключити повтор. Отримана цифра включає в себе загиблих мирних жителів, а також військових та повстанців. З 350 тисяч жертв понад 26 тисяч жінки і понад 27 тисяч діти. Найбільше жертв зареєстровано в провінції Алеппо – 52 тисячі чоловік.
Тим часом Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини заявляє, що війна забрала 500 тисяч життів. Він також перевіряє дані ще про 200 тисяч жертв. У 2014 році ООН повідомляла, що під час війни у Сирії загинуло понад 191 тисяча осіб. Потім, через небезпечну ситуацію в країні, підрахунок загиблих призупинили. Робота відновилася 2 роки тому. Перед співробітниками ООН ще багато завдань. Вони мають намір встановити, за яких обставин загинули люди і якою зброєю їх убили. Зниклих безвісті поки не розшукують. Війна в Сирії почалася в березні 2011 року. Вона спровокувала найбільшу в світі міграційну кризу. Понад 5,5 мільйонів сирійців втекли в сусідні країни. Ще 1 мільйон знайшов притулок у Євросоюзі. Партія Ангели Меркель за результатами виборів до Бундестагу прийшла другою. Її випередила Соціал-демократична партія Німеччини, набравши майже 26% голосів. Блок Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу дістав трохи більше як 24%. Лідер соціал-демократів Олаф Штольц тепер один із неймовірніших кандидатів на крісло Меркель. Звісно, я дуже задоволений результатами виборів, тим, що вибрали громадяни цієї країни. Вони вирішили, що СДПН повинна піднятися, і це великий успіх. Якщо його оберуть, то він стане 4-тим соціал-демократичним канцлером Німеччини з часів Другої світової. Його консервативний суперник від блоку ХДС-ХСС Армін Лашет оголосив, що не має наміру здаватись і теж боротиметься за місце канцлера. Ми зробимо все можливе, щоб сформувати уряд під керівництвом консерваторів. Бо Німеччині потрібна коаліція, яка модернізує країну. На 3-му місці партія «Союз-90» та «Зелені». Потім йде Вільно-демократична партія. На 5-му місці права «Альтернатива для Німеччини». До речі, ліву партію підтримали лише 4,9% виборців. Тобто необхідний 5% бар'єр вона не подолала. Найбільш ймовірним результатом стане тристороння коаліція, очолювана або соціал-демократами, або блоком Меркель. При цьому до неї увійдуть дрібніші зелені або вільні демократи. Коли буде створено коаліцію, Бундестаг обере канцлера, а він вже сформує новий уряд Німеччини. У парку Тайган в окупованому Криму тигр відкусив палець 1,5-річній дитині. Його мати, 22-річна мешканка російського Краснодара, піднесла свого малюка близько до клітки та перенесла його через бар'єр. Тигр схопив дитину за великий палець лівої руки. У лікарні палець врятувати не вдалося, його ампутували. Силовики з'ясовують обставини події. За результатами перевірки оцінять як і вимоги безпеки в парку Тайган, так і дії матері. У минулому році власника парку Тайган Олега Зубкова визнали винним в недотриманні правил безпеки. Під час екскурсії, де туристів возять у відкритому вагончику, серед хижаків лев вкусив одну з відвідувачок. Зараз в сафарі-парку біля вольєрів ягуара та бенгальського тигра встановлюють нові огорожі. Яйце як символ протесту. У президента Франції Еммануеля Макрона жбурнули предмет, схожий на куряче яйце. Інцидент трапився під час перебування Макрона на виставці в Ліоні на півдні країни. Молодий чоловік, який скоїв напад, вигукнув «Хай живе революція». Одразу після нападу його затримали. Макрон не постраждав. Яйце відлетіло від плеча, навіть не розбившись. Це вже не перший прояв такого ставлення до французького президента. На початку червня йому дали ляпаса. Чоловіка, який зробив це, засудили до 18 місяців ув'язнення. Яйце не вперше стає знаряддям протестувальників. Так, у 2004-му куряче яйце вразило на повал Віктора Януковича. На відміну від Макрона, президент-втікач навіть знепритомнів. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримського татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну.
Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Зажав всю волю в кулаке, вас отпустить. И как-то утром с мыслями, но не о вас проснуться. И больше вас не ждать и не о вас грустить. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Не выдержав свой мир, сломав, вас не простить. И со слезами на глазах от вас на 1000 ключей замкнуться. И понимая, что нет сил вас навсегда забыть. Вы знаете, что люди могут не вернуться. И могут не писать, не волноваться, не звонить. И никогда вам больше к ним не прикоснуться. Задумайтесь. А кто еще вас сможет так же полюбить? Кичичик олғанда, ағам да мен де чечектен ятқанда қардашым шейде. Құртқағат телі шал марама бергенде, бізім үшін ақ чеккен сен де келмедің. Өзіміз мejалсыз, бабам да пек қарт. Yok екен азбарда араба ве ат, құмшудан бір тілім, отмекні сорап, ала алмаған бір қапым. Sen de gelmedin. Tek aylar değil de yıllar da geçken. Kart fakir babayım, açlıktan ölgen. Sen de kart anayım, 60'ta eken, bizlerge koz tıkken. Sen de gelmedin. Artık uğur ve serbest olganımız vakit, hepimiz iş korup çalışkan vakit. Aşağan hakkımız ak olganı vakit. Eskisin söylegen, sen de gelmedin. Yanaklardan tığırmakны, endi çoktan unutup, aqa koz yaş yüreğime, vicdanıma, anıma. Bir ayn toktap, söyle manga koz yaşım, felek dağını hazırlay, benim aziz Kırımıma. Yüreğimnin yarasına sen tama ber, ey koz yaşım kayra onu. Dil yarası kamadır. Kır atımını rüzgar gibi alıp gelsin koz yaşım. Atның kozu toyda degil, yemde degil, yoldadır. Күч kuvvetim sende yanık. Kalpke tamgan yaştadır. Kır atımның kırpıgıday keskin ateş oktadır. Ah koz yaşım. Sen tama ber, yaksın tuzun yaramны. Tek sarılma kirpigimnin beline. Men yalvaram. Seni көрсе Kırımımның yüreçigi kırılır. Ah koz yaşım. Kırımıma görünmesen. Yalvaram.
Селям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугуни». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие полчаса в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, и не только, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам, это бесплатно по Вайберу, +3 8067 63 46 130. Можете присоединяться по скайпу, atr.tv, это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. Ну и, наконец, поддержать телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon. Таким образом, вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это поможет нам продолжать работу на информационном фронте. Я рада представить гостя нашей студии, народный депутат Украины Объединения «Справедливость» Юлія Клименко, член делегації Парламентської асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва. Пані Юлія, вітаю вас, селям алейкум. Добрый вечер. Я предлагаю наш эфир начать со следующего информационного сообщения. Сегодня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины и членов их семей. Он предусматривает создание комиссии по вопросам установления факта лишения лица личной свободы в результате агрессии против Украины, а также определяет его полномочия. Комиссии предоставляется право подачи запросов с целью получения проверки и уточнения информации, необходимой для принятия обоснованного решения по указанному вопросу. Также Зеленский зарегистрировал в парламенте законопроект о внесении изменений в налоговый кодекс, Кодекс Украины об административных правонарушениях. Но для нас, естественно, важен закон, принятие закона о политических заключенных, наконец, определение статуса политического заключенного. Этот законопроект мы ждали уже на протяжении последних 8 лет. И вот, наконец, он появился. Я не знаю, видели ли вы этот законопроект? Ще й не бачила, тому що тільки внесли, і там було декілька редакцій, тому в якій фінальній редакції було внесено Офісом президента, я думаю, що будемо вже бачити тільки завтра. Да, но я знаю, что ваш коллега по фракции, Рустем Умеров, непосредственно занимался пакетом законопроектов Крымской платформы, куда, собственно, и входил законопроект о политических заключенных. А вот, на ваш взгляд, что должно быть в этом законопроекте? Какая дефиниция вообще политического заключенного должна быть? Ну, по-перше, повинна бути дефініція, тому що на даний момент у нас політв'язні – це просто таке, знаєте, як політична термінологія, її немає практично в законодавстві. Крім того, політв'язні також мають сім'ї, які знаходяться або на окупованій території, або на території України не окупованої, і тому ці сім'ї повинні мати як соціальні, так і інші додаткові підтримку від держави, для того, щоб вони могли пережити. Тому що в основному ми бачимо, що заарештовують, наприклад, в Криму це чоловіки, їхні сім'ї, їхні діти залишаються фактично без підтримки і без годувальника, і визначення термінології, і надання офіційного статусу, і все, що пов'язано з офіційним статусом, це в тому числі державні виплати, повинні бути разом в цьому законопроекті, ми очікуємо. Как вы думаете, почему украинская власть так опоздала с принятием такого законопроекта? Как, впрочем, и опаздывает с принятием закона о колаборантах и о других... Так, я думаю, що це із-за того, що, по-перше, в Україні дійсно велика, знаєте, така п'ята колона, яка постійно гальмує будь-яке визнання. Тобто вони бояться на законодавчому рівні визнання таких, як і політв'язні, визнання колабораціонізму, хоча це треба зробити. А з іншої сторони, це, знаєте, така, як би вам сказати, пасивність самої влади, тому що, можливо, я не знаю, що вони думають, але можливо із-за того, що там, знаєте, там всього, умовно кажучи, 600 політв'язнів, їх не 600 тисяч політв'язнів, тому немає такого тиску великого на владу, і тому вона, значить, поступово відкладає це все. І насправді ви ж бачите, що у нас ідуть, ми, наприклад, реєстрували законопроект про сепаратні переговори.
коли без державного мандату ніхто ніякі переговори не веде, особливо на території держави-агресора, Росії. Але тим не менше, цей законопроект вже лежить майже 2 роки в парламенті, і комітет навіть його не розглядав. Ну, тобто, є багато ініціатив, наприклад, яку подають опозиційні фракції, але вони не знаходять підтримку, і от треба чекати це все коло, коли воно зайде з Офісу президента. Ну, при этом на прошлой неделе в Верховной Раде Украины проголосовали закон о деолигархизации. Как вы голосовали? Антиолігархічний. Дивіться, я сприймаю цей закон як перший крок до такої великої антиолігархічної кампанії. Тому що цей закон насправді не може вирішити всю проблему олігархії в Україні. Тому що олігархія, як в Україні, так і в світі, вирішується багатьма законами. Це антимонопольне законодавство, це і питання відділення медіа, політики і бізнесу. Це питання, воно розкладається на 10-15 компонентів. Не можна, знаєте, такої одної пілюлі проти олігархів не існує. Тому, але треба розуміти, і чому ми в тому числі голосували за цей закон, тому що треба розуміти, що олігархат, він також небезпечний для України, для економіки, як і та ж держава, країна-агресор. Тобто, тому що воно з'їдає наші ресурси економічні, і у нас, відповідно, менше грошей для того, щоб, наприклад, національну безпеку для армії, для всього іншого. Тобто, це для мене олігархат має такі ж великі ризики, як і там, не знаю, війська Російської Федерації. А какие плюсы и минусы этого закона вы бы отметили? Вот слабые стороны и сильные стороны закона. Найкраще, найправильніше, що є в цьому законі, це визнання того, що олігархат, визначення його, хто є олігархи, проте створення реєстру і взагалі визнання публічно, що це є проблема в Україні. Ми 30 років всі говорили про олігархів, я перечитала всі статті попередніх президентів. Кожен президент, коли приходив, розказував, що він буде боротися з олігархами, в результаті він їх очолював і йшов далі. Тобто 30 років була якась така, знаєте, мишина боротьба, а в кінці кінців треба визнати це на державному рівні. Це є проблема для України. У нас фактично вся економіка і медіа на 80% контролюється, медіа контролюється на 85% олігархатом, а економіка контролюється на приблизно десь 40 з чимось, тобто майже 50%. І це перший крок. Які слабкі сторони? Цей закон не може вирішити всієї проблеми олігархів. Крім того, є ризики того, що він буде використовуватись в ручному режимі, про боротьби з окремими олігархами, а не зі всіма олігархами. В цьому є питання, але на даний момент ми іншого варіанту, ми для себе не знайшли іншого варіанту, як виписати цей законопроект для того, щоб він пройшов, але мав такі залізні норми, які б дозволяли визнати всіх олігархів, а не окремо ті, що не співпрацюють з владою. Подивимося, як він буде використовуватися, перше. По-друге, я вам хочу сказати, було багато критиків, наприклад, електронних декларацій, коли у нас вводилися. Всі казали, ні, воно не буде працювати, це взагалі все. Але тим не менш воно працює. У нас є електронне декларування, всі громадяни бачать, хто що накопичив, я маю на увазі для чиновників. І це є перший крок для прозорості і демократії. Я сподіваюся, що з олігархатом у нас буде так само. Тобто у нас буде зрозуміло, хто є, і в кінці кінців це буде перший крок в боротьбі за перетворення олігархів на великий бізнес. Знищувати їх точно не треба, тому що є багато ідей, давайте їх, поділимо, знищимо, ще щось. Наприклад, я противник такої риторики, тому що це величезні підприємства, це великий бізнес. Вони повинні перетворитися на великих бізнесменів, але не поєднувати в собі медіа і політику. І тоді оцей трикутник розірветься, тоді політики будуть приймати рішення незалежності від того, чи вони працюють на олігарха, чи не працюють. Медіа будуть просувати тих політиків, які достойні просуватися, а не тільки тих, за кого заплатили олігархи, розумієте? І цикл поступово почне працювати. Пані Юлія, а как вы считаете, у президента Украины Зеленского в действительности есть сегодня желание и политическая воля
победить олигархат, провести судебную реформу и ряд других важнейших реформ, которые откроют нам дорогу в Европу, в Североатлантический альянс и так далее. Это политическую волю вы сегодня прослеживаете? Ну, чітко? таку от в лайтовому варіанті, в якому пройшов цей законопроект, я бачу. В судовій реформі поки що не бачу, тому що вона нікуди не рухається. Вона фактично заблокована. Да? Вони перенесли її до 21 жовтня, але сподівання, що 21 жовтня розблокується комісія і все почне працювати, ну, вона маленька, скажімо так. Але подивимося, що станеться. От ми сьогодні зустрічалися з представниками багатьох посольств і обговорювали в тому числі і судову реформу, як вони, як з-за кордону видно і міжнародна громадськість бачить там судову реформу в Україні. Чи не помиляємося ми, що ми просто там кажемо, ні, судова реформа повинна бути зараз, а насправді судова реформа займає час, безумовно. Але ми пам'ятаємо, що Порошенко її робив скільки років, з 14-го, 15-го до 19-го, тобто 5 років Порошенка, вже 3-й рік робить Зеленський. Розумієте, 8 років в воюючій країні де-факто немає нормально працюючої судової системи. Про яке знищення олігархата ми можемо говорити? Про яке захист майна ми можемо говорити? Про які інвестиції в кінці кінців можемо говорити? Ні про які. Поки не буде права власності і захисту цього права власності через судову систему, нічого не буде працювати. Економіка не буде працювати, люди не будуть довіряти державі. Не будуть довіряти державі, країна-агресор буде, розумієте, всередину і постійно цю недовіру сіяти і розбивати будь-які гарні ініціативи реформи, які будуть іти. Тому для нас зараз це просто основне. Но если мы говорим сегодня про судебную реформу, есть ли выход сегодня реально из той патовой ситуации, в которой сегодня мы оказались, когда фактически блокируется любое делегирование в важнейшие структуры со стороны судей? Так, тому що вони захищають свою корумповану систему. Так, а як победить, було коли дуже все дивно, що замикається? судді будуть самі себе реформувати. Так, безусловно. Так, а як вийти з цієї ситуації патової? Є різні ідеї, в тому числі включення, наприклад, судей антикорупційного суду. Та? Вони теж, тобто це по закону можна зробити. Тобто це судді, які вже там більш, скажімо так, очищені на цій стадії. Ну, але так чи інакше це треба розблокувати, тому що не можуть, розумієте, ситуація, в якій там судді, які захищають стару систему, яка приносила йому гроші, тримаючи в заручниках всю країну, вона, в принципі, не може існувати. Тоді ці люди не можуть бути суддями, тому що суддя повинен бути безпристрасний. Він не може захищати ні одну сторону, ні іншу, ні себе. Люди, які переступають через ці принципи суддівські, і які, власне кажучи, блокують таким чином важливу реформу, вони, ну, тоді не можуть називатися суддями. Тоді хай вони називаються ким завгодно, але не суддями. Ви їх називаєте мафією? Ну, це суддівська порука кругова, розумієте? Вони один одного захищають. Хоча я вам хочу сказати, що клеймити всіх судей не можна, тому що ми теж якби підриваємо довіру до цієї системи. Та, є корумповані судді, але це не означає, що немає нормальних судей. Це значить, що є нормальні люди, але вони працюють в такій гнилій системі, яка не дозволяє їм не дорости на посаді. Вони не можуть війти і чесно судити, розумієте? Вони працюють в системі, яка примушує їх постійно там бути частиною цієї системи. І це неправильно. Я вважаю, що в Україні достатньо велика кількість адекватних і нормальних судей, просто вони, на жаль, не находятся зверху. Как вот эта тупиковая ситуация, блокирование важнейших процессов влияет на наши взаимоотношения с западными партнерами? Какие пути закриваються перед нами? Ну, ми сьогодні, наприклад, зустрічалися з моїми колегами з об'єднання «Справедливість» з 3 посольствами Німеччини, Канади і Естонії, і вони всі в один голос сказали, ви, якщо хочете свою країну врятувати і жити далі, в тому числі економічно зростати, ваша реформа суддів – це реформа номер 1. Все. Можна відкласти ті реформи, сі реформи, але реформа суддів – це основа для всього. Ви не можете жити в країні, в якій немає кому прийняти остаточного, чесного рішення. Це стосується будь-якого аспекту нашого життя. Від того, що ми там судимося з сусідами, закінчуючи того, що там, не знаю, ми боремося з олігархами. Да? Ви ж розумієте, якщо гнила суддівська система буде така, яка вона є, ми нікого не поборемо. Олігархи будуть її купувати день і ніч. Для них це не ціна питання. Тому і це побудова довіри всередині суспільства. Тому всі однозначно міжнародні партнери говорять про те, що це реформа номер 1, і вони чесно дуже занепокоєні, що вона таким чином якось зупинилася. Да? То в клінч війшла і нічого не відбувається. А як ви думаєте, вот то, что сейчас происходит, блокировка этих всех процессов со стороны судей, это
исключительно какой-то коммерческий шкурный интерес? Или же здесь есть элемент вот той пятой колонны, о которой Я мы с вами думаю, що це говорили? композиція. Тому що п'ята колона, вона дуже, знаєте, правильно, ну, якщо так можна сказати, користується корупційними схемами в Україні. Тому що ще це видумано не зараз і не придумано навіть путінською Росією. Це придумано ще 100 років назад, коли через корумпованість політиків, через корумпованість окремих людей фактично там знищувалися системи. Та? Ну, тут точно так і тут. Тобто у вас з одної сторони є корумповані люди, а з іншої сторони є агресор, який прекрасно знає і користується цими корумпованими схемами. Ви ж розумієте, що набагато простіше людину тримати в залежності, якщо ти знаєш, що от він тут там, не знаю, займається корупційними схемами. Я думаю, що це просто коктейль, який зійшовся, знаєте, все разом. З одної сторони підливають масло в вогонь, а з іншої сторони ми прекрасно знаємо, що оці всі судді, які зверху, вони не так, щоб були чисті на руку. Мы так, Їм є що втрачати. Да. Мы так с вами отошли от темы политических заключенных. Возвращаясь к этой теме, вы знаете, что на прошлой неделе состоялось заседание Генеральной Ассамблеи ООН, где выступил с трибуны Зеленский, который призвал Организацию Объединенных Наций посодействовать в вопросе освобождения политических заключенных, а также призвал стран-членов ООН присоединиться к декларации Крымской платформы. Вот когда Зеленский, президент Украины, говорит о том, что мы призываем ООН к участию в освобождении и так далее. Вот чего мы ждем, на что мы рассчитываем, на какую помощь ООН в этом вопросе сегодня мы можем рассчитывать? Наши политические заключенные могут рассчитывать? Ну, перше, це велика трибуна, і це, якби так, публічна заява на весь світ. Якщо там, наприклад, з окремими країнами ми маємо більш тісну співпрацю, з якимось менше тісну співпрацю, але все рівно ми нагадуємо, не знаю, там раз в квартал чи раз на рік, що у нас величезна проблема і фактично заручники, українські громадяни, які в заручниках у Російської Федерації. Але виступити з трибуни – це зовсім інший рівень, коли ти досягаєш інформацію до всіх країн. Я сподіваюся, що буде, по-перше, це ведеться офіційні протоколи, що це буде включено в доповіді, і все рівно більша кількість міжнародних партнерів чує, фіксує, і шанс того, що вони все-таки долучаться до цієї коаліції боротьби за життя і волю наших українських громадян, заручників політичних, і це сунеться якось процес на кінець-то. В рамках Генассамблеи ООН Зеленский встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, где они также обсудили нарушение прав человека в Крыму, обсудили возможное освобождение политических заключенных, и Зеленский передал Эрдогану список политзаключенных, там 450 человек, в том числе из Донбасса, из оккупированного полуострова. И нам известно, что 29 сентября в Сочи должен состояться визит Эрдогана и встреча непосредственно с президентом России Путиным. Вот как вы думаете, какова вероятность того, что Эрдогану на этот раз также удастся договориться об освобождении или обмене, как было в 2017 году, наших политических заключенных? Я думаю, що Ердоган достатньо вагома фігура в міжнародній політиці, і він балансує між різними, скажімо так, геополітичними групами. Йому це поки що вдається. У дискусії Ердогана не буде тільки про Україну, він буде говорити і про Сирію, і про ті різні сфери, де дотичні до Російської Федерації. Але я впевнена, що це питання він також підніме, тому що він достатньо активно приймає участь, і він знає реальну ситуацію, яка складається в Криму, і я впевнена, що він привезе ці списки і буде розмовляти з Путіним. Питання в тому, чи знайде він достатньо аргументів, щоб все-таки переконати Путіна відпустити людей і не займатися політичним тероризмом. Переходим к следующим не менее важным новостям, к выборам в Германии. Там прошли парламентские выборы, и в новом составе парламента Германии будет 735 депутатов вместо 709 в предыдущем. Крупнейшую фракцию в Бундестаге сформируют социал-демократы, которые, по предварительным данным, получили 25,7% голосов избирателей. Какие партии еще прошли в Бундестаг? Давайте послушаем.
Місця в Бундестазі. Соціал-демократи – 206 депутатів, ХДС, ХСС – 196 депутатів, Зелені – 118 депутатів, Вільні демократи – 92 депутати, Альтернатива для Німеччини – 83 депутати, Ліві – 39 депутатів. Лидер социал-демократической партии Германии Олаф Шольц, который, вероятно, станет канцлером по результатам выборов, будет поддерживать нынешний внешнеполитический курс Берлина. Он готов продолжать активность Германии в нормандском формате. Об этом заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник. Вот его цитата. Саме під час цієї дуже тривалої та ґрунтовної розмови ми почули з перших вуст готовність Берліна і після виборів продовжити активність у нормандському форматі. Якою вона буде? Наразі важко говорити, наскільки зміняться акценти, підходи, адже зрозуміло, що не буде такого, як до сьогодні, коли пані Меркель що 2-3 тижні дзвонила Путіну, підтримувала прямий контакт із нашим президентом та французькою стороною. Німці зацікавлені, щоб Нормандія збереглася, адже йдеться так само і про їх імідж, про те, чи зможе німецька дипломатія, німецька еліта завершити успішно те, що почала пані Меркель. Сам же Олаф Шольц сказал, что христианско-демократические и христианско-социальные союзы должны уйти в оппозицию, зато в новое правительство вместе с социал-демократами должны войти зеленые и либералы. Чорт візьми, вони стійкі. Громадяни визначили чіткий мандат. Ці три партії повинні увійти в наступний уряд. ХДС, ХСС не повинні бути в Кабміні. Вони повинні піти в опозицію. Что нам от выборов в Германии, в парламентских выборах Германии, потому что я знаю, что вы общались с депутатами Германии, непосредственно с ХДС, ХСС, парламентариями, с ДПН, и с зелеными и так далее. Вот что для нас означают эти цифры, которые мы с вами увидели? Ну, перше, це, мабуть, вперше за багато років в історії Німеччини такий маленький відрив між двома великими партіями. Зазвичай він був набагато більше. По-друге, ну, заява, скажімо так, про те, що ХДС піде, тобто партія Меркель піде в опозицію, вірніше, Шольц хоче, щоб вона пішла в опозицію, це вже, ну, такі заява достатньо. Тобто ну, на даний момент, от ми були в посольстві Німеччини 2 години назад, і ми їх спитали, як буде коаліція формуватися. Чи ви знаєте, хто з ким буде тебе? Тому що канцлера вибирає коаліція. Канцлера не вибирає окрема партія і так само не вибирають виборці. Тобто цей канцлер є продуктом коаліції. І зараз от ми побачили, що Шольц сказав, що таки коаліція не буде складатися між ХДС і соціал-демократами. Тобто вона буде складатися... Це вибори зелених і лібералів, правильно? Так, зелені і ліберали, що вже дає надію трошки на оновлення німецької політики, тому що вона така трохи була застигла останні 16 років. Зелені, вони, знаєте, що вони дуже категорично виступають проти Північного потоку-2. Вони достатньо такі проукраїнські, я би сказала, і, ну, і вони, якби, я думаю, що вони будуть робити трохи більше погоди і змін в німецькій політиці, але сподіватися, що німецька політика різко розвернеться там в якусь іншу сторону, ні, тому що все-таки в Німеччині державна бюрократія і от такі, знаєте, встановлені норми і політики, вони зберігаються багато років. Тобто вони не розвертаються там, як у нас. Кожний політичний цикл, у нас нові ідеї, нові напрямки, і там все починається з чистого листа. Там все-таки державна бюрократія веде далі свої ці. Тому я не очікую, що у нас буде якихось різкі рухи щодо України, але я рада, що і зелені, і ліберали все-таки можливо будуть в коаліції, і тоді це трошки додасть, скажімо так, Україні такого оновлення. Тобто а есть ли у нас понимание взглядов Армина Лашета и Олафа Шольца по Украине, по нормандскому формату? Потому что до вас у нас были в гостях политические аналитики, которые сказали, что ну вот предшественник Олафа Шольца – это Шрёдер. Шрёдер сидит в «Газпроме», естественно. А вот Армин Лашет – это тоже пророссийская история, как сказал нам пан Олександр Кондратенко. Вот як нам з цим бути? Дивіться, ну ми повинні розуміти, що ну я не очікую, що у них буде якась своя окрема політика. Я думаю, що вони будуть продовжувати обидва, якщо будь-хто з них буде продовжувати політику Меркель. Що стосується зелених лібералів, там трошки, можливо, ідеї будуть різкіші. І то вони не будуть мати більшість. Тому
я не очікую, що взагалі політика Меркель якось зміниться. Мені здається, що Німеччина буде їхати по рейках, які встановила Меркель, і далі ця політика буде. Ну, як сказав наш посол, да? То есть Вона дійсно там багато в чому проросійська. Чому? Тому що у німецького бізнесу є великі інвестиції і великі обороти з Росією. Ми повинні розуміти, що економічний інтерес, він теж багато, і лобі бізнесова економічна завжди буде сильним в Німеччині. Тому що історично склалося, що в них достатньо великий оборот торгівлі. Тому розраховувати на те, що там завтра Німеччина скаже, ні, там ми не будемо з Росією торгувати, там, тому що вони ображають Україну, я би на це не розраховувала. Але я не бачу ніякої такої драматичної зміни в курсі політичному, не очікую драматичної зміни. Я думаю, що ми будемо знову ж таки продовжувати, це буде продовження політики Меркель, але ми, як парламентарі і наші політики, повинні, я думаю, познайомитися з новими депутатами і все-таки донести свої ідеї і робити це регулярно, а не раз там на п'ятирічний цикл. Так? Розмовляти із зеленими, і з лібералами, і з паном Шольцем. Тобто постійно приносити на стіл свій порядок денний. І зробити це заздалегідь, а не так, як з Північним потоком-2. Коли в останній момент ми прибігли, розумієте, в останній момент, як коли добудований Північний поток, і тепер кажемо, слухайте, ні, не пускай туди вкладені мільярди, тут уже всі отримують ренту від того потока в Німеччині, а ми кажемо, ні, давайте ви його не будете запускати. Ну, тобто, такі питання глобальні, геополітичні, повинні бути роками і десятиліттями наперед обговорені і не розраховувати на те, що ці питання хтось за нас вирішить. Це наші питання. Ми повинні самі їх вирішувати і заздалегідь вирішувати. Вот вы затронули тему Северного потока-2, но сейчас назревает, я так чувствую, следующий скандал. Наверняка вы видели это сообщение, которое я хочу зачитать для наших зрителей. Венгрия в понедельник, то есть сегодня, подписала новый долгосрочный договор о поставках газа с Россией, который жестко раскритиковала Украина, отменив запланированную встречу межправительственной комиссии в Будапеште. Соглашение в Будапеште подписали заместитель генерального директора «Газпрома» экспорта Дмитрий Аверкин и главный исполнительный директор венгерской энергокомпании Дьер Ковар. Соглашение с «Газпромом» рассчитано на 15 лет с возможностью изменить закупленные объемы через 10 лет. Согласно договору, «Газпром» будет ежегодно отгружать в Венгрии 4,5 миллиарда кубометров природного газа по 2 маршрутам. 3,5 миллиарда кубометров через Сербию и 1 миллиард кубометров через Австрию. Что это такое? Как нам воспринимать? Ну, як нам воспринимать? Це обхід України. Практично всі там обсяги намагаються зараз, тобто росіяни планомірно йдуть по своєму плану позбавлення України транзиту. А що робимо ми? Що робимо ми? Судячи з усього, судячи з підписаного контракту, нічого. Тому цим питанням, знову ж таки, треба було займатися заздалегідь. Було зрозуміло, що взагалі російська політика направлена на повністю зупинення транзиту через Україну, а також на фактично такі, знаєте, посадити на голку Газпрома Європу. І Європа на це ведеться. Чому? От зараз величезні ціни на газ, платіжки європейців зростуть в 2-3 рази. Вони точно не будуть вдячні це своїм урядам, розумієте? І на цьому хайпі, на зміні, на високій ціні на газ можна змінити практично всі уряди в Європі, я би так сказала. Тому що люди не будуть, вони переживуть зиму, вони побачать, вибачте, у мене я плачу в 3 рази більше за газ, і вони позносять свої уряди і поміняють їх на якихось популістів, які будуть розповідати, що завтра газ як у нашій. Що завтра газ стане в 4 чи в 5 разів дешевше. Розумієте? І цю тенденцію треба просто, це було зрозуміло, що це іде. Треба цю тенденцію відловлювати і намагатися збалансувати до того, як це відбулося. Зараз ми фактично уже в точці неповернення, я би так сказала. Тому що ціни ростуть, російський шантаж продовжується, це вже продовжується тепер на всю Європу. А що Європа може зробити? Обсягів газу немає, промисловість треба газу, людей, це якраз входимо ми в сезон опалювальний, розумієте? Європейці так само мерзнуть, як і ми. Тобто це вже ми пам'ятаємо, що у нас було зупинка транзиту, коли Європа мерзла в 2008-му чи я вже не пам'ятаю. Ну це вже було, але уроків Європа з цього не винесла. Ну, тобто вони кожен раз наступають на ті ж граблі, щоб було незрозуміло, що для чого Росія робить Північний поток-2. Незрозуміло, для чого зараз розганяються ціни. Тобто вони обмежують, що відбувається. Обмеження
кількості газу, який продається, відповідно ціни ростуть. Хоча по великому рахунку більше Росія не споживає, вона його просто більше продає в Азію. Розумієте? Тобто вона переорієнтувала свої потоки, зменшила, створила дефіцит в Європі. Дефіцит викликав підвищення цін. Ну, вибачте, ну це ж таке, ну якось треба, щоб європейські політики реагували не так, що вони побігли до Росії і сказали: ні, ми підпишемо контракт на будь-яких умовах, тільки дайте нам газ, бо наші громадяни нас знесуть. І не пробачать, що зимою в них буде там в 3 рази вищі платіжки, так? Ну і ця тенденція буде тільки посилюватись. На жаль, оцей газовий шантаж призведе до популізму в Європі, коли будуть уряди змінюватися на користь популістів, які будуть розповідати басні, а потім будуть бігти до Росії і підписувати контракти по дешевій ціні. Ну, вибачте, ми це пережили, ми це вже Європа пережила, але ми все рівно всі йдемо, наступаємо на ті ж самі граблі. Дякую дуже, пані Юлія. Чухсагулна, что приехали к нам в студию, ответили на наши вопросы. Юлия Клименко, народный депутат Украины, объединение «Справедливость», была с нами в этой студии. А мы с вами не прощаемся, прерываемся буквально на 5 минут. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на крымско-татарском языке. Не пропустите. А после в этой студии вас поприветствует мой коллега в программе «Прайм» Юрий Мацарский. Коршкинч. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Зажав всю волю в кулаке, вас отпустить. И как-то утром с мыслями, но не о вас проснуться. И больше вас не ждать, и не о вас грустить. Вы знаете, что люди могут не вернуться. Не выдержав свой мир, сломав, вас не простить. И со слезами на глазах от вас на 1000 ключей замкнуться. И понимая, что нет сил вас навсегда забыть. Вы знаете, что люди могут не вернуться. И могут не писать, не волноваться, не звонить. И никогда вам больше к ним не прикоснуться. Задумайтесь. А кто еще вас сможет так же полюбить? Eşitesiniz mi? Men haqda unutdingiz mi? Men bundan. Bu mening toprog'im. Mening Qrimim. Сенден ішме мұрадың үшін болса, өмірінде әр шиын
yurt üçün olsa. Barsın yıllar aylansın bilgeninday. Barsın yolun şaşırsın yıldız, gün, ay. Sen aylanma dostçuğum, ah yolundan. Doğru qara, iç ürkme sağ solundan. Halka bayram, şenlikler bolğan eken. Yat ellerge onğanlıq tolğan eken. Sen unutma, sürünmek yek olğanın. Ah yolunda yalnızın bek bolğanın. Кичичик олғанда, ағам да мен де чечектен ятканда қардашым шейде. Құртқағат телі шал марама бергенде, бізім үшін ақ чеккен сен де келмедің. Өзіміз межалсыз, бабам да пек қарт. Yok екен азбарда араба ве ат, құмшудан бір тілім, отмекні сорап, ала алмаған бір қапым. Sen de gelmedin. Tek aylar da geldi, yıllar da geçken. Kart fakir babayım, açlıktan ölgen. Sen de kart anayım, 60'ta eken, bizlerge koz tıkken. Sen de gelmedin. Artık uğur ve serbest olganımız vakit, hepimiz iş korup, çalışkan vakit. Aşağan hakkımız ak olganı vakit, eskisin söylegen. Sen de gelmedin. Олерісем Дефне Еленас мені қабірде. Азиз Украинамның кеніш чөлі торынде. Ишітілеп ве көрініп тұрсын. Озы үйле кең чөллер, қайнақ нер еңілдісі, ұчырымды сайыллер. Озы дұшман қаныны ақызған сон деңізге, чеменлерні ве қырларны терк етіп yer yüzünde. Men Tanrıға yol tutarım, kalben dua etmek için. Şimdi ise Yaradanını bilmeyim ben akçın. Defne eyleniz ve kalkınız, buğavlarını uzunuz. Halis düşman kanını hürriyet üzerine suzunuz. Ulu serbest ailenizde unutmanız meni de. Hayriyetli sözünüzde tutunuz hep hatırda. Eşitesiniz mi? Meni hata unuttunuz mu? Men mundam. Bu mening toprog'im. Mening Qrimim.
Ишгалжилер уйдырган кабатлауларны эшетмек мабус үчүн буюк сынавдыр. Буну Меджлис рейсинин биринчи муавини Нариман Желял яңы кабатлап чыгарылган сон айдынлаткан мектубунда яза. Метинни онун адвокаты Николай Полозов яйынлады. Мабус СИЗОда улган рухи баска акканда тариф эти. Бу вакыт инсанларынын дестегини дуймак пек ярдым этеди. Нариман Желял Украина президенти Владимир Зеленскийге Бирлешкен Миллетлеринин баш ассамблеясы топлашуунда Кырым татар мабуслеринин меселесине котергени үчүн миннетдарлык билдирди. Чүнки devlet yol başçısı işgalinen razı olmagan insanların fikirlerini seslendирdi деп кайд эте Желял. Повернувшись з управління ФСБ, де я разом з моїм адвокатом Іменева Мілєвою ознайомились з новим, ще більш жорстокими обвинуваченнями, тільки зайшовши до камери, перше, що я почув, про виступ президента України на засіданні Генеральної асамблеї ООН. Володимир Зеленський говорив в тому числі про мою справу. Я хочу висловити подяку пану президенту за таку високу підтримку і участь в моїй долі. Розумію, що президент висловлював позицію, думки і підтримку тисяч вільних людей, в тому числі і моїх співвітчизників, які продовжують боротьбу за відновлення територіальної цілісності України, права людини та гідне майбутнє кримсько-татарського народу. Це надає сил вірити та діяти. Нариман Желял Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоғанға да миннетдарлық білдірді. О Эрдоғаннан ярдымы еле Меджлис рейсінің муавинлері Ахтем Чийгоз ве Илми Умеров азат етілгенін хатырлады. Түркия президенті Бірлешкен Миллетлерінің баш ассамблеясы топлашуында Русия тарафындан Кырым ишгалini танымағанын ве Кырым татар халқына қол тұтқанын білдірді. Він продовжує цю справу сьогодні, намагаючись визволити інших політв'язнів. Висловлюю подяку президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за незмінну позицію Турецької Республіки щодо територіальної цілісності України, постійну участь в підтримці та захисті інтересів кримсько-татарського народу. Ишгалжилер Нариман Желялны сентябрынан 4-нде tuttu. Башта оны Саба, Эвенден ФСБ хадимлері қырсызлап белі олмаған тарafқа алып кетті. Басқа еткенлер. Біраздан оны аға қардаш Асан ве Азиз Ахтемовларыны Аңғара койынды газ борусында диверсия япмасына қызыштырғанында қабатладылар. Sonra оны да диверсия япмасында қабатладылар. Кечкен апта есе Ишгалжилер ученеде қабатлавны сертлештірді. Оларны жинайетіні бір тақым оларақ япқанында ве патлайжы мадделер алып сақлағанында қабатлайды. Ишгалжилерінің уйдырма қабатлауларында бір чоқ техники хаталар бар. Бұны Копыр яйнында Украинаның саперлар ассоциациясынан yol başçısı Тимур Пестрюк айтты. Оның тешкілеті Аңғара койындaki газ борусында уйдырма диверсия дабасы черчевесінде ишгалжилер тақдим еткен избатларын огренген. Пестрюганың фкіріне көре патлавда ФСБ білдіргені кібі кумулятив снаряды дегелде фугас қоланылған. Кумулятив снаряды патлағаны вақыт демір ич тарафына қиышмай. ФСБ тарқатқан видеода бору ич тарафына майышқаны көрінеді. Бұнен берабер бұл снаряд яқшы патламасы үшін оны топыраққа көмек керек ме деп қайды еті мутихасыз. Олған малюматқа көре патлав олғаны вақыт газ борусы бош екен. Чүнки яңғын ізлері көрінмей. Саперлар ассоциациясында қайды еткенлеріне көре мабуслерден язып алынған танықлық күчінен алынғандыр. Навіть в цих фейкових звинуваченнях ми можемо навіть так поверхносно проаналізувати, знайти помилки. І ці помилки ми маємо використовувати в нашій інформаційній протидії. Тому що, не знаю чому, можливо це фахова якась ситуація, але Російська Федерація дуже багато допускає помилок навіть в своїх фейкових. І ми маємо використовувати це як інформаційна протидія. Вплоть до того, що навіть у цих правозахисних зверненнях ми маємо підкладати звичайний експертний аналіз таких випадків, як було з підривом газопроводу. Тому що науку не обманеш. І якщо ми будемо давати фахову оцінку, незалежно, світ буде бачити ці всі фейкові протидії проти нашої держави і громадян. Аңғара койынды олған патлавда ишгалжилер Меджлис рейсінің бірінші муавины Нариман Желял ве аға қардаш Азиз ве Асан Ахтемовларны қабатлай. Ишгалжилер қайдеткенне көре уч Кырым татары патлайжы маддені Украин истихбаратындан алған. ФСБ тарқатқан танықлық видеода сөз кумулятив снаряда аққанда кете. Адвокатлар мабуслер азапларға чектірілгенні таздықлай.
Бірлігімізні сақласақ, ичбір пара жезаларыны бізні қорқытмас. Чақмағанлық давасында қабатыл рақтанылған судақ сакина Ридван Умеров 30 000 рубле жөреме төледі. Адетінже кәпіклерінен Ридван айтқанына көре параны жематчылық топлаған. Бұл сені майысынан 28-де судақнан işgalciler mahkemesi Ридван Умеровны ичтимai ағларда Насылдыр Дадажанов или язышқанны Русия құқық қорғаушы органларына хабар етмегені үшін қабатыл рақтаныды. ФСБ версиясына көре ОКШ ИГИЛ азасыдыр. Амайымайжылер қайдеткеніне көре, махкемеде біле бұкерчек инсанмы, осағмы, йоқмы белгілеп оламаған. Бұнен бәрібер Дадажанов Русия қанунларына көре террорист оларақ аляда танылмаған. Айны қабатлав бойынша işgalciler Дауч Қырым татары Айдер Кадыров, Энвер Топчеви, Айдер Аблякимовны қабатлап 30 000 40 000 рублей жүремелер белгіледі. В первую очередь хотелось бы поблагодарить Джемат, который со дня обыска, которые присутствовали на судах, на обысках, а также вот сегодня мы, альхамдулиллях, оплатили штраф в 30 000 рублей, собрали Джематом. Эпнезден Аллах разы болсын, Джемат. Также хотелось бы добавить еще, что с данным обвинением я также не согласен. Ни я, ни трое остальных ребят, которых обвиняют в данном преступлении, не имеют никакого отношения к этому преступлению. Это просто является давлением на наш крымско-татарский дружный народ. Иншаллах, никакие штрафы нам не страшны, если мы будем в единстве. Зеленский юқары шураға сияси мабуслер қорчаланмасы қанун лейхасыны берді. Президентінің лейхасы Украинаға қаршы арби тежауыз нәтижесінде азатлықтан марум етілген мабуслерге ичтимаи ве ұқуқи ярдым берілуіні, оларының қорынталарына мадди ярдым берілу механизмыны белгілемекте. Весиқа лейхасына көре, кімні сияси мабуслырақ танылмасыны белгілейджек комиссия тізлейджек. Кеченлері Бірлескен Миллетлерінің баш ассамблеясы топлашуында чықыш япар екен. Володимир Зеленский Русия işgal етілген Қырым ве Донбасста яқалаған 450 сияси мабусыны тұтқанны қайдетті. Жебеде Украина арби белі олмаған шей үстінде патламасы нәтижесінде елак олды. Да бір арби яраланды деп хабар ете Бірлескен Құветлер операциясынан штабы. Яраланған арби шымды екімлерінің незаретіне болуна. Оның алы тұрғындар. Рус işgalcileri жебенің Донецк yönelişinde olған Украина арбилері позицияларына чешет калибрлы гранатави құршынаты жетерті батлары ile hücum etken. Наші військовослужбовці відкривали адекватний вогонь у відповідь та змусили противника припинити вогневу активність. Протягом поточної доби 27 вересня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об'єднаних сил тримають ситуацію під контролем та продовжують виконувати визначені завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. En azından 350 bin insan Suriye'de 10 yıl devam etken cenk neticesinde helak oldu. Bunu Birleşken Milletler'nin insan hakları boyunca Uyken Komissarı Michelle Bachelet haber etti. Onun sözlerine göre gerçekten helak olganlarının sayısı daha da çok olabilir. Lakin bunu tasdiklamak için şimdilik malumat az olganını aytı. У нас сувора методологія. Ми врахували тільки тих, у кого було відомо повне ім'я, дата і місце смерті. Якщо в інформації не було всіх 3 пунктів, то її не враховували. Бірлескен Миллетлер хадимлері текрарлар olmaması için olgan malumatını da bir kere teşkiri. Harbi hareketler neticesinde helak olganlar arasında yerli sakinler, harbiler ve isyancılar. 350 bin kurban arasında 26 bin kadın, 27 bin bala var. Kurbanlarının en çok sayısı 52 bin insan Aleppo bölgesinde helak olganı kaydetili. İnsan hakları riayet etilmesi boyunca Suriye'deki monitoring merkezi cenk en azından yarım milyon insanın canını alıp ketті деп қайдеті. Шымдылықда 200 bin құрбан аққында малуматны тешкірелер. 2014 senesi Бірлескен Миллетлер Suriye'de devam etken cenkte 191 bin insan helak olganını haber etken еді. Sonra memlekette tehlike olgаны için kurbanlarının sayılуына тоқтатқан ediler. Hesaplanuf 2 yıl evvelsi yanılatıldı. Бірлескен Milletler hadimleri ogında daha çok meseleler tura. Olar insanlarının ölüm sebepleri ve olar nasıl silahdan öldürülgenini belgilemeli. Belgisiz gayip olganlarını şimdilik
кыдырмайлар. Суриядә җәң 2011 сенесі март айында башлады. Җәң дөньяда ең бuyuk миграцияга себепче булып, бухран башлатты. 5,5 миллион сурияле чет эл мемлекетлерге качмага мәҗбүр булды. Миллионларча инсан Европа мемлекетлерine keçip oldu. Ангела Меркельнің фырқасы Бундестагға кечірілген сайлауларда екінші ерген айылды. Алманияның социал-демократик фырқасы сайлаушылардан %, аман-аман 26-сыны елде етіп, ғалебе қазанды. Христиан-демократик ве христиан-социалистлер бірлешмесі рейлерінің 24%-ны қазанды. Социал-демократларының лидері Олаф Шольц енді Меркельнің еріні алып канцлер ола біле. Звісно, я дуже задоволений результатами виборів, тим, що вибрали громадяни цієї країни. Вони вирішили, що СДПН повинна піднятися, і це великий успіх. Оны канцлер вазифесіне сайласалар о екінші жан-жинкінден сон социал-демократлар фырқасындан тайынленген 4-ші канцлер ола біле. Оның рақыбы христиан-демократик ве христиан-социалистик фырқасының темсілжісі Армин Лашет қайдеткенне көре, отеслим олмайып канцлер олмасы үшін күрешіні девам етежек. Бо Німеччині потрібна коаліція, яка модернізує країну. Üçüncü yerde 90 ve Yeşiller Birleşmesi fırkası, sonra Azad Demokratik fırkasıdır. 5-ci yerde Almanya için Alternativa fırkası. Solcular fırkasına saylavcılarının tek 4,9'ı kol tuttu. Ular kerek olgan 5%'lık baryerini keçip olamadı. Şimdilik sotsial-demokratlar ya da Merkel blokunun yol başçılığında 3 taraflama koalisiya kurula bile. Bunun beraber küçük olgan Yeşiller ya da serbest demokratlar koşula bile. Koalisiya kurulgan son Bundestag kansleri saylayacak. O ise Almanya hükümetini teşkil etmeli. Телеканалымыздың сайтында абоне олып АТР қорантасына қошылыңыз. Бұның үшін браузерде atr.ua адресini yazып сайтқа кіре білесіңіз. Анда есе АТР қорантасына қошылмақ үшін АТРге қол тұтмақ догмені баса білесіңіз. Бұндан соң өз банк картаңыз ве электрон адрес аққанда мәліматыны толдырыңыз. Төлевлер насыл мұнтазам тарзда олажағыны қайдеті программаның шартларына қабыл етіп төлемек догмесіні басыңыз. Бұрынже ве екене Қырым-Татар телеканалы бұл Қырымда олған Керчекні көстерген телеканалдыр. Қырым-Татар халқы үшін есе екене сербестлік мейданы. АТР сайтына абоне олып информацион күреште бізге ярдым етіп, ярмада işgalcilерден азат етілмесі үшін өз иссеңізні қоша білесіңіз. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрый вечер. Вы смотрите телеканал АТР. В эфире Прайм Мацарский, который веду я, Юрий Мацарский. Рассказываю вам обо всем самом важном, интересном из того, что произошло за последние дни в мире. А начать сегодня я хочу с Великобритании. Такая, вернее, новость, она шире, чем просто британская. Но вот отправляемся мы для начала в Великобританию. Дело в том, что по Великобритании в последние дни каталась, это я так слишком уж упрощенно говорю, с официальными визитами ездила бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, она же, собственно говоря, еще и экс-кандидат в президенты США, которая проиграла в 2016 году выборы Дональду Трампу. А среди прочего, она встречалась с политиками, давала интервью журналистам, приходила на разные эфиры. Но, среди прочего, вот еще ей в самых разных учебных заведениях вручали почетные докторские степени. Это такая очень распространенная история разного рода политикам, разного рода знаменитым людям. Действительно, в университете
университеты дают свои докторские степени. Они, по большому счету, очень редко, когда позволяют действительно вести какую-то преподавательскую деятельность, но вот как символ признания, это действительно знаковая вещь. Любопытно, что вот сейчас, вот то, что вы видите на экране, это Оксфордская, вот как раз прием в почетные доктора. А среди тех людей, которые вместе с Хиллари Клинтон в этом году получали почетную степень, были только женщины. Это впервые в истории происходит, когда не было ни одного мужчины. Из Лондона, может быть, не напрямую, но так или иначе, через какое-то время из Лондона Хиллари Клинтон отправилась в Северную Ирландию, тоже часть Соединенного Королевства, где, среди прочего, была вот в Белфасте, тоже в одном из местных вузов, и там ее встретили вот такие вот протестующие, которые скандировали буквально следующее: «Убийца вон из Белфаста», значит, обзывали ее военной преступницей, рассказывали о том, что на ней кровь невинных жертв. Выступали не настолько активно и так громко, и так активно сами себя после этого раскручивали в соцсетях, что я не поленился, полез проверить, кто же эти люди. А дошло до того, что в некоторых американских медиа вот эта вот история с тем, как оборали и там обругали Хиллари Клинтон, оказалась вот прям вот действительно, что называется, на первых полосах. Хотя, казалось бы, полез выяснять, кто же те люди, которые вот так вот себя повели, кто же те люди, которые вот так вот встретили Хиллари Клинтон, и, собственно говоря, почему именно к ней такие претензии, почему ее называют убийцей, почему ее обвиняют в совершении военных преступлений. Обнаружил, что это вот эти люди как раз они ходят. Там есть флаги Палестины, есть флаги, красные флаги, есть флаги почему-то коммунистических государств вроде Китая. Я сначала не понял, почему там эти коммунистические флаги, полез проверять. Выяснилось, что это не так давно созданное, буквально там 5 лет назад, может быть даже меньше, созданное социалистическое движение в Ирландии. Я не смогу его название произнести, прошу прощения, на ирландском. Оно переводится, название это как «красное пламя». Вот кубинский флаг. Это те люди, которые выступают за немедленный уход Лондона, за немедленный уход Британии из Северной Ирландии. Я подумал, ну вот, действительно, они там воспевают каких-то еще героев, значит, Ирландской республиканской армии, героев тех людей, которые погибли за независимость Ирландии. Но даже нет, они и Ирландию проклинают в той же степени, в которой они проклинают Великобританию. Они хотят сделать, вот объединить ту самую Ирландию, которая сейчас разделена на две, то есть сейчас Ирландия значительно, 2/3 ее это независимая республика, а 1 северная треть входит в состав Соединенного Королевства Великобритании и, соответственно, Северной Ирландии. Они хотят, чтобы не было этой границы, хотят, чтобы была одна единая Ирландия, но социалистическая. Хотят, чтобы 32 графства, которые входят в состав в этих двух Ирландий, были теперь в составе одной единой социалистической республики. И вот, среди прочего, они страшные антиамериканисты. Они слово «Америка» пишут не иначе, как «Америка», KKKA, то есть через 3 буквы K, которые, ну, соответственно, как всем известно, символизируют Ку-Клукс-Клан. И у них огромные претензии к Хиллари Клинтон, потому что они ее называют среди тех людей, которые ответственны за развязывание войн в Афганистане, в Йемене и в бывшей Югославии. Каких-то конкретных доказательств ее причастности у них на сайте я не нашел, зато вот кучу самых разных проклятий, кучу самых разных обвинений в невероятном количестве, значит, преступлений, якобы и совершенных, да, у них на сайте можно найти. Вот так вот они о себе заявили. Я так понимаю, что благодаря таким изданиям, например, как Newsweek, которые очень, значит, активно об этих ребятах рассказывали, наверное, они получили свою вот эту вот порцию 15 минут славы, которые в любой другой ситуации, не приедь Хиллари Клинтон в Белфаст, они бы вряд ли смогли получить. В Беларусь отправляемся. Там, действительно, там, мне кажется, вот Александр Григорьевич Лукашенко, который узурпатор, который продолжает изображать из себя президента законно избранного и не отдает власть никому, он потихонечку, ну, уже не потихонечку, он уже достаточно громко выживает из ума. По-моему, сегодня, вот в понедельник, он заявил о том, что, значит, в Польше концентрируются войска, в том числе иностранные, в первую очередь войска США, для того, чтобы угрожать Беларуси. И, кроме того, еще он обвинил
Украину, в том, что на территории Украины тоже какие-то расположены, значит, центры подготовки каких-то нападений. То, что вы видите на кадрах, это белорусские партизаны из отряда, который называется «Черный аист», устроили нападение на базу ОМОНа в Минске, прямо в городской черте. База ОМОНа, вот это вот их доклад, их отчет, они на Google картах показали, где, собственно говоря, объект, который они собираются атаковать, а это уже съемка идет с дрона. Съемка с беспилотника, я так понимаю, что это какой-то не очень сложный беспилотник грубо говоря, из тех, которые можно купить в каком-нибудь супермаркете, в котором продаются электротовары. Вот на этот самый беспилотник партизаны из отряда «Черный аист» прикрепили 2 бензиновые бомбы, и вот их сбросили, эти самые бензиновые бомбы, во двор Минского какой-то из баз Минского ОМОНа, сообщили о том, что да, там 5 литров в общей сложности бензина было сброшено вместе с с неким фитилем, который этот бензин поджег, и сообщили о том, что да, они попали в цель. Я так понимаю, что целью было то ли автомобиль какой-то милицейский, то ли что-то еще. Но вот заявили они о том, что это только начало, что вот таким образом они демонстрируют свою готовность бороться с узурпатором, готовность бороться с его силовиками. Собственно говоря, интересно следующее. До этого, вот как раз до недавнего использования такого рода вооружений, до недавнего использования таких вот обычных, что называется, бытовых дронов белорусскими партизанами, обычно вот такого рода истории были скорее традиционно, например, для ИГИЛ. ИГИЛовцы очень часто использовали дроны, вот часто самые простые, которые действительно можно купить где-нибудь там на Алиэкспрессе в качестве снарядов. То есть, грубо говоря, приматывали к нему гранату или приматывали к нему какое-нибудь самодельное взрывчатое устройство, отправляли его. Обычно любили, например, переправы, понтонные переправы. Это позволяло сразу уничтожить большое количество и техники, иногда и живой силы. Или паромные переправы. Вот любили игиловцы таким образом взрывать. Сейчас вот этот вот какую-то партизанскую тактику использования современных технологий переняли уже и белорусские партизаны. Они, кстати, через свои соцсети, через свой телеграм-канал, например, призывают тех людей, которые готовы чем-то таким заниматься, обращаться к ним. Я так понимаю, что обещают партизаны из отряда «Черный аист» помощь или какое-то еще прикрытие. Чем занимается Лукашенко в это время? Лукашенко занимается тем, что ищет шпионов. То есть вот натурально. Он считает, что, значит, классно, так здорово его чиновники придумали, как обходить разного рода иностранные санкции, которые введены в отношении Беларуси. Но люди, которые работают на тех предприятиях, которые попали под санкции, каким-то образом смогли рассказать своим, как говорит Лукашенко, западным хозяевам об этих самых секретах обхода санкций. И вот теперь Лукашенко приказывает этих шпионов найти. У нас есть синхрон, посмотрите, во что превратился бывший президент Республики Беларусь, который до сих пор считает себя президентом Республики Беларусь. Надо удержаться на этом уровне, чего бы нам не стоило. Я знаю, вы в правительстве приняли ряд решений по минимизации воздействия на экономику санкций Запада. Но посмотрите на своих сотрудников на предприятиях. У меня есть информация, что мерзавцев несколько там еще кое-где остались, и они ставят перед собой целью проинформировать коллективный Запад о том, как Пархомчик с Назаровым пытаются обойти санкции. Шпионят фактически и сдают информацию туда. Нескольких мы выявили, сядут и надолго, это я прямо говорю, но тем не менее мы их должны видеть. Я говорю единицы, но еще остались. И это не просто люди, которые высказывают свою гражданскую позицию. Это люди, которые осознанно за деньги спецслужб Запада вредят нашей экономике, а равно нашему государству. На это обратите особое внимание.
То есть фактически дает отмашку на охоту на ведьм, дает отмашку на террор. Теперь, конечно, понятное дело, что таких шпионов нет. Понятное дело, что это совсем выдумка. Это как, я не знаю, как сталинские какие-то палачи выбивали из простых людей признание в том, что они работали там на румынскую, на японскую, на польскую разведки вместе взятые сразу. Вот что-то такое сейчас и Лукашенко, в его в каком-то объятом бредом мозгу рождаются совершенно невозможные теории заговоров, и они теперь, его силовики теперь на самом деле начнут, потому что получен же приказ ловить шпионов. Ведь это же человек сказал им, их начальник сказал им, что такие шпионы есть. Значит, ждет, что они приведут кого-то, прилюдно накажут. Соответственно, скорее всего, он чем-то таким и займется. Интересно, кстати, какое наказание он придумал, какие будут меры вводиться по отношению к тем, кого назначат шпионами, по отношению к тем, кого назначат врагами народа. Потому что Лукашенко реально может дойти еще и до каких-нибудь методов, которые уже сейчас в Афганистане талибы обещают, значит, использовать. Талибы, которые вернулись к власти после того, как в августе заняли Кабул, и после того, как, фактически бежали все чиновники или почти все чиновники, и развалилась афганская армия, уже сообщили о том, что возвращают телесные наказания, возвращают казни прилюдные. А вот это, кстати, то видео, которое опубликовали талибы, как они говорят, это свидетельство одного из тех преступлений, за которые вот как раз будут рубить руки и делать прочие нехорошие вещи. Это магазины, разграбленные магазины недалеко от аэропорта Кабула. Кабул — это столица Афганистана. В описании к этому видео талибы сообщают, что вот иностранцы и их какие-то пособники, которые бежали из Афганистана, которых эвакуировали самыми разными авиарейсами, в том числе, кстати, и украинскими авиарейсами. Правда, здесь не упоминается, какие конкретно рейсы использовались для этого. Так вот, говорится о том, что иностранцы, которые бежали из Кабула, они, помимо прочего, еще и разграбили, фактически занимались мародерством и разграбили часть магазинов, которые вот находятся на трассе, ведущей к аэропорту. Не очень понятно, вот эти вот люди, которые сейчас вот на видео, это те самые иностранцы, которые мародерили, это их пособники, или это уже сами талибы, которые там пытаются навести порядок после того, как это произошло. Но вот это вот видео, хотя видно, да, что здесь, да, там вижу нашивки, есть нашивки военных, военнослужащих, есть нашивки турецкий флаг, есть нашивки испанские флаги. То есть, похоже, это видео призвано продемонстрировать то, как себя, значит, плохо вели военные иностранных контингентов или те афганцы, которые помогали, значит, этим самым военным из иностранных контингентов и вот, наверное, еще и оделись в их форму для того, чтобы проще было попасть в аэропорт. Фактически талибы сейчас являются единственной властью в Афганистане. Их, я уже как-то об этом рассказывал, единственные реальные соперники, те люди, которые сидели в Паншерском ущелье, вынуждены были покинуть это Паншерское ущелье, потому что, что называется, огневой мощью талибы их задавили. Но несколько дней назад, вот на минувших выходных, они выложили видео, я имею в виду вот вооруженные группы оппозиции, выложили видео с какого-то перекуса на привале. Непонятно, где это видео снято, видно, что это горы, видно, что это люди, в том числе в традиционных афганских головных уборах, которые где-то там на привале перекусывают, они вооруженные, они в камуфляжной форме. Но где это видео снято и кто эти люди, неизвестно. А очень короткая подпись к видео сообщает нам, что надежда не потеряна. И вот еще, значит, сопротивление еще покажет себя. Известно, что большая часть этих людей, большая часть тех людей, которые готовы были оказывать Талибану сопротивление и, возможно, пытаются оказывать его сейчас, они этнические таджики. Ахмад Шах Масуд и младший, и старший, который вот погиб накануне американского вторжения в Афганистан, они таджики. И вокруг них как раз на севере Афганистана тоже в основном собирались этнические таджики. И вот сейчас талибы из Кабула заявляют о том, что Таджикистан, соседний с ними, вмешивается во внутренние дела Афганистана. Каким образом они вмешиваются, каким образом Таджикистан и вообще, в принципе, сопредельные страны могут вмешиваться или вмешиваются уже в дела Афганистана, талибы не сообщают. Но, возможно, речь идет о том, что
значит, талибы посчитали, что те или иные группы и вооруженной оппозиции могли перейти через горы в соседний Таджикистан, там получить какую-то помощь, там получить какое-то обмундирование, там получить деньги или еще что-либо, и потом вернуться назад в Афганистан для того, чтобы продолжить борьбу с Талибаном. Так это или так, неизвестно. Но сейчас как раз талибы перебрасывают новые силы и новую технику поближе к таджикской границе. Американские медиа тем временем сообщают, что те военные, в первую очередь, те пилоты афганских ВВС, которые смогли сбежать из Афганистана тогда, когда разворачивалось наступление талибов, и нашли убежище в Душанбе, в столице Таджикистана, сейчас оказались фактически в состоянии заложников. Их там держат то ли на базе отдыха, то ли в каком-то детском оздоровительном лагере. Их там больше сотни человек. У них отобрали мобильные телефоны, им не дают связаться с родными, и нет никакой информации о том, что будет с ними дальше. Вроде бы как шли переговоры с американцами о том, чтобы отправить их в Соединенные Штаты Америки, но вот пока не сообщают нам ни американские медиа, ни медиа других стран, которые могли бы быть посвящены в какие-то тонкости этих переговоров, о том, как складываются судьбы этих нескольких десятков афганских военных, которые оказались, волею судеб, оказались действительно в роли беженцев в соседнем Таджикистане. Там есть несколько подробностей. Например, один из этих парней, один из этих афганцев смог позвонить по тайком пронесенному мобильному телефону своей невесте в Америку, и эта невеста потом рассказала журналистам, что связь все время прерывалась, что голос ее жениха звучал с каким-то постоянным эхо, из чего она сделала вывод, что либо эту связь пытаются заглушить преднамеренно где-то там какие-то злокозненные персонажи, либо что на самом деле вот эти все звуковые эффекты свидетельствуют о том, что есть некая прослушка, и что этот разговор перехватили спецслужбы, возможно, Таджикистана, возможно, Афганистана, поэтому она испугалась за безопасность своего жениха, но вот что с ним происходит сейчас, к сожалению, ни она, ни кто-либо еще не знает. Вот такое происходит сейчас в Афганистане и вокруг Афганистана. Отвлечемся немножко от грустных историй в Соединенных Штатах Америки. В Вашингтоне, в столице Соединенных Штатов, не то чтобы прям наводнение было, но сильные дожди затопили несколько улиц. И в том числе, вот смотрите, женщина застряла на своем автомобиле, и в этот момент мимо проходил почетный караул недалеко совсем от их казармы, почетный караул морских пехотинцев Соединенных Штатов Америки, которые обнаружили запертую в автомобиле женщину. Вот я попросил специально наших ребят не убирать, наших видеоредакторов, не убирать вот эту подпись. Это вот как женщина показывала, снимала она в ТикТок, передавала вместе с подписью о том, что здесь подпись следующая. День, когда морские пехотинцы помогли нам. И там, значит, всякие смайлики со слезой наворачивающиеся, с сердечками и так далее. И вот действительно они взяли и, что называется, на своих плечах вытолкали этот застрявший автомобиль из какой-то глубокой лужи, в которой он оказался. Это вот, кстати, я так понимаю, что вот эти вот дожди, которые в том числе и на Вашингтон обрушились в последние дни, это какой-то такой вот последний привет, если так можно выразиться, от урагана Ида, который бушевал в конце августа и в начале сентября как раз там, в Северной Америке. Тяжелее всего пришлось восточному побережью США, как раз там, где находятся Вашингтон, Нью-Йорк, Бостон и другие крупные города. И вот тогда погибло, по официальным подсчетам, больше 40 человек. Больше 40 человек погибло во время ураганов и наводнений. И вот какие-то вот эти вот последствия, они даже вот до последних дней ощущаются. Вот такие вот дожди, которые провоцируют не то чтобы какие-то большие, но какие-то вот такие локальные наводнения вот до сих пор происходят вот, например, в Вашингтоне, как на этом видео. Есть серьезные проблемы как раз со стихией не только в Новом Свете, но и в Старом Свете. На Канарских островах, на одном из Канарских островов, острове, который называется Пальма,
началось извержение вулкана. Вулкан, который называется Кумбре-Вьеха, он извергался в прошлом столетии несколько раз, в 20 веке несколько раз он извергался. И вот началось извержение в этом веке. И благодаря как раз дронам, благодаря современной технике мы можем наблюдать, как собственно говоря, происходит вот это вот сход лавы со склона вулкана. Из нескольких населенных пунктов, которые расположены как раз вблизи этого вулкана, эвакуировано около 6 тысяч человек. Ну, понятно, что людей эвакуировали, а их собственность осталась. И вот смотрите, это на один из участков, вот это вот чей-то дом, рядом с домом чей-то бассейн. И вот так вот постепенно этот участок с зеленью, с пальмами, с бассейном, вот так вот подступает вот этот вот эти тонны лавы, которые опускаются из жерла вулкана. На самом деле, действительно пугающие совершенно кадры. Но вот, судя по тому, что сообщают официальные власти Испании, а Канарские острова – это территория Испании, вот судя по тому, что они сообщают, все те, кто находится в непосредственной близости вот как раз к этой разбушевавшейся стихии, к этому самому вулкану, они все эвакуированы. И никто уже не пострадает. То есть, конечно, собственность, скорее всего, пострадает еще и дальше. И какая-то часть домов, может быть, десятки, не дай бог, конечно, и сотни домов людских погибнут в этом огне, под этой лавой. Но, по крайней мере, жизни людей спасены, заранее подсуетились, заранее озаботились власти Канарских островов, собственно говоря, судьбой людей, и смогли их вовремя эвакуировать, отправить куда-то в менее опасные места, в какие-то более безопасные точки либо Канарских островов, либо, может быть, куда-то уже на материковую часть Испании. В Колумбии прошел рейд полицейских, которые выявляли... Когда-то Колумбия, новости из Колумбии, как раз вот большая часть новостей из Колумбии была, по крайней мере, из тех, которые доходили нам сюда, к нам в нашу часть света, были криминальные. И касались они наркокартелей, каких-то людей, которые заняты были производством, продажей, перепродажей, переправкой кокаина и других тяжелых наркотиков. Сейчас, по большому счету, вот эта вот наркомафия в Колумбии побеждена. Я даже как-то уже рассказывал в одной из прошлых программ, что теперь центром наркоторговли, центром наркомафии вместо южноамериканской Колумбии стала североамериканская Мексика. Но там тамошние преступники переключились на другой товар, переключились на другие источники дохода. У берегов Колумбии, в принципе, у берегов Южной Америки водится огромное количество редких рыб, в том числе акул. И вот на минувшей неделе колумбийские полицейские нашли груз плавников акульих. Как считается, что в этом грузе от 900 до 1000 акул было убито для того, чтобы, собственно говоря, эти плавники добыть. Для чего эти плавники добывают? Для того, чтобы потом переправлять в Азию, где считается, что такого рода вещи могут исцелять болезни, в том числе болезни, которые современная наука не может вылечить. Понятно, что никаких научных доказательств этому нет. Скорее всего, это чистой воды суеверие, но многие люди продолжают в это верить. И вот известно, что этот груз предназначался для каких-то покупателей в Гонконге. И в самой-то Колумбии, кстати, лов акул и их убийство противозаконны. Они давным-давно запрещены, по крайней мере, последние несколько лет, как раз для того, чтобы спасти этих морских хищников от вымирания. Как выяснилось, из-за бесконечного лова акул как раз для разного рода любителей народной медицины большое количество этих морских хищников оказались на грани вымирания. То есть не только там тигры, не только слоны и носороги используются в народной медицине, в азиатской, из-за чего там те же самые носороги действительно находятся на грани вымирания, но и акулы, морские хищники, опасные морские хищники тоже оказались, несколько их видов, а даже несколько десятков их видов оказались на грани вымирания, из-за чего в ряде стран, в том числе и в Колумбии,
введен полный запрет на лов тех или иных видов акул и на их уничтожение. Соответственно, те люди, которые их выловили, те люди, которые их пытались переправить в Гонконг, будут отвечать сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Колумбии. Это и браконьерство, это и нелегальный промысел, это и наверняка организация какого-то контрабандного сообщества. Вот такое вот происходит в том регионе, так, в каком в том, и в южноамериканском регионе, и в азиатском регионе. А в Африке снова война. Я уже как-то рассказывал о том, что в Эфиопии продолжается противостояние центральных властей и бойцов мятежного региона Тиграй. Там дело в том, что еще в прошлом году началось это противостояние. Тиграйцы посчитали себя незаслуженно обделенными политической властью в Большой Эфиопии, посчитали, что центральные власти не отказываются с ними сотрудничать или недостаточно тесно с ними сотрудничают. Из-за этого в Тиграй развивается не так хорошо, как мог бы. Из-за этого его обделяют инвестициями и так далее. Ну и вот подняли восстание. Это восстание идет уже около года, может быть, даже больше года. Около месяца, наверное, назад официальные власти Эфиопии объявили о том, что они вводят перемирие. И сейчас в рамках этого перемирия хотят, значит, чтобы и больные получили помощь в Тиграе, и было завезено туда продовольствие. Но то, что сообщают сейчас, собственно говоря, те люди, которые находятся в Тиграе, никакого на самом деле перемирия нет, а есть некая попытка ввести блокаду вокруг Тиграя, есть попытка, что называется, задушить Тиграй экономически. Туда с большим трудом проникает гуманитарная помощь, с большим трудом туда проникает продовольствие, с большим трудом туда проникают какие-то медикаменты. Беженцы оттуда тоже с трудом могут выбраться. И вот как раз у тиграйских повстанцев пришла информация о том, что еще и в соседних с ними регионах началось некое передвижение сил эфиопской армии. Еще эфиопская армия вроде бы как начала обстрелы уже не только региона Тиграй, но и населенных пунктов в соседних регионах. А из Судана, это страна, которая граничит как раз с Эфиопией, и это одна из двух стран, из которых есть по большому счету погранпереходы в Тиграй. Вторая страна — это Эритрея. Так вот, правительство Судана заявило о том, что отбило некую вылазку эфиопских военных на свою территорию. Что делали эфиопские военные на территории соседнего Судана, неизвестно. Но вот суданское правительство сообщило о том, что да, была попытка проникнуть на территорию, ее отбили. Скорее всего, если это действительно так, если действительно эфиопские военные залезли на территорию соседнего Судана, то они сделали это для того, чтобы, что называется, вот действительно замкнуть вот это вот кольцо. То есть со своей стороны, с эфиопской стороны, они уже, наверное, смогли, по крайней мере, как утверждают повстанцы, смогли ввести блокаду. Но с территории Эритреи и с территории Судана еще есть возможность отправлять какие-то грузы и принимать беженцев. И, возможно, я могу предположить, что если такая вылазка эфиопской армии была, то она была направлена на то, чтобы замкнуть это кольцо блокады, на то, чтобы помешать, в принципе, тиграйским повстанцам и людям на территории провинции Тиграй получать помощь, получать медикаменты и, что называется, додавить этих людей внутри этого самого осажденного региона. Что ж, с Эфиопией закончили с нашим таким вот дайджестом, ознакомились с тем, что происходит в мире. Теперь перейдем к таким более масштабным историям. Начнем мы с истории, которая называется «Выборы в Российской Федерации». Я бы, конечно, слово «выборы» взял бы сейчас в кавычки по той простой причине, что к реальному демократическому процессу, а вот то трехдневное голосование, которое проводилось в конце прошлой недели, имеет очень условное отношение. Я сейчас поясню, что я имею в виду, но тем не менее считается, что это выборы. Считается, что избрали новый состав Государственной Думы, считается, что вот теперь утвердили какой-то там, значит, новый парламент.
новый состав парламента. Почему я говорю, что это не настоящий выбор? Потому что даже если бы все голосование было максимально прозрачным, даже если бы все голосование было максимально честным и спокойным, никто бы не вбрасывал голоса, не вбрасывал бюллетени, никто бы не устраивал каруселей, никто бы не переписывал итоговые какие-то протоколы этих самых голосований, все равно это не настоящие демократические выборы, потому что не соблюдено несколько главных условий проведения честных, открытых демократических выборов. Самое первое это условие – это свобода слова в стране. В России нет свободы слова. У разных политических партий, у разных политических сил, у разных людей разного политического спектра совершенно не похожий, абсолютно разный доступ к медиа, совершенно разный доступ к телевидению, к радио, к печатным изданиям, к интернет-изданиям и так далее. Фактически вся оппозиционная деятельность сведена к имитационной деятельности. Реальной оппозиции нет. Реальная оппозиция, она либо как Борис Ефимович Немцов в могиле, либо как другие люди, как там, я не знаю, как Михаил Борисович Ходорковский, где-нибудь в изгнании в Лондоне сидит. То есть реальной оппозиции нет. И реально оппозиционных партий на этих выборах представлено в принципе не было. Там были либо совершенно лизоблюдские такие ребята, которые изображают из себя полную поддержку Путина, вернее, действительно всячески поддерживают Путина. Вот, можете посмотреть. Это итоги голосования по спискам партийным. Там отдельно голосовали по одномандатным округам, но там примерно такая же картина. Вот кто у нас есть? «Единая Россия», 50 или около 50%. Кстати, несколько она просела по сравнению с предыдущими выборами. Чуть меньше получила процентов голосов, чуть меньше у нее будет сейчас мест в парламенте, но не настолько, чтобы там говорить о том, что это какой-то там кошмар, значит, Единая Россия сдает позиции. На 19 у нее будет мест меньше, но все равно у нее там подавляющее большинство остается в парламенте. 336 мест из 450. Потом идут вот такие вот лизоблюдские, совершенно системные, там КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, и, значит, новая попытка создать новую партию власти, но под видом не совсем партии власти, там новые люди появились. Итак, помимо всего прочего, помимо нескольких нововведений, таких как трехдневные выборы, в прошлом году, напомню, в России проводилась странная история под названием «Всероссийское голосование за поправки к Конституции». Никакого законодательного обоснования для этого всероссийского голосования нет. Его, в принципе, не могли проводить и не должны были проводить. Но вот для того, чтобы каким-то образом оправдать свое сидение где-то там во властных кабинетах, жулики и чиновники придумали это трехдневное голосование. Оно уже вошло в историю как голосование на пеньках. Оно отметилось каким-то бесконечным количеством вбросов и всех возможных. Так вот, в этом году решили повторить, во-первых, трехдневное голосование. И действительно, 3 дня голосовали, пятницу, субботу, воскресенье. Голосовали по всей России и на части оккупированных ею территорий люди, значит, везде, где только могли. А плюс ко всему еще и пока еще в режиме пробном, в режиме тестовом ввели так называемое удаленное интернет-голосование. Кстати, оно, помимо прочего, проводилось и во временно оккупированном украинском Севастополе. И собственно говоря, это интернет-голосование продемонстрировало нам и всему миру, как примерно будут проходить голосования дальше в России и как они будут, по какому принципу строиться. Это, конечно, стыд и позор. Я могу себе представить, как было бы стыдно создателям сети интернет или там праотцам сети интернет, если бы они дожили до сегодняшнего дня и увидели, как их детище, придуманное для того, чтобы любой человек в любой точке мира мог получить доступ к любой информации, теперь используется для того, чтобы какие-то ублюдочные пропутинские персонажи сами себе протаптывали дорожку во власть. Давайте, кстати, посмотрим историю про интернет, про то, как он задумывался и создавался сюжет, а потом расскажу, до чего он все-таки докатился уже в наши дни.
Идея создания устройства или цепи устройств для передачи больших объемов текстовых и графических данных будоражила ученых уже довольно давно. Изобретатель Никола Тесла в самом начале 20 века заявлял о готовности создать аппарат для беспроводного сообщения, но как далеко продвинулась работа в этом направлении, неизвестно. Архив Теслы и ряд его разработок погибли при пожаре. Так что родоначальниками интернета считаются совсем другие люди – бельгийцы Поль Отле и Анри Лафонтен. Еще в 1920 году они построили в Брюсселе информационное хранилище, вмещавшее тысячи книг, газет и журналов. Это хранилище, названное Мунданиум, представляло желающим со всего мира доступ к содержащейся в нем информации. При Мунданиуме действовали телефонные и телеграфные службы, получавшие запросы от пользователей. Работники этих служб находили в архиве необходимые данные и отправляли их пользователям телеграммой или перезванивали им, зачитывая фрагменты книг или статей. То есть функционировали как поисковая служба. Для бесперебойной работы такого хранилища требовались немалые деньги, которые поступали от правительства Бельгии. В 1934 году чиновники потеряли к диковинке интерес, финансирование свернули, прием запросов от пользователей прекратился, закрылись телефонная и телеграфная службы. В ходе Второй мировой войны, во время оккупации Бельгии, нацисты уничтожили и вывезли в Германию значительную часть документов Мунданиума. Часть из них удалось вернуть или восстановить после войны, но как доступное всему миру хранилище знаний, Мунданиум уже больше никогда не работал. Сейчас в бельгийском Монсе действует музей этого прадедушки современного интернета. Электронный же обмен данными, благодаря которому и возник интернет, как и многие другие изобретения, изначально был детищем военно-промышленного комплекса. В середине 20 века разные конструкторские бюро и институты в США столкнулись с проблемой обмена данными при разработке самолетов, ракет, кораблей и другой военной техники. Над такими сложными объектами обычно работали сразу несколько бюро и сотни, а то и тысячи ученых, деятельность которых надо было как-то координировать. Тогда, в 50-е и 60-е годы, в американской промышленности уже активно использовались компьютеры. Но в то время это были гигантские аппараты, занимавшие порой целые этажи зданий. Достаточно сказать, что самый первый компьютер, поступивший в продажу в США, весил 13 тонн и требовал подключения к водопроводу для охлаждения 5000 используемых для вычислений электронных ламп. Министерство обороны США оплатило работы по соединению этих компьютеров с сетью для обмена данными, благодаря которым расчеты, сделанные на одной машине, были доступны и на всех других, включенных в эту сеть. Изобретение было названо ARPANET. Первое сообщение внутри этой сети было отправлено 29 октября 1969 года из лаборатории в Лос-Анджелесе в удаленный от нее на сотни миль Стэнфордский университет. Этот самый первый опыт работы внутри компьютерной сети можно считать удачным лишь отчасти. В Стэнфорд дошла только часть сообщения, всего несколько букв, после чего сеть, говоря современным языком, глюкнула. Но вскоре все было отлажено, и уже через несколько месяцев в ARPANET обменивались данными компьютеры нескольких конструкторских бюро, институтов и университетов. Правда, лишь тех, что работали по заказу военных. В 1971 году была изобретена электронная почта. С ее помощью пользователи ARPANET могли отправлять друг другу текстовые сообщения, доходившие практически мгновенно. Сейчас такой почтой пользуются сотни миллионов человек, но в 70-е годы существовало лишь чуть больше 100 электронных адресов. Все или почти все они были закреплены за лабораториями, включенными в ARPANET. Использовавшие ARPANET ученые довольно быстро оценили его преимущества и даже предложили объединить сетью все приспособленные для этого компьютеры. Тогда же было придумано и название для такой всепланетной связи – межгалактическая сеть, по-английски Intergalactic Network, или сокращенно интернет. Но военные, опасаясь утечки секретных данных, отказались подключать к своей сети компьютеры институций, не занятых выполнением оборонного заказа. Поэтому американские университеты и промышленные компании создали свои сети, недоступные сторонним пользователям. Они развивались независимо друг от друга, и вскоре такие сети стали довольно значительно отличаться одна от другой. В них использовались разные компьютеры, разные способы передачи данных, разные способы подключения к сети. Унифицировал их все тот же ARPANET, в
в котором с 1 января 1983 года начали использоваться правила передачи данных, вскоре ставшие стандартными и для большинства других сетей. С тех самых пор 1 января считается днем рождения интернета. Ставший вскоре доступным простым гражданам, интернет поначалу использовал для передачи данных стандартные телефонные линии, но уже к концу 20 века им на смену пришли более современные оптоволоконные соединения, способные передавать куда большие объемы информации на несравнимо более высоких скоростях. У интернета, к слову, были и соперники, самым известным из которых являлась французская разработка Minitel. В 80-е годы правительство Франции бесплатно раздавало гражданам терминалы с клавиатурой и экраном, которые через телефонную сеть соединялись друг с другом. С помощью этих терминалов можно было покупать билеты на поезда и самолеты, играть на бирже, получить доступ к телефонному справочнику и даже к службам знакомств. На пике популярности в середине 90-х годов насчитывалось не менее 25 миллионов пользователей Minitel. Но в новом веке, благодаря развитию интернета, популярность французской разработки заметно упала. В 2012 году ее поддержка была прекращена. Впрочем, обладателям еще работающих терминалов оставили возможность отправлять друг другу текстовые сообщения. Вот такой длительный путь эволюции проделал интернет. Много всего включал в себя. И нацистская оккупация была, и компьютеры, которые занимали целый дом, были. Для чего? Для того, чтобы теперь Единая Россия, значит, путинская банда использовала этот самый интернет для того, чтобы рисовать себе голоса. Я вот сейчас ничего не выдумываю. Смотрите, там есть очень интересная история с голосованием, с электронным голосованием в Москве. Накануне выборов, задолго, еще за несколько месяцев до выборов, российская оппозиция начала составлять список так называемых оппозиционных кандидатов, называли это умным голосованием и предлагали людям голосовать за тех, кто, ну вот по мнению там представителей оппозиции, таких людей, как Алексей Навальный или тех, кто находится рядом с ним, скажем так, наименее пропутинские из всех тех, кто имеет шансы попасть в Государственную Думу. Составляли эти списки, значит, составители списков ловили, уничтожали, значит, сайты, клали целые серверы, на которых, значит, эти списки публиковались. Ну, то есть, хотя, если честно, среди тех, кто там действительно был, среди вот этих вот кандидатов умного голосования, реальных оппозиционеров было очень мало. Там было множество сталинистов, множество каких-то упырей абсолютных, которые там рассказывают о том, что нужно дойти до Львова, что Донецка и Луганска мало, что Крыма мало, нужно отобрать все, завоевать все, что только можно. И вот все равно для российской оппозиции эти люди казались чем-то, за что можно голосовать. Ну, типа, хотя бы они не хвалят Путина, обливаясь при этом слюнями. Ну, вот такая вот оппозиция. Другой у России нет. И так вышло, что в большинстве одномандатных избирательных округов в Москве по итогам вот этих 3 дней голосования побеждали как раз вот эти вот представители оппозиционного списка. Какие бы они там ни были, там сталинисты и прочие упыри, но побеждали не те люди, на которых делали ставку в Кремле и там в московской мэрии, которая очень тесно с этим самым Кремлем дружит. Но дело в том, что тогда еще не были опубликованы данные электронного голосования. Эти данные электронного голосования по Москве были опубликованы только на следующий день. То есть несколько часов прошло. Люди, там, оппозиционеры пришли домой, посмотрели данные экзит-полов, посмотрели уже после того, как закрылись участки для голосования, какие-то первые итоги, значит, подсчета нескольких процентов голосов и увидели, что их кандидаты там оппозиционные побеждают там в 2/3, грубо говоря, одномандатных округов в Москве. Довольно легли спать, проснулись и обнаружили, что все совсем иначе, все вообще не так, что в итоге почти все, значит, эти одномандатные округа в итоге отданы-то не им, не оппозиции, а в самом что ни на есть, значит, Единой России и тем людям, которые вокруг нее кормятся. А почему? А потому что вот включилось электронное голосование, потому что к результатам голосования ножками, к результатам голосования на участках приплюсовали вот это вот самое электронное голосование, а там просто вот такое ощущение, что все пользователи интернета, все те, кто голосовал через там смартфоны или ноутбуки,
они все только за Путина и только за Единую Россию. Понятно, что это совсем не так. Понятно, что те люди, которые там реально голосовали через интернет, очень редко, понятно, что далеко не все из них были за путинцами. Но просто эта система сделана таким образом, что в ней тут же оказалось безумное количество каких-то ботов, каких-то накруток. Известно, что бюджетников заставляли регистрироваться в системе электронного голосования. Известно, что на целом ряде предприятий людей заставляли регистрироваться, еще и присылать своим работодателям вот эти вот данные регистрации, еще и данные голосования, пугая, шантажируя увольнением, снижением зарплаты, штрафами и так далее. То есть в итоге вся эта система электронного голосования была сделана с одной единственной целью. Для того, чтобы рисовать власти все новые и новые цифры, не сильно при этом рискуя, подставляясь с карусельщиками, которые ездят с одного участка избирательного на другой, с поддельными бюллетенями, с поддельными протоколами итогов голосования. Хотя все это тоже остается. То есть к старым, давно проверенным способам подтасовки итогов выборов прибавился еще и новый, электронный. И если верить тем людям, которые составили математические модели, собственно говоря, жульничества, используемого российскими властями при голосовании, а это те математические модели, которые, да, действительно смогли сравнить то количество голосов, которые были отданы на участках, с тем количеством голосов, которые потом были дорисованы по итогам якобы честного электронного голосования, то выяснится, что Единой России дорисовали примерно 20% голосов, а может быть и больше. И это настолько поразило и настолько обрадовало российские власти, что они решили, и уже объявлено об этом, что на следующих выборах, на выборах 2024 года, на который собирается идти обнуленный Путин, будет использована вот эта вот самая система электронного удаленного голосования для того, чтобы Путину смогли нарисовать вот ровно столько голосов, сколько он захочет. Потому что понятно, что за 3 года может произойти все, что угодно. Видно сейчас, что популярность, что его партии действительно стремится все вниз и вниз и вниз, что его самого. Они уже ничего, я имею в виду вся эта банда, которая сидит в Кремле и вокруг Кремля, ничего нового стране предложить не могут. Они кормят все тем же набором из мракобесия, победобесия, ксенофобии, и там деды воевали. От этого набора уже очень многих пучит и тошнит. Никто не хочет уже... Вернее, все меньше и меньше людей хотят это есть, хотят каких-то понятных уже простых человеческих свершений, увеличения зарплат, роста уровня жизни. Этого ничего нет. Есть только экономическая стагнация с момента оккупации Крыма, с момента развязывания войны на территории Донбасса. Экономика российская не растет. Экономика, еще и санкции добавляют, конечно, в первую очередь санкции добавляют, введенные как раз за Крым, за Донбасс, за вранье, за нас там нет, это не мы. Говорите напрямую с Донецком, говорите напрямую с Луганском, крымчане сами так захотели. Вот за все это ввели санкции, за всю эту ложь бесконечно, за все это вранье бесстыдное. Ввели за это все санкции, вот теперь, собственно говоря, расхлебывают. И я вот здесь хотел бы дать совет российской оппозиции. Понятно, что это совет непрошенный, но тем не менее попробую все-таки его дать. Может быть, кому-то в голову упадет, может быть, когда-нибудь он даст какие-то ростки. Ребята, вы не знаю, с удовольствием, не с удовольствием, но согласились с целым рядом совершенных Кремлем преступлений и решили играть по кремлевским правилам. Вот оккупировал Кремль Крым, оккупировал Кремль часть украинского Донбасса. Вы же, собственно говоря, взяли и у себя, собственно, в своих партиях взяли и открыли какие-то представительства в том же самом оккупированном Крыму. И сделали вид, что все нормально. И вот это вот умное голосование в том числе распространили еще и на оккупированную украинскую территорию. Значит, на каких-то вот этих вот округах в оккупированном Крыму каких-то своих кандидатов продвигали. Вопреки, например, тому, что соратнику Навального Леониду Волкову
говорил глава Меджлиса Рифат Абдурахманович Чубаров, говорил о том, что, слушайте, ребят, если вы по закону, то по закону вы не имеете права там присутствовать. Если вы за справедливость, не проводите там никаких вот этих вот самых ваших умных голосований. Признайте эту территорию оккупированной и делайте так, как весь мир делает. Не признавайте оккупации части независимой страны. Нет, не согласились, решили играть по путинским правилам. Так вот, может быть, сейчас, когда стало понятно, что об вас в очередной раз вытерли ноги, перестать играть по путинским правилам. Может быть, сейчас стоит начать говорить о том, что, ребята, а мы тоже не признаем оккупации, мы против войны. Это вот единственный способ вам как-то привлечь к себе внимание. Потому что, да, на антикоррупционной истории вы какое-то количество людей себе смогли привлечь. Но больше всего людей волнует не то, что там кто-то ворует, Путин себе дворцы строит, или там, не знаю, в Ротенберге себе строит яхты поперек себя шире. Людей больше волнует то, что им есть становится нечего. И людей больше волнует то, что больницы закрываются, школы закрываются. Объясните этим людям, что школы закрываются, больницы закрываются, что детей не во что одевать и нечем кормить, не потому, что там Запад плохой, как это Единая Россия рассказывает, а потому, что власть в России оккупантская, потому что власть в России бандитская, потому что они войны развязывают везде, где только могут. И что единственный способ повысить уровень жизни или вернуть его хотя бы на уровень 2013 года, это прекратить войну, прекратить оккупацию, извиниться за все то, что сделали, выплатить репарации. Давайте уже как-то вести себя как цивилизованные люди. Вы же уже поняли, действительно, вы поняли, там и Алексей Навальный, и все те, кто вокруг него. Наверняка же видите уже, что не работает эта история, что не получается играть по кремлевским правилам. Вас кинут, это их правила. Если ты с мошенниками играешь, то ты соглашаешься на их правила. Навяжите им свои правила. Заставьте людей выйти на улицы против войны, против оккупации. Как были, собственно говоря, выступления народные, которые привели к февральской революции, к демократической февральской революции 1917 года. Одно из главных требований, если не главное, было за мир без аннексии и контрибуций. Вот сейчас самое время действительно начать выводить людей за мир без аннексии и контрибуций, потому что дальше будет только хуже. Сейчас они обкатали все вот эти вот голосования на пеньках, обкатали себе все возможные вот эти вот их голосования электронный. И что, они откажутся, что ли, от этого? Да никогда. Если завтра выяснится, вернее, не завтра, к 2024 году выяснится, что Путина поддерживает 4-5%, это не значит, что они пририсуют ему 24-25% и дадут ему спокойно уйти. Будет как в Беларуси. Нарисуют ему победу уже в первом туре. Вот Лукашенко нарисовал себе победу в первом туре. Понятно, что пририсовал себе безумное количество голосов. То есть вот хотел не просто 51% сделать, а хотел продемонстрировать сам себе, что он царь и бог. И примерно такое же будет ждать и Россия, если сейчас оппозиция не проснется, если оппозиция не начнет играть по каким-то очередным правилам. Хотя к кому я обращаюсь? Собственно, за уже 7 с лишним лет войны, за 7 с лишним лет оккупации Крыма и Донбасса, я уж вообще не буду говорить про оккупацию Грузии, которая длится с 2008 года, уже можно было понять, с кем имеешь дело. Уже можно было понять и там определиться, ты с умными или с красивыми. Ты за соблюдение законности всегда и везде, или ты только за ту законность, которая избирателю нравится. Если грубо говоря, если избирателю нравится, что Крым украли, то мы будем делать вид, что это нормально. А если избирателю не нравится, что коррупция есть, мы будем с этой коррупцией бороться. Нет, ребят, так нельзя. Нет тех законов, которые можно нарушать, если избирателю нравится, и нельзя нарушать, если избирателю не нравится. Все законы одни. Их нужно соблюдать вне зависимости от того, что там думает избиратель. А избирателю надо объяснять, что врать и воровать — это очень плохо, что оккупация, аннексия, война еще никогда ни к чему хорошему не приводили. Вот это, собственно говоря, то, что я хотел посоветовать. Непрошенный совет, но по-другому до них ты не достучишься. Российской оппозиции. Кстати, очень надеюсь, что следующий в конце недели Прайм Мацарский будет посвящен как раз такому подробному разбору вот этих самых махинаций, мошенничеств на выборах и тому, что себе думает так называемая российская власть, какие планы вынашивает вот эта самая кремлевская хунта после очередного обновления своей парламентской составляющей. А сегодня прощаюсь с вами. Всего хорошего. Это был Прайм Мацарский.